Hello and welcome everyone to Hot to Goal. This is a special match watch along of the Manchester Derby. And our সাথে already একজন Manchester United fan চলে আসছে, Ahmed bin Parvez, the champion customer, ABP. Welcome along. And how are you feeling? একটু আগে যে ম্যাচটা আমরা দেখলাম Arsenal, I was so nervous in the end, Arsenal and Watford. I was really worried. কারণ এইরকম relegation টিমগুলি খুব কিন্তু লাস্টের দিকে ভালো ফাইট দেয় when they're close to relegation. And Watford did create chances in the end. Absolutely. মানে আমি তো as a United fan, আমি তো প্রত্যেকবারই United match না থাকলেও I wear my jersey. আজকে I'm wearing something different. I'm wearing black. I mean, just to be I'm safe, also not but wearing the I wore the match. Arsenal jersey. হ্যাঁ, তাও ঠিক. I'm also not wearing the Arsenal jersey যেটা আমি অনেক সময় পরি. I'll be back with that. No, I'm quite nervous, but on the other hand, মানে United has nothing to lose আজকের ম্যাচটায়. They have nothing to lose, absolutely. Man. No one's considering them to get anything out of this game, maybe. From a neutral point of view, that might work out well for them, we can say, because pressure হয়তো কম. But on the other hand, pressure আছে. Both teams have so much to gain. এই ম্যাচ থেকে যদি জিতা যায় আর কি. For City, it would be, at least gaining something over Liverpool, কারণ এখন মাত্র 3 পয়েন্টের gap on the top of the table. United এর জন্য হচ্ছে, we're I think we're 2 matches ahead of Arsenal, but in terms of points, Arsenal আমাদের উপরে চলে গেছে. After this win, I think they're 1 point ahead. Arsenal are into the top 4 right now. So they have 2 matches in hand. So আজকেও যদি আমরা কোনো পয়েন্ট না পাই, Arsenal will have 3 matches over us and will be above us already. So literally ওই জায়গাতে যে around 10 more matches to go for the league to end. আমার মনে হয় that would be kind of the end of United's attempt to get to top 4. It would be so tough. Arsenal হাতে 3টা match, and how can you expect them to lose all of them and United to win all the rest of the games and Arsenal keep on losing? Not possible na, based on form, based on currently আসলে কিভাবে খেলতেছে, based on the morale of the teams, based on fixtures even. United are তো tough fixtures, like City and then they still have to play Liverpool, they have to play Arsenal even. So ওই match Arsenal will have a great advantage যে তারা maybe they would want to win, but draw wouldn't be the worst result, basically, to take points of us as well. So অনেক কিছুই এখন depend করতেছে on how United approach this game. Do they want to win this? And if they want to win this, how? আমি দুইটা লাইনআপ I don't know if you have got a chance to look at it. খুব একটা সুবিধাজনক না. It's a very different kind of lineup that Rangnick is trying out. So the big names aren't there. Varane is not there. Ronaldo is not there. Rashford is not there. So Luke Shaw is not there. So right away, চারজন এরকম প্লেয়ার যা হচ্ছে স্টার্টিং 11 এ থাকার কথা, ওরা কিন্তু নাই. So যেটা খবর পাইছি, Luke Shaw and Varane, I think they were tested positive for COVID. এই জন্য বোধহয় they're missing out. Cavani ইনজুরি থেকে পুরোপুরি রিকভার করতে পারে না, so he's not part of the squad. রোনালদোর হিপ ইনজুরি বলতেছিল, বাট অন্য অনেক নিউজও আসতেছে আর কি, আদার লিগসে যে ওর সাথে কোনো সমস্যা হয়েছে মেবি Rangnick বলছে আমি ট্যাকটিক্যাল রিজনস এর জন্য I don't want to start you. তো রোনালদো হয়তো বলছে যে I don't want to be a match squad, that's it. So I don't know, but officially United এন্ড থেকে অফিশিয়ালি তারা জানাইছে যে he has a hip issue, তার জন্য ও স্কোয়াডেই নাই. But it was very last minute if that was the case আর কি. গতকাল পর্যন্ত এরকম কোনো নিউজ আসে নাই যে রোনালদো won't be available বা ইনজুর্ড হয়েছে, কিভাবে ইনজুর্ড হয়েছে I don't know. So that's the state of our team. So I think আমি তো ইউনাইটেড এর এন্ড থেকে I can cover a lot of things because আমি ইউনাইটেড এর এই বিল্ড আপটাই ফলো করছিলাম for the last couple of days, 3 days. Rangnick's press conference, কার সাথে ওর একটা ইন্টারভিউ ছিল. So I have a few things that I can talk about, but I think সিটি রেন্টটা আমি পুরোপুরি তোমার উপর ছেড়ে দিয়ে, বিকজ ওভার দ্য সিজন আমি ওদের খুব বেশি ম্যাচ দেখার চান্স পাই নাই, প্লাস আই নো ইউ আর এ এনথুজিয়াস্ট, সো তুমি এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলতে পারবে, ওরা কোন টাইপের যোগ্য খেলে, you might be able to give everyone an idea. Yeah, Diogo position. Acha. So this is the starting 11 for City. Obviously, Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo. Yes, আমার defense I have Laporte in my FPL team আর কি. যদিও yes বলে লাভ নাই, আমি হোয়াইট কে রাখছিলাম, হোয়াইট I have 3 City players. Wow.
I have 3 What a City players, traitor. man, against United. It's like This is the state United of জিতলেও United. খুশি আমার আর Cancelo সিটি আছে। পয়েন্ট পাইলেও তুমি খুশি। না, সিটি যদি জিতে, I don't want Grealish or Mahrez to score. মানে basically I have Foden, Bernardo Silva and Cancelo. So that's FPL team. আচ্ছা, FPL তো FPL এর জায়গায় থাকবে, মানে if you are lucky you get it. মানে আজকে যেরকম I thought White Ramsdale, আমার তো আর্সেনালও পছন্দ না, বাট তাও আমি নিচ্ছি White Ramsdale, and they gave me just peanuts আর কি, just বাদাম ধরে Yeah, দিলাম আমার মধ্যে, man. yeah. So yeah, this is the দুইটা City গোল lineup. Laporte, ঠিক রাখতে পারো না Cancelo. এই লাস্ট কয় ম্যাচ ধরে। I don't remember getting anything from White and Ramsdale recent কয়েক উইকে। তোমরা ক্লিন শিটই রাখতে পারো না। It's been the last 3 games. Everybody started picking up on the fact that they keep clean sheets and then রাখা শুরু করছে and then they're not keeping clean sheets. So, and then এখন হচ্ছে yeah, সাকা মার্টিনেলিরা দিতেছে and Emil Smith yeah, and all. yeah, true. আচ্ছা, OBP saying ABP's audio is breaking up. আমি কিন্তু তোমাকে ঠিকই ক্লিয়ারলি শুনতে পারতেছি। So I'm not sure if মানে ABP এর লাইনটা নিয়ে কি কারো কোনো প্যারা হচ্ছে নাকি? Do let us know Well, if his if internet that's is the fine case, or একটু not. problem হইলেও হইতে পারে, the internet, yeah, that would be an internet issue in that case. Usually তো আমি আসলে অডিওতে জয়েন করি, so I'm not sure about যে ভিডিওতে জয়েন করলে sometimes, some things might happen. আচ্ছা But না হ্যাঁ, না if you guys can let us know, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে প্রবলেম হচ্ছে কিনা। yeah. But this is the City lineup. I think they've gone pretty strong. Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo. I mean, Ruben Dias is injured. Rodrigo midfielder, single pivot. De Bruyne, Bernardo Silva in the midfield with him, and then Mahrez, Grealish, and Foden. I guess Foden is playing as the false nine. Oh man. Always scores in the big games, so Foden can you be hard pressed not to start him. Subs obviously Carson, Sterling, Gundogan's in the sub. That's interesting. Gabriel Jesus. They've got options that they can bring in Fernandinho, Zinchenko, and then I guess Delap পর্যন্ত I don't think তারা Mbete or McCarthy এদেরকে আনতে, but that's the team. That's the team আনতে for পারে, City. grab some insult আর কি, if City is like 3-0 up, ওরা হয়তো এসব ট্রাইও করতে পারে, বলা যায় না। Well, man, দেখা যাক কি হয়, but I'm just looking I'm for like scared. any updates that we find. United lineup ta niye, if we talk about how the team has lined up, how happy are you with this United lineup? What's not to be happy about? I mean, it's just the names that change, but performance wise কিন্তু it doesn't make a big difference. I would say the only players যারা একটু difference create করতেছে, one of it is definitely David De Gea. He has been our guy the entire season. বাকি সিজনেও যদি আমরা বাজেই খেলি, he would still be the player of the season for United. So David De Gea is someone যে actually বাকিদের থেকে অনেক better perform করছে comparatively. And another important player I would say, ও আরো বেশি হবে because অন্যরা ওর থেকে আরো বাজে খেলছে. He's had a good shot stopping season, but let's face it, he had a good shot replacement. stopping season, and that was good enough for us to at least আমরা যে 47 points এ আছি, we would have been on like 36 points or something. But he break saved it us down at this least way. 7 Let to me 10 break it down points. this মানে way. on just saves itself. Yeah, let me break it down this way for you. তোমাদের যে আমাদের সাথে একটু তুলনা করে, আমরা যে দুইটা ডিফেন্ডার কিনছি, মানে একটা হচ্ছে র্যামসডেল আর একটা হচ্ছে বেন হোয়াইট, দুইটাই ওভাররেটেড ইংলিশ ইয়াং প্লেয়ার যে আমরা কিনছি, এই যে আজকে প্রুভ করছে তো, ট্র্যাডিশনালি আজকে প্রুভ করছে ওরা কি রাইট। সেকেন্ড গোলটাতে এবং ওদের গেমের মধ্যে প্রবলেমগুলো আছে, বাট ওয়াই আর দে ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার টিম? বিকজ ওরা একটা দুইটা ডিফেন্সিভ ল্যাপস হইতে পারে, বাট হোয়াট দে ডু ইজ দে হ্যাভ ইমেন্স কন্ট্রোল ওভার দ্য বল। তারা পাস করতে পারে, দে ক্যান প্রোগ্রেস দ্য প্লে। সো ডিফেন্স থেকে ওয়েন ইউ ক্যান অ্যাটাক, টিমটাকে অন্য একটা ডাইনামিজম এনে দেয়, একটা আলাদা একটা এজ এনে দেয়। অ্যান্ড বেন হোয়াইট যেরকম, হি ইজ সাচ আ স্মার্ট ফুটবলার, হি ইজ প্রবাবলি দ্য স্মার্টেস্ট ফুটবলার ইন আওয়ার টিম। একটা ডিসিশনও ভুল নেয় না, হি নেভার মেক্স লাইক আ, মানে যেই ট্যাকেল গুলি করবে খুব মানে সূক্ষ্ম টাইপের ট্যাকেল করবে। হি ইজ অনলি কনসিডার্ড ওয়ান ইয়েলো কার্ড দি এন্টায়ার সিজন। হি ইজ আ ডিফেন্ডার, হি ইজ প্লেড দ্য মোস্ট নাম্বার অফ মিনিটস সিন্স জয়নিং আর্সেনাল among all the players,
and he's considered only one yellow card. Why is that? যেখানে আর্সেনালকে হলুদ কার্ড চান্স পাইলেই দিয়ে দেয়, লাল কার্ড চান্স পাইলেই দিয়ে দেয়, because he's very intelligent. He doesn't do the tackling. He makes sure that he does all the right things. Tackle, he doesn't go into it. It's not, I wouldn't say it's his strength. You know, like Gabrielকে দেখে বোঝা যায় he's a big hulking defender যে tackle করে, but he can control the game from the back, and it's so important মানে তাকে রাখা, because he orchestrates the rest of the defense. And same with Ramsdale as well. I wouldn't say যে he's the best shot stopper in the league, but ওর ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেক হেল্প করে, and I think for Manchester United that's the next step. মানে তোমরা গেগেন প্রেসিং খেলতে চাও, you need to have defenders that can assist with the press, and that starts from the goalkeeper. Alisson কেন এত ইম্পর্টেন্ট ফর লিভারপুল, বিকজ ও পাসগুলি দিতে পারে from out of nowhere, সালাকে অ্যাসিস্ট করে দিচ্ছে সে with a ball which De Gea never could. And তোমরা মানে ওইটা পাইলে তোমাদের অ্যাটাকার গুলিও আনলক হয়ে যাবে. I'm talking about the likes of Rashford, Greenwood যদি if he's ever back, which I doubt, but you know Elanga for instance, you know the pacey forwards that you have, so এটার জন্য. But এখন I know we can talk about the next steps, but it's like মানে ওই ডিহিয়াকে নিয়ে কথা বলতে গেলে whenever I hear anything related to যে মানে is he good enough, ভাই he has been the best player for our club in this season, সেটাতে মানে no one should have any doubts. আর নেক্সট স্টেপের কথা তো পরে, মানে নেক্সট থার্ড ফোর্থ লেভেলে যায় we would take that step. তার আগে we need to change McFred, ABP, তার check আগে we this need out, to check change this out. so many other things, man. Check this out. Good. This is a great page. Football that didn't work on, I think, La Liga match. This guy is trying to steal the La Liga ball. It's not fitting. ও আবার ডানে বামে তাকাইতেছে, he's just trying to see if anyone's noticing. My goodness, man. Distractions aside, what's your honest gut feeling? কারণ ইউনাইটেড কিন্তু জেনারেলি এগেইনস্ট সিটি ভালো করে, স্পেশালি এট দি এটিহাদ। ইউ লাইক देयर bogey team at মানে ওদের হোম গ্রাউন্ডে সিটি পারে না। ইটস লাইক all these counter attacking teams যাদের আপ টপ ফায়ার পাওয়ার আছে, স্পার্স এন্ড ইউনাইটেড, এই দুইটা টিম কিন্তু খুব প্যারা দেয়। ইনফ্যাক্ট ইভেন ক্রিস্টাল প্যালেসও কেন প্যারা দেয়, বিকজ ওদেরও না একটা লেভেল অফ ফায়ার পাওয়ার আছে আপ টপ, যেটা মানে পেপ, বিকজ প্যালেসও কাউন্টার অ্যাটাকিং খেলে, and Pep Otani, he just can't deal with it. So what's your honest gut feeling about this match? I would expect United to lose this game. Mane, it might not be like a big thrashing or anything, but it could be like a 1-0 or 2-0, something very comfortable for them. এরকম কিছু একটাই হওয়ার chances বেশি. That is my gut feeling. But if I talk on those lines, তুমি যেই কথাগুলো বলতেছিলা, that's also like very much out there যে we are kind of a bogey team for City. Even you know মানে আর City United এর ব্যাপারে এগুলোও হয়তো অনেক সময় like sometimes even in you know United's best time, Cityও তাদের বাজে একটা টিম নিয়ে এসে ইউনাইটেড এর হারায় দিত। মানে it's a derby, so ultimately it's like মানে কে কত বেশি চাচ্ছে, it goes sometimes beyond just tactical stuff and কোন টিম কত ভালো ফর্মে বা খারাপ ফর্মে আছে. It will just depend on ওই দিনে actually মানে who's wanting it more, who's more desperate to gain the upper hand. So ওই জায়গাটা একটা ব্যাপার আছে, and usually City কেন ওদের হোমে ভালো করতেছে না ইউনাইটেডের সাথে or with other teams যারা হচ্ছে কাউন্টারে খেলতেছে, I don't know about that, but maybe they don't have enough you know support from the crowd, or I don't know, মানে এটাও হইতে পারে যে ওই এনভায়রনমেন্টটা বা ওই সেটআপটা হয় না আর কি, মানে not like something like অ্যানফিল্ডে যেরকম কিছু হইতে পারে বা ওল্ড ট্রাফোর্ড in big occasions যা হয়, সিটিতে maybe they can't create that atmosphere, even you know Emirates so I think despite that আমার মনে হইতেছে যে it could be a 1-0 or 2-0 win for City. আচ্ছা, so mostly because United, when they defend, I've rarely seen them being composed. মানে usually একটু clumsy হয়ে যায়, their shape goes distorted. তার মধ্যে আমাদের হ্যারি ম্যাগুয়ার আজকে আছে, so I don't know what's going to happen over there. This is the news on United and Ronaldo. Varane and Shaw tested positive for COVID, unfortunately, midweek. Cavani didn't feel quite well enough. Cristiano had problems with his hip flexor on Friday. So all are injuries and COVID. So, what's up with Cavani, by the way? He's been injured forever. Yes, exactly.
ওরা পাই তো নাই আমরা এই সিজনে উই ডিড নট গেট হিম প্রপারলি হ্যাঁ, ওই গত সিজনেই যাও কিছু ম্যাচ খেলতে পারছিল এন্ড দ্যাট ওয়াজ হোয়াট হি কুড গিভ আস মানে এই সিজনে তো সে this is খেলতেও the পারে না sort of player you need, ABP. This is the sort of player you need. এই যে our number 7. See screen tap. Look at that. Bukayo Saka. Look at that. Look at that. And you guys thought like Sancho was better than Saka. তোমরা honestly ভাবছিলা Sancho would be better than Saka. না হ্যাঁ আমরা তো ভাবছি বিকজ অফ দ্য সিলিংস ইচ অফ দেম হিট অ্যাট দেয়ার এজ লেভেল তাই না সানচো ওয়াজ ডুইং ইট মানে সাকার থেকেও 3-4 বছর আগে থেকে সো ওয়াই উড বি নট থিঙ্ক মানে ওর সিলিংটাই তো শুরু থেকে ইটস অলরেডি অন দ্য হায়ার বার সো ইট ওয়াজন্ট ভেরি আনন্যাচারাল টু সে যে সাকার থেকে সানচো ওটাই সবচেয়ে লজিক্যাল মানে যে বলতেছে সাকা ইজ বেটার দেন হিম ওটাই খুব উইয়ার্ড আর মানে রটেন ছিল বাট রাইট নাও আই থিঙ্ক অন ফর্ম সাকা তো ইজ ডুইং প্রিটি গুড but On that's where I form, was I think, wanting to bro. go I to. think I think হ্যাঁ Saka's just or career trajectory, if you follow it, right? Saka's just moved up and up and up. ওর তো কোনো he's not had an area যেখানে like Barca fans hype up Pedri. Like Pedri is like the second coming of the Messi or something. এরকম একটা মাঝে মধ্যে I get this feeling. But I mean, all right, fine, that's great. But Saka has been nothing less of a phenomenon than what Pedri is, if not more, and he's been doing it for longer. Saka, right? Like think of the Saka you saw 2 years ago, যেটা ম্যান ইউনাইটেডের সাথে খেলছিল and then একটা অ্যাসিস্ট করে দিছিল, and I he had think a good this is his third proper first team season. football season, right? Yeah, and এর আগেও you দুটো look at সিজন ছিল look at the right side. Okay, can they dominate, right? He can always take the ball. He can cut in. ওর ধারে কাছে ওরে মার্ক করার জন্য তিনটা প্লেয়ার রাখে, and he still passes. He glides past them. He takes them on. একটা টিনেজার বা 20-year-old প্রিমিয়ার লিগে যে কনসিস্টেন্টলি এটা করে, 20-year-old, not a single one. And then he's coming up with goals and he's coming up with assists. Everything good that happens. Him and আরেকটা প্লেয়ার আছে মার্টিন ওডেগার্ড, বাট ওটা নিয়ে নাই বলি, রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানরা ট্রিগার্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, I'm going to take a few comments. Let's take a few comments. Shafai Timon, there are rumors that CR7 refused to play today's match. Is it true? So we just saw the news. এখন if there are rumors, সেটা দিয়ে আসলে বলা যায় না। জেত্রো বলছে 1-1 draw, I guess. Throw in your predictions. All I want to see is Chelsea lose some matches, as I want Arsenal to be at 3. ওরে বাবা ওকে I think the losses for Chelsea could come down the line, কারণ একটু ওনারশিপ নিয়ে তো ঝামেলা হচ্ছে, but as a team I feel that Chelsea teamটা কিন্তু they're getting back to their best, কারণ তাদের Reece James is back from injury, and for Chelsea's attack James is like one of their main key components. He's as important as Trent Alexander-Arnold is to Liverpool's attack. Let me put it that way. So James is back. ওদের যদি Chilwell back করতে পারে, I don't think Chilwell's going to be back this season, unfortunately, because ACL injuries take time to heal. So Chilwell ছাড়া all of their other players are more or less in contention, unless they have like small knocks or fatigue or anything like that. So সেটার জন্য চেলসির একটা ভালো টাইম আসতে পারে সামনে। you never know, they are in contention to win the Champions League. I'm not saying যে লিগে জিতবে, but top 4টা ওরা consolidate করে ফেলতে পারে in the next few weeks. ওরা ম্যাচ জিতে পারে because আর্সেনালের সামনে congestion of fixtures আসে, like for instance Aston Villa, then Liverpool in the same week for us. So আমাদের next fixture গুলি it's going to be tough. আরো দেখতেছি কেপি জয়েন করছে, কৌশিক পোদ্দার বলতেছে আমরা যে টিমের হোমে 5টা দিছি ওই টিমের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি ফর উইনিং টাইটেল। নো ওয়ারি, উইল স্ম্যাক আর্সেনাল আউট অফ দ্য পার্ক কাপল অফ উইকস আফটার। খুবই আজগুবি লিগ সিজন কাটাচ্ছি, উইল বি ইভেন মোর বিটার সুইট দেন 18-19। I don't think like এত ইজি হবে আর্সেনালকে just doing it out of the park. We've only lost against City in the league in the new year. We've only lost against City in the league in the new year. So we just did the double over Wolves. We beat West Ham. At home we are good. We've only lost one game at home, in the Premier League, and that was against City. And before that, before the new reinforcements came in, that was against Chelsea. So হ্যাঁ, লিভারপুলের সাথে হারতেও পারি, আবার ড্র করতে পারি, ইউ নেভার নো।
Arsenal won't be an easy game for Liverpool. That's for sure. Jethro, say something about AC Milan. What do you guys think? That's for a different show, man. AC Milan niye, man, it's for other people. I'm not interested in AC Milan. Pretty sure KP isn't either. Koshik Potar, United fans ra bhabche at start of the season that they will be title contenders. Acha, honestly, did you feel like when you guys got Ronaldo and Sancho and Varane je tomra title contender thakba a season? Because I didn't, and I said it from the beginning. না, I did not think it would go this bad আর কি। মানে I thought হ্যাঁ টাইটেল কন্টেনশন বলতে যে অ্যাম্বিশনটা বা যে কথা ওলে বলছে সিজনের একদম শুরুতে ফার্স্ট প্রেস কনফারেন্স যে সিজন হোয়াটস ইওর টার্গেট, টার্গেট তো থাকতেই পারে আ বিগ ওয়ান, লাইক লাস্ট সিজন উই ওয়ার সেকেন্ড, উই নিড টু অ্যাট লিস্ট ডিক্রিজ the distance with the champion team, ওই নাম্বার অফ পয়েন্টসটা অ্যাট লিস্ট কমানোটা, টু বি ইন কন্টেনশন টিল মে মার্চ অর টিল এপ্রিল, তারপরে যদি গ্যাপটা বড় হয় হইলো, বাট টু বি দেয়ার অ্যাবাউট ওরকমই কিছু বলতেছিল, এন্ড আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং কাইন্ড অফ ওরকমই কিছু একটা, বাট হয় নাই। And for that we did not need much, honestly. We just needed to have maybe a 70 or 80 point season, মানে ওই হইলেই we would have been easily in the top 3 or maybe এরকম কিছু হইতে পারতো, বাট হয় নাই। And then Liverpool came back to their own consistency. এখন সিটি কে তো চেস করা এমনি ডিফিকাল্ট, they're the only other team who can do it, মানে লিভারপুল। So these two are again turning it on to যে ওই 100 পয়েন্ট মার্কা সিজন যেখানে লিভারপুল 97 পয়েন্টস পায় জিততে পারে নাই। So this could be another finish to near about 100 points মনে হচ্ছে এই সিজনটা ওইদিকেই যাইতে পারে। Yeah. Speaking of the match কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টার্ট হবে। নো ওয়ারের যে টি-শার্ট পরে সবাই বের হচ্ছে, this should be a massive message for everyone. And then প্রত্যেক ম্যাচের আগে ইউক্রেনের কালারসে ফুটবল স্ট্যান্ডস টুগেদার, they're trying very hard to push this message through. How do you feel about this? I know this is politics, but football and politics যেহেতু আছে, how do you feel about this, especially if you consider that both these teams are doing it? Like, how do you feel about the whole thing? Well, this is a campaign, মানে এটা তো আসলে শুধু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে না, এভরিওয়্যার এলস, মানে ইন ইউরোপ স্পেশালি they've been very vocal about this, and the message is loud and clear. So ওইখান থেকে my feeling is whatever you do, if you do it in a united way তাহলে হচ্ছে গিয়ে লাভ আছে আর কি, মানে it might make sense or it might be hard. So ওই ব্যাপারটা আর কি। I felt really bad within, and especially হচ্ছে ওই যে লাস্ট যে একটা ম্যাচ ছিল সিটি, I think who they were playing with, দুইটা সাইডে they had Ukrainian players, একটা সিটিতে তো জিনজেঙ্কোই ছিল, so both those Ukraine guys they got close to each other, কথাবার্তা বলতেছিল, কান্নাকাটি করতেছিল। It felt bad because they're scared about their relatives, their close ones over there in their country, কি হচ্ছে না হচ্ছে, and no one wants war in any case, but হয়তো although it's politics ultimately, মানে অন্য কোন কন্টিনেন্ট এটা হইলে ইউরোপের এরকম এত আলোড়ন পড়তো কিনা আই ডোন্ট নো, সিন্স ইটস উইদিন ইউরোপ এর কারণে মেবি দে আর বিং ভেরি ভেরি লাউড অ্যাবাউট দিস। I think my opinion on this is that this is good. Like, obviously war or mass killing is definitely not good, but I feel like there's এক ধরনের একটা রেসিজম কাজ করে এটার বেলা। I know the match just started, so we'll talk about the match, but I feel like এক ধরনের একটা রেসিজম কাজ করে when literally the same thing মানে প্যালেস্টাইনে হচ্ছে। when it happens elsewhere তখন কিন্তু why is that? Because they're not white. ওরা সাদা চাঁদা না দেখে ওটা নিয়ে they're not bothered, right? I don't see the Premier League within Europe এর জন্যই they're being very very loud, আমার কাছে ওটাই মনে হচ্ছে particularly. and আমার কাছে ওইটাই যে প্রিমিয়ার লিগ যেমনি করে বা লা লিগা বা যাই বলি না কেন, দ্য হোল ফুটবল ওয়ার্ল্ড যেমনি করে বা দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অফ স্পোর্টস যেমনি করে এইটার এগেইনস্টে কথা বলতেছে, and showing solidarity, where is that when the same thing happens in Palestine? আমার কাছে মানে it's sad that একটা জায়গা হাইলাইটেড হচ্ছে, and এটা কিন্তু এক ধরনের ইনার্ট রেসিজম, মানে মানুষ এটা বুঝুক আর না বুঝুক রেসিজম এটা, বিকজ ওরা সাদা দেখে ওরা অন্য সাদা চামড়াদের জন্য দে কেয়ারিং অ্যাবাউট ইট। প্যালেস্টাইনের মানুষের গায়ের রং ভিন্ন বা তারা ভিন্ন টাইপের দেখতে, এটার জন্য তাদের জন্য
সেই অ্যামাউন্টটা নাই, সেই অ্যামাউন্ট অফ সাপোর্টটা নাই। এটা একটা, এন্ড প্লাস দেন অবভিয়াসলি ইউরোপিয়ান বলতে পারো, হয়তো বা টাকার দিক থেকে বলতে পারো দে রিচার, সো এটার জন্য ইউনো ইটস আ সো রেসিজম ক্লাসিজম আ বিট অফ বোথ, যেটাতে আসলে যতই সেই নো টু রেসিজম বলুক ফুটবল, বাট দিন শেষে এটা ইটস দ্য সেম রেসিজম, বিকজ ওজিলকে আমরা দেখছি যে উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে সে যখন প্রোটেস্ট করতে চাইছে, তখন ওইটা নিয়ে আর্সেনাল ওয়াজ লাইক নো নো উই আর নট, এন্ড আর্সেনাল কেন, যে কোনো ফুটবল ক্লাবই এটা হলে নো 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 এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না, তারপর কি জানি এরকমও তো শুনতেছিলাম যে চায়নাতেও আর্সেনালের ম্যাচেস ব্যান ট্যান করে দিছে দেখানো, বা because money is things at like that stake, happen. টাকা যেখানে আসবে money is at stake, so ওটার জন্য। But anyways, I hope that people have the right intention. Obviously, saying no to war is the right intention, but din sheshe if you're gonna have the energy for this, then have the energy for 10 other causes as well, যেখানে আরো আগের থেকে হয়তো বা হচ্ছে। But anyways, on to the match, United কিন্তু they started off quite nicely, ABP. No, they have at least they're pressing. I see they're not trying to give a lot of time to City players while they They're have the trying to ball, build but up from the back, দেখছো রাগনিকের এইটা আন্ডারে তো এটা বহুত দেখছি, এগুলো বহুত দেখছি, বাট এই যে এই পারে না। একটা দুটো স্কোয়ার পাসের পর এই যে ওয়ান বিসাকা ইজ জাস্ট অ্যাবাউট টু লুজ দ্য বল, মানে এইগুলো সিচুয়েশনই হয়, নো লুকস গুড 1 সেকেন্ড, তারপরে বোঝা যায় যে না দের স্টিল নট দেয়ার ইয়েট, মানে অনেক সময় লাগবে আরো টু ডেভেলপ। এন্ড বিসাইডস দ্যাট আই ডোন্ট লাইক দ্য কাইন্ড অফ প্লেয়ার্স দ্যাট আর ট্রাইং টু ডু দিস। ওই হ্যারি ম্যাগুয়ার যখন বল নিয়ে হি ট্রাইস টু থিঙ্ক, মানে হিল বি ডুইং আ লট অফ থিংস ওখান থেকে, it's not possible. He's just too slow and too predictable. Maguire এত predictable man, মানে ও পা উঠাইলে ওর পাটা নামতেই 2 মিনিট লাগে for that pass, মানে just to make that pass ও যেই টাইম নিতেছে, thinking quick হলেও লাভ নাই, his body doesn't support what he wants to do, এটা অনেক সময় হয়ে যায়, he thinks but he just can't execute. But so far at least I'm happy that United has a bit of possession, মানে although it's just plain and simple square passing amongst each other, but 3 মিনিট হয়ে গেছে গোল খাই নাই, ভালোই তো। Yeah. United নিয়ে যদি if we talk about United under Rangnick, I want to know your thoughts on how you feel about United under Ralph, কারণ আমি কিন্তু ইউনাইটেডের খেলা দেখে I've seen a lot of improvement from what they were doing under Ole earlier this season, আর তারপরে তো স্যাকড হওয়ার পরে ক্যারিক got a few good results and ভালো ডিফেন্সিভলি ছিল, and then কাউন্টার অ্যাটাকিং এ ভালো খেলছে, but this is a different sort of process under Rangnick, and I like it, মানে আমি বলবো না যে it's bad. না, it's not bad. I mean, even results wise ও যদি চিন্তা করি, মানে in terms of what results he got, একটু আমার মনে হয় undeserved আছে ওই সেন্সে। Kevin! What's happening? আমি পিছায় আছি, ও হ্যাঁ তাই তো, we already conceded in the 5th minute. Great. Kevin. এটাই, this is what's supposed to happen. Oh man, so much opened up. আচ্ছা কি দেখি, ম্যাগুয়ার কমপ্লেন করছে ফ্রেডের সাথে কথা বলতেছে, why? Nah, that's a I need clean to goal. see the That's a clean goal. Why you just got opened up. তোমাদের রাইটে তুমি তো আমার পুরো ম্যাচে স্পয়লার্স দিবা মনে হচ্ছে, you are at least 10 seconds ahead of me. Hey, are you streaming or what? How are না you না, I'm so not far? streaming, but আমার হচ্ছে ওই যে বেঙ্গল ডিজিটাল, ওখানে ওই যে Oh, I think ওদের এখানে ওই যে স্টার নেটওয়ার্কের চ্যানেলগুলো একটু স্লো আসে, বাট that 10 নেটওয়ার্ক ball. একটু আগে। That ball by Grealish. Grealishের যে পাসটা, ম্যান, তারপরও how is KDB there with no one around him, মানে and then কেমনে the সম্ভব? from Bernardo. Man, I get rid of him from my FPL team and he gives an কি assist. ভাই, Well, I get rid of where him are from our my FPL defenders? team. ম্যাগুয়ার কই? না, না, ও নাটমেক হইতেছে। this is a great ball. This is a great ball. And মানে সত্যি করে বলতে হ্যাঁ, you guys can be like আরে একটা লোক হি ইজ ফ্লোটিং অন দ্য এজ অফ দ্য বক্স, ওর আশেপাশেই কেউ নাই, মানে আই ডোন্ট এই নো। যে চান্স রান, ওমা রেফারি কি অফসাইড ডাকতেছে? ওই ব্রুনোই অফসাইড ছিল মনে হয়। You should just run because like the offside নাও হতে পারে তো, ব্রুনো ওয়াজ অফসাইড, ওর টাচ দেখেই বুঝছি, মানে ইভেন হি নিউ হি ওয়াজ কামিং ফ্রম দ্য অফসাইড পজিশন। ও ম্যান, আর্লি এক গোল খাইছে, মানে I just had a feeling যে
at least 20 মিনিটের মধ্যে যদি আমরা কোনো গোল না খাই, we might grow into the game. But if City score within 10-20 minutes, মানে এই ম্যাচ থেকে বাইরে হওয়া খুব টাফ। এটা মানে more or less, but I don't know, ওই যে I was giving you that example, ওই যে 2-0 পিছায় থেকে ফার্স্ট হাফের পর সেকেন্ড হাফে we went and gave 3. So এরকম ইনস্ট্যান্সেস তো হয়েছেই, সিটির সাথেই হয়েছে, even when they were in the peak of their form. So দেখা যাক, let's see if United has that appetite. কারণ একে তো মানে let's go back to the point that you were bringing up regarding Ralph Rangnick. I think Ralph so far, but he made the best use of what he has, and but definitely this is not something মানে সে এভাবেই খেলাইতে চায় বা he has the ideal players to do the job, ওরকমও কিছু না। not that they're even trainable ওই সেন্সে, মানে বেশ কিছু এরকম মানুষজন আছে যারা হচ্ছে গিয়ে they're looking for a way out of the club or something, মানে ক্লাবের সাথে তাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা নাই, they might be leaving. So এরকম কিছু ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার্সও আছে, আবার the other players are kind of একটু ব্রেন কম টাইপের বা on the other end of that age spectrum, একটু বয়সের দিকে চলে গেছে, you can't expect যে ওদেরকে ট্রেন করায় তুমি অনেক কিছু অ্যাচিভ করে ফেলবা। সো মানে শুধু ট্যাকটিক্যাল ট্রানজিশন না, you need change in personnel as well. Sancho যেরকম is someone who has been doing much better under Ralph, as he was doing under Ole, getting more chances, plus he has been a bright spot, আমি বলবো। After De Gea, if you tell me যে second best player কে United এর এই সিজনে so far, I would say it's Sancho. কি Bruno? Chance for United. Elanga. It doesn't fall for them, man. Doesn't fall for them. পরে না, ওয়াটফোর্ডের সাথেও দেখছি, আমি ওয়াটফোর্ডের সাথেও ম্যাচে দেখছি, মানে পায়ের মধ্যে বলটা পড়তেছে না। It was Fred. Just একটু চান্স, yeah, it was Fred who went in, ড্রিবল ইন করে গেছিল ফ্রেড। It was Fred. ও তো গোল স্কোরিং ফর্মে আছে, গত ম্যাচের আগের ম্যাচে তো গোলই দিছিল ফ্রেড। মাই গড, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ইউনাইটেড গোল দিবে, আমি আল্লাহ করতে হুদাই নিছি আমার ডিফেন্স। ও মাই গড, আমারও তো ক্যান্সেল হয়েছে। Oh my god. Should have just taken attackers from Arsenal and I had Luke Shaw as well, but Luke Shaw হচ্ছে স্কোয়াডে নাই, কোভিড হয়েছে, সো ওটা বাদ হয়ে গেছে। আচ্ছা, this kind of makes মানে এই স্কোর লাইনে যদি থাকে, this kind of makes the top 4 race tough for United. Tough for anyone else but Arsenal. মানে they will have now this open path, মানে কেউ নাই to stop them. Spurs থাকতে পারতো, but Spurs are so, মানে Spurs কে নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না, whoever is at the helm, Spurs in end of the day they'll just be them আর কি। ওটাই কন্তে এসে কত কিছু জানুয়ারিতে ফাটানো ট্রান্সফার, কুলেসেভস্কি and what not. হ্যাঁ, I know they beat City, but ওই তো they'll lose in a pathetic way to another poor team. So ভাবে করেই এই যে জেট্রো যেরকম তোমাকে কোশ্চেন করছে, did you expect Arsenal to be at top 4 and you guys be at 5th and we're hoping to finish at 3rd above you guys? না, জীবনেও এক্সপেক্ট করিনি এটা। and even I remember আমরা সিজনের শুরুতেও তো আমরা অনেকগুলো শোতেই we were talking about how the season would go, কি হচ্ছিল। What did I তুমি say? তো you were always optimistic. তুমি এই সিজনের আগের সিজনও বলছিলা you'll be 4th, but you came 8th. So মানে তোমার কথা অনেক সময় ডিসকাউন্ট করে দেই because you are over enthusiastic about your club. I said our main target is Europa. Hey, I said our main target is to win Europa. But না, তুমি অনেকবারই বলছো যে হ্যাঁ না, চেম্বার্স আছে, হোল্ডিং আছে, এই আছে, সেই আছে, এনকেটিয়া ইজ দিস ব্রাইট নিউ স্টার, বুকায়ো সাকা ফাটায় ফেলবে। You said it even last season. তো তারপরে যখন মানে then I started to think যে হ্যাঁ, মানে তুমি তো তোমার ক্লাব নিয়ে অপটিমিস্টিক, you will see good things টিমে কি হচ্ছে বা ক্লাবে কি হচ্ছে, তো based on that possible. So ওই হিসাবে that's fine, but এই সিজনে I think মানে যেরকম there were others in the panel, Arsenal fans আরো ছিল, তোমার মতো এত I think we lost ABP for a while. Not sure. Hello? Well, yeah. You're back. এখন You're back.
তোমার video is gone right now, but I guess hi, you can just like refresh and join it again. Yeah, there you go. Perfect. Let me Huh, let me perfect. try something else. Perfect. No, it's fine. But Okay. Hello. হ্যাঁ, Oh yeah. man, ফাউল করছে ইজ পগবা ফাউল নাকি কিছু দেয় নাই দেখে তো কি হলো? বুঝতেছি না। He has even fouled. I have a feeling এটা একটা He হাই fouled স্কোরিং ম্যাচ someone. হবে। না, foul against him actually. কারণ পগবা had a brace ওই 3-2 উইনটাতে পগবা had a brace তারপর লাস্ট গোলটা স্মলিং দিছিল Pep was so pissed man. Yeah, I saw City fans স্মলিং যখন crying. উইনার দেয় I saw City fans তারপরে crying. that other great win ওটা অবশ্য ওল্ড ট্রাফোর্ডে ছিল বোধহয় that rainy day যেখানে ইউনাইটেড beat them 2-0 আচ্ছা I did not answer that question হ্যাঁ, আমার তো জীবনে মনেও হয় নাই and স্পেশালি যারা আর্সেনাল ফ্যান না ওরা ছাড়া আর কারোরই মনে হয় না আর্সেনাল এই সিজন টপ 4 এ যাইতে পারবে সো ইটস আ সারপ্রাইজ ফর এভরিওয়ান এলস আর্সেনাল ফ্যানরা বলতে পারে হ্যাঁ উই বিলিভ সো গুড দ্যাট ইউ বিলিভ ইট মাইট বি আ রিয়ালিটি বাট মানে সিজনের শুরুতে নো ওয়ান মানে অনেক আর্সেনাল ফ্যানও জীবনেও ইমাজিন করেন যে আমরা উই উড ইজিলি বি ইন টপ 4 বা টপ 4 এ শেষ পর্যন্ত জায়গা হয়ে যাবে I don't think so. I thought শানুর বাদে everyone শানুর প্রতি সিজনেই he loves to say Arsenal top 4 Arsenal last season I Champions was League very Arsenal adamant আর Champions League Arsenal আর Champions League material তারপরে sometimes he used to find out ways কিভাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উঠতে পারে সো ইউরোপা জিতলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উঠা যাবে সো ইউরোপা জিততে হবে so many things came out মানে অনেক কিছুই হয়েছে this is the first season যেখানে actually you know তুমি যেটা বলছো টপ 4 দ্যাট মাইট বি আ রিয়ালিটি এটাই আর কি সিন্স 2018 প্রতি সিজনে একই কথাই বলে গেছো I just hope our kids don't bottle it. আজকে যেরকম we almost screwed up. এইগুলা হবেই মানে ইট ওয়ন্ট বি আ ইজি মানে রুট টু দ্য টপ 4 একটু তো হিকাপস আসতেই পারে আর একটু ড্রামা টামা না হলে তো আর লিগটা জমলো না বাট ইউনাইটেডই তো সারেন্ডার করে দিচ্ছে অর স্পায়ার্স সারেন্ডার করে দিতেছে ওয়েস্ট হ্যাম আই ডোন্ট থিংক দে উইল বি কনসিস্টেন্ট সো আলটিমেটলি আর্সেনালের সামনে কেউ নাই আর তোমার ওই যে আই থিংক দ্য ওয়ান হু কমেন্টেড হি মাস্ট বি অ্যান আর্সেনাল ফ্যান কারণ ও এতই এনথুজিয়াস্টিক এখন সে চেলসির উপরেও যায় থার্ড হতে চায় আর কি মানে টপ 4 নিয়েও খুশি না টু হাংরি সে থার্ড হয়ে যেতে হচ্ছে এবার Do you think যে আর্সেনালের চান্স নাই because if Arsenal win their next match which will be tough Leicester's সাথে they will be on 51 points just 2 points behind Chelsea having played the same I saw number the points table that is a realistic মানে পয়েন্টস টেবল ওয়াইজ কিন্তু এখন একটা রিয়েলিস্টিক সিচুয়েশন আছে মোস্টলি বিকজ চেলসি স্লিপ সো মাচ মানে ওরা রিসেন্টলি একটা লম্বা স্লাইডে চলে যেতেছিল ইন টার্মস অফ রেজাল্টস সো আর্সেনাল হ্যাজ আ চান্স আমি বলবো না যে দে ডোন্ট যেরকম ইউনাইটেড লাস্ট সিজন সেকেন্ড হবে এটাও আসলে ওয়াজন্ট আ ভেরি এক্সপেক্টেড রেজাল্ট বা দে উড কাম থার্ড দ্য সিজন বিফোর এটাও কিন্তু এক্সপেক্টেড ছিলই না আলটিমেটলি সো মানে you have to depend on others to fall as well but I think top 4 তোমাদের হয়ে যাবে আর কি জাস্ট হচ্ছে টপ 3 I'm not sure টপ 4 হয়ে যাবে fourth place মনে হয় হয়ে যাবে and I feel that as well Chelsea last matchটা যেমন ছিল বার্নলির সাথে next matchটা নরউইচের সাথে তারপরের ম্যাচ নিউক্যাসলের সাথে so I think they'll get an easy win against Norwich because obviously they scored like 6 or 7 goals against Norwich the last time they played. Ooh, City on the attack, De Bruyne in space, he shoots and good yes তোমাদের best defender Maguire yes Maguire side মারছে হ্যাঁ খুব ভালো ডিফেন্ড করছে না এখানে সঞ্জিত শুভ বলছে কাম অন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইওর 3 পয়েন্টস ইকুয়ালস টু লিভারপুল এইজন্য কেপি হা 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 দিতে যখন মানে কেপি ইজ লাইক যে ও হচ্ছে দুই এন্ডে আছে ও হচ্ছে ইউনাইটেড জিতলে ও বলবে যে হা 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 ইউনাইটেড হারছে সরি ইউনাইটেড জিতলে হিল বি লাইক লিভারপুলের চান্স আছে এন্ড দেন ইউনাইটেড হারলে হিল বি লাইক হা 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 ইউনাইটেড হারছে ও দুই সাইডে আর কি মজা নিবে ওদের হচ্ছে পুরাই উইন উইন ফর লিভারপুল আজকের ম্যাচটা একটা উইন উইন
Yeah. But I think they would actually want United to win more than they would want City to win. Hmm. Just Um, purely based on তাদের chances of getting another league title. মানে সিটি যেই মানে ঘটনা শুরু করছে, it would be really tough to challenge them in future years as well. So hmm. সিজনে এত লম্বা টাইম পর্যন্ত they came and they're very close. এরকম চান্সও নেক্সট সিজন পাবে কিনা God knows. So শোনো, they should try সিটিকে and get চ্যালেঞ্জ something করার out of জন্য this season. সিটিকে চ্যালেঞ্জ হুম। করার জন্য গিভ আস 2 সিজনস, নেক্সট সিজনের পরের সিজনটা দাও, দেখো। আমাদের টিমে তো এখন আর তোমরা স্ট্রাইকার নাই। তোমরা তোমরা ট্রাই করো দেখি। হ্যাঁ, আমাদের টিমে একটা স্ট্রাইকার আসুক, আমাদের টিমে একটা জাকা আপগ্রেড আসুক, একটা প্রপার ডিএম আসুক, এই তিনটা এরিয়াতে। আর ও ম্যান, সিটি अगेन, ডি ব্রুইনা। আচ্ছা ও, পগবা তো ইজ দ্যাট পড়ে আ গেছে ম্যান, পেনাল্টি? wasn't it a foul? হ্যাঁ, Wasn't that a সেটাই foul? সেটাই মনে হলো, দ্যাট ওয়াজ আ ফাউল। কি ভাই, it was a foul previously. মাইকেল অলিভার নাকি? তো তোমার টিমে কি ডি ব্রুইনা ছিল? না, কেডিবি ছিল না, it's too expensive man. I had Foden and Bernardo আর Cancelo, তিনজন। হুম। ওরা তো চান্সই চান্স পাবে, মানে I think they already have কয়টা 2-3 shots on target City. আচ্ছা, একটু, আই নো দিস ইজ আউটসাইড অফ ফুটবল, বাট একটু একটা ব্রেকিং নিউজ দেই। সাকিব হ্যাজ টেকেন, he's flown off to Dubai. He's taken a break হ্যাঁ। from cricket. মানে সে সাউথ আফ্রিকা সিরিজে যাবে না। he's he's ও not feeling mentally well. ও ও স্টেটমেন্টে যাবেই বলছে না বলে দিছে। যাবেই না। হ্যাঁ, Oh, he যাবেই withdrew না। himself from the entire series. Oh হ্যাঁ, boy. I had a feeling, I had a feeling that কালকেই না মানে কথা হচ্ছিল, and I was trying to tell যে ও খেলবে আর কি, but হ্যাঁ, you said there is a chance ও হঠাৎ করে কিছু একটা করতে পারে আর কি। হ্যাঁ, হুম। because but then like I also felt like South Africaর যে টিম থাকবে টেস্টে, he might want to take a chance, but যা দেখে মনে হচ্ছে at the end of the day, ABP, what matters is you enjoy what you do, whether it's cricket or football. If you're not enjoying the হুম। game, then it's tough, right? And United এর ক্ষেত্রেও I personally feel like the dressing room is one যেখানে some of these players aren't really enjoying the game. মানে আমাদের ড্রেসিং রুমটা কিন্তু ফ্রেশ, ইয়াং, রাইট? ম্যাচ হারার স্কার্স বা এইসব কিন্তু কম প্লেয়ারদের মধ্যে, ইউনো। সো ওদের জন্য, আর যাদের আছে তারা মোটামুটি মেন্টালি স্ট্রং, যেরকম সাকা, হি মিস দ্য পেনাল্টি, এন্ড পেনাল্টি মিস করার পরে লুক এট হিম, হি ইজ হ্যাভিং দ্য বেস্ট সিজন অফ হিজ হুম। আর্সেনাল ক্যারিয়ার সো ফার, রাইট? সো ওই জিনিসগুলি আসলে নিড টু বি মেন্টালি স্ট্রং, ইউ নিড টু হ্যাভ আ গুড এনভায়রনমেন্ট অফ প্লেয়ার্স এন্ড পিপল অ্যারাউন্ড ইউ যারা ওই সাপোর্টটা দেয়। ইউনাইটেড এর সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন আই ফিল লাইক, বিকজ দেয়ার আর মোর মানে ওল্ডার প্লেয়ার্স, ওই জিনিসটা হয়তো একটু মিসিং। আরেকটু ইউথ থাকলে সেটা আসতো, ও ইউনাইটেড অ্যাটাকিং যখন বলতেছিলাম। ওটাই দেখতেছিলাম। হ্যাঁ, ওই তো ওয়ান বিসাকা ম্যান, ইট অলওয়েজ হ্যাড টু এন্ড আপ ওই জায়গায় যে মানে একটা ক্রস ঠিক মতো দিতে, মানে হি টেক্স দ্য এন্টায়ার 90 মিনিটস একটা নরমাল ক্রস দেওয়ার জন্য, মানে নট ইভেন আ গুড ক্রস। হি কিন্তু গেটস আপ ফার্স্ট ইন আ ম্যানকেও বিট পজিশন, করতে পারে না, ইয়া, হি ও ফার্স্ট গেটস আপ ম্যানকেই ইন, বিট করতে পারে না। and then এই যে ব্রুনো যেরকম, he will look for Hollywood passes the entire match and he's given possession away. Like, oh, Wan-Bissaka, he wanted to give a pass to Wan-Bissaka from literally the midfield, from the other side, from the left side midfielder touch line থেকে, ওইখান থেকে he wanted to give a pass to Wan-Bissaka যে হচ্ছে অপোজিশন হাফে, মানে একদম ডিফেন্ডারের সাথে টাচিং, মানে ডিস্টেন্সে, রাইট? টাচ Can't লাইনের do পাশে। that. বাট টাচ দ্য লাইনের থিং পাশে। ইজ ও কিন্তু I know the ratio is like অনেক কম of successful এই ধরনের passes, but কয়েকটা বার চলে যায় তো, কয়েকবার গেছে, so he tries that আর কি। হুম, ওই স্পেস থাকলেও ট্রাই করে, ইউজুয়ালি তো অত স্পেস পায়ও না টু মেক দিস কাইন্ড অফ passes। হুম। মানে I don't complain a lot ব্রুনো এই ধরনের কাজ করতেও গেলে, because if that's the way he is set to play, but ব্রুনো if that's his role ব্রুনো in the যে team, পাসটা ওটা দিতে ট্রাই করতে চাইলো না, থাকুক, I don't mind. গ্রিলিশকে মাত্র ওই পাসটা দিছে, আই থিংক দ্যাট ওয়াজ ক্যান্সেলো। একটু হুম। দেখো পাসটা, ও বয়, দেখছো? ও বয়, ও বয়, নাইস ওয়ান বিসাকা, হ্যাঁ দেখলাম তো। ওয়াজন্ট দ্যাট ক্যান্সেলো? হ্যাঁ, ক্যান্সেলো টু গ্রিলিশ, এ ইউনাইটেডের চান্স। কাউন্টার কাউন্টার কাউন্টার।
মিস্টার পিপি, কাম অন। এটা কে? সানচো, কাম অন ম্যান। তোমার বলছে লেস দেন সাকা। ও ইয়েস, জেডন সানচো। হুম। Less than Saka বলছে। এমন I টাইমিং had to say it. না বলা। I had to say it. Also less than সাকা নাকি সানচোর চেয়ে বেটার, অনেক কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে অলরেডি, সো ইউ সাকাই হ্যাভ টু এই গিভ এন এই অ্যান্সার। এর থেকে বেটার ও করতেছে। ম্যান, এই যে পল পগবার এই পাসটাও, মানে দিস ইজ ওয়াই সামটাইমস, মানে আই জাস্ট ফিল যে ও কেন যে আর একটু মনোযোগ দিল না on trying to be the main man কি of Man মনোযোগ United. দিল না। ওরে তুমি একটা প্রপার সেটআপে খেলাও পল Oh, পগবা beauty. হি ইজ Nice. আ লাক্সারি প্লেয়ার যে আসলে তোমার ইউনাইটেডের Beautiful এই মিডফিল্ডের finesse. সাথে যায় না। ও এই সানচো এই ধরনের ওই যে সাইড ফুটেড ফিনেস শট এগুলা বহুত ট্রাই করছে পুরো সিজন, হি ট্রাইড মানে সো আমি মেনি আমি টাইমস, তোমাকে হয়ই সত্যি নাই, করে বলি, আজকেই আমি হয়েছে। আমি তোমাকে জস। সত্যি করে বলি, ইউনাইটেড টিমে দের আর সো মেনি লাক্সারি প্লেয়ার্স যারা কোনো টপ টিমে চান্স পাবে না, মানে আন্ডার এনি টপ ম্যানেজার। পগবা তার মধ্যে একটা, ব্রুনো তার মধ্যে একটা, কারণ এরা হচ্ছে মানে খুব জোস খেলে, বাট দে মেক সাম ফেটাল এরার্স এজ ওয়েল ম্যাচের মধ্যে, এন্ড ফেটাল এরার্স মানে যেটা আর কি against any other good opposition it will cost them, and এদেরকে না পিড়ায় পুড়ায় ঠিক করাও সম্ভব না, মানে গার্ডিওলা বা ক্লপ এদেরকে পিড়ায় পুড়ায় ওইগুলি ঠিক করাতে পারবে না, or else don't না, you think they ঘটনা would be হচ্ছে interested? luxury players have their space in a হ্যাঁ, team where there are at where least you two have others the who other control. players, হ্যাঁ, these হ্যাঁ, are smart যারা at players, least these are দুজন smart যারা players, কন্ট্রোল করতেছে গেমটা। হ্যাঁ, So right, if you these are keep Pogba strengths. with McTominay and tell him to have control over হবে the না, midfield, তাহলে তো হবে না, হবে না, ওরা impossible, পারবেও না করতে। yeah, That's impossible, something I agree to, মানে সেটা আমি এগ্রি yeah. করি। যেরকম আজকে কিন্তু পগবা is playing in an advanced role, McTominay ফ্রেড দুজনই আছে, PVP, ব্রুনো as I a have a false nine, feeling United পগবা is আজকের ম্যাচটা জিতে যাইতে পারে। I জিততেই have a পারে, feeling, হ্যাঁ, জিততেই পারে, মানে City সো are ফার playing a আমার প্রেডিকশন really তো একটা high ভুলই line. হয়েছে, আই সেড 1-0 Seven. or 2-0 to সিটি, বাট হয় নাই ওটা। So No. it's 1-1. I'm really happy United scored, মানে কতদিন পরে একটা ভালো টিমের এগেইনস্টে উইদিন লাইক 20-25 মিনিটস গোল দিছে। Hmm. It's I wouldn't say it's against the run of play actually. আমি সিটিকে কিন্তু অতটাও মানে তারা যে খুব ডমিনেট করে ফেলছে ম্যাচে ওরকম ফিল পাই নাই। দে স্টিল লুক ইউ নো স্লো স্টেডি, ট্রাই করতেছে, খুব একটা বেশি চান্স ক্রিয়েট করতে পারেনি। something really সাবাস ম্যাগুয়ার, funny আরে happened. কি হলো? দেখো, ও ইয়েস, করছে বার্নার্ডো। সবাই পড়তেছে কেন? ওদিকে ম্যাগুয়ারও এই পড়ে তোমার গেছিল। তোমার স্ট্রিম ফাস্টার হয়ে গেছে তো। You're like very close to what I'm watching. I think so. I'm on 24 minutes 7 seconds এখন। 7. হ্যাঁ, আমি হচ্ছে 14, 15. ওই তো হ্যাঁ, around ওই 10 seconds এর ভিতরে I'm guessing হ্যাঁ, yeah. we are. এই যে লিন্ডেলফ, I like this guy. If you tell me যে থার্ড বেস্ট প্লেয়ার কে আমাদের এই সিজনে, I would say Victor Lindelof. Lindelof না? The first is David De Gea, second is মানে আকিব ভাই দেখতে পারে না আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। যার ডিফেন্ডিং হয়ই না এগুলা Oh বলছে। my, Ragnick oh my Ragnick God. is making good use of this. Oh কি my কি God. what's happening? হয় বাইরে লাগছে ফিল ফোডেন। এটা ফ্লুক, এটা আন্দাজি মারছে ও, এটা কি হোয়াট জোরে ওয়াজ ইভেন ট্রাইং মারছে টু। ফোডেনের মাথায়, ইটস লিটারালি লাইক ফোডেনের মাথা থেকে পিং পং করে গেছে হ্যাঁ, বল, মানে এদিকে আবার বার্নার্ডোর ক্রস ছিল মনে হয় নাকি। হুম। this is a ও great ম্যান, ইট match, হিট দ্য man. বার। We are watching a very good match হ্যাঁ, right now. so far the energy seems good, মানে I thought United would be very slow and pedestrian, ওটাও হয় নাই অ্যাকচুয়ালি, So they're trying. তোমরা একটা গোল দিয়ে দিছো তো, তুমি মানে রেডি হও কমেন্ট্রি দেওয়ার জন্য, বুঝছো? কমেন্ট্রি কমেন্ট্রি দিতে গেলেই তো কি এই হবে, তো এই গোল তো এই খাবা? এই ম্যাচের কমেন্ট্রি দিব যে ম্যাগুয়ার হ্যাঁ, পুলিং ফোডেন শার্ট অফ, এসব কমেন্ট্রি দিব একদম আমি। মানে টপ কোয়ালিটি একটা ম্যাচ হইতেছে, ঠিক আছে? শুভ বলতেছে আপনাদের কত মিনিট চলে, তা তো বলেই দিলাম ভাই। আইপিএল এ নাই দেখে মেন্টাল, ভাই সাকিবের ইস্যুটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আমি মজা নিব না, কারণ মেন্টাল ইস্যু নিয়ে মজা নিব না। লাস্ট থিং আইল ডু, ও ও ও ও সিটি রিলিজ ফোডেন, গুড ট্যাকল, এই দেখো শাবাশ সিটি ম্যাকটমিনে, ইউ না হ্যাভ আ চাইতেও বডি এন্ড গোল, ফর হোয়াট? বডিটা হ্যাঁ, এই জন্য ইউজ করতে হবে, ম্যাকটমিনে তো হিজ জাস্ট আ বডি আর কি। দেখো ওবিপি অন দ্য বলতেছে সিটি ফুটবল পিচ হি ইজ আ বডি।
না চাইতেও গোল বাউন্ড যায় বলে সিটি আর এই দেখো সিটির লাক, না চাইলে গোল বাউন্ড যায়। হ্যাঁ এটাই তো, ইটস লাইক ফিফা খেলার সময় অনেক সময় ইউ নো ইটস রিগড, মানে তুমি যতই ট্রাই করতেছো ইটস জাস্ট মিস পাস্ট হয়েই যাইতেছে, দে আর অলওয়েজ ইন দ্য রাইট পজিশন, তারপরে তোমার স্লাইডিং ট্যাকেলের ভিতর দিয়ে নাটমেক হয়ে পাস চলে যায়, সো অনেক সময় হয় এরকম। আচ্ছা ওই এইবার কি অতটা রিড করছে? মানে আমি এবার ফুট তো খেলি নাই 22 তে। না, আমার এবার feeling যেটা 20 করছে বেটার লাগছে। দে মেড লেয়ার্স তো, এবার তো আসলে ফুড চ্যাম্পিয়নশিপের ওখানে মানে উইকেন্ড লিগের ওখানে দে মেড 2 লেয়ার্স অফ ইট, কোয়ালিফিকেশন আছে তারপর মেইন মানে ফেজটা আছে যেটা উইকেন্ডে হয়, সো দে ট্রাই টু ফিল্টার ইট আউট কোয়ালিফিকেশন স্টেজে, যাতে মোটামুটি কাছাকাছি কোয়ালিটির টিম গুলাই মেইন জায়গাটায় খেলতে পারে। সো ইফ ইউ আর নট গুড এনাফ, মানে রিগ মুগদের কিছুই নাই আর কি, হুম মানে তুমি কোয়ালিফাই করতে পারবে না ফর দ্য মেইন উইকেন্ড লিগ, ভাই ভাই এন্ড ইফ ইউ আর গুড তাহলে পারবা। ক্যান্সেলোস জাস্ট সামথিং এলস ম্যান। ও হ্যাঁ এই সিরিয়াসলি রাইট সাইড থেকে ও গ্রিলিশকে বারবার ওই বলটা দিতেছে, রাইট? দ্য হলিউড প্যাস সুপার পেন দ্যাট ব্রুনো ট্রাইড এন্ড হি ইজ ফাইন্ডিং গ্রিলিশ বারবার, এভরি হ্যাঁ ও টাইম। পারতেছে, and then he can do it with both feet, এটাই হচ্ছে গিয়ে আরো একটা মজার ব্যাপার, he does it with both feet, ওরে যতবার লেগ মানে লেফট ব্যাকও খেলায় বা ওই সাইডে খেলায়, he just does it with his What a left foot as well. player. And Grealish, ইউভেকে মানে ইউভে লিটারালি সিটিকে ক্যান্সেলো দিছে এন্ড ড্যানিলো নিছে। I can't believe. Oh oh my boy, oh god. boy, oh boy, Phil Foden, Finally. De Foden, Bruyne oh David, কি হচ্ছে, আল্লাহ ম্যান কাম Kevin অন, should have taken Kevin in my এত team. ডিফ্লেকশন হয়েছে, ওই বল বল পাইতেছে বারবার। Should have taken Kevin in my team. Ishire. Kevin. এটা তো this is just, what can you say? I mean, they just had too many bodies in the box. রাহুল এই অবশ্য যে এই যে credit এই যে পগবা থেকে ওয়ান, এই যে এটা কি ফার্স্ট টাইম বলটা কাটছিল ঠিক, ওয়াজ ইট ওয়ান বিসাকাস বা না, এটা ফ্রেডের বল ছিল মনে হয়, ফ্রেড ট্রাই টু হিট ইট আউট, কি হইতেছে এখানে ম্যান, তিনজন মিলে একটা বল ক্লিয়ার করতে পারতেছে না, রিডিকুলাস। এই যে ফোরেন টেক্স দিস টাচ, এটাও ঠিক আছে, ডিগিয়া ঠেকাইছে, ওয়াই ডিড ম্যাগুয়ার লিভ দ্য বল, আচ্ছা ডিগিয়া বলটা ছাড়ার পর ম্যাগুয়ার ছাড়ছে কেন, লাইক ওর পায়ের ভিতর দিয়ে বল চলে গেল আবার, আর ভিতর দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, ইটস আনলাকি, ম্যাগুয়ার আনলাকি এই ক্ষেত্রে। জাস্ট আনলাকি মানে কি, হি দেখে তো মনে হচ্ছে কনসিয়াসলি লেফট দ্য বল, এই যে ডিহিয়া স্টপ, আচ্ছা দে শুড শো দ্য রিপ্লে अगेन ম্যান, তিন চারটা শট আর কয়টা ঠেকাবে, মাই গুডনেস ম্যান, ইউনাইটেড ব্যাক অন দি অ্যাটাক। এটাকে যাই হবেটা কি, উই আর অলওয়েজ ওয়ান গোল বিহাইন্ড, কি চাইতেছে, অফসাইড চাচ্ছে, অফসাইড হয় নাই, কাম অন সানচো। এই যে রাহুল যে এসবিএসআর ক্রেডিট দিছে, বয় সিটি মিডফিল্ড ইজ বিং বাইপাসড লাইক ওয়াটার, গিভ রাইংনিক সাম ক্রেডিট, simply no resistance from midfield, so much unlike City. হ্যাঁ, that's true. The thing that makes City মানে টিক মিডফিল্ডে ওই জিনিসটা এখনো নাই, and I personally feel like they're playing a really high line. City look a bit soft actually, they do, even though they scored 2, because United defensive what should we call it, integrity 9। এবিপি মনে হয় হ্যাং হয়ে গেছে, তোমার যে চেহারাটা আসছে, আমি এটার একটা না আমি হ্যাং হইতে চাই না, আমি এটার স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছিলাম, বিকজ ইউ লাইক এত স্যাড একটা চেহারা দিয়ে ওরে মাই ওয়াচিং মানে আজকেই কেন কেডিবি, মানে why does he have to be on the score sheet twice আজকে, FPL I was, এফপিএল বাদ দিলাম, মানে ইউজুয়ালি তো রিসেন্টলি খুব ভালো যে গোল স্কোরিং ফর্ম টার্মে ছিল, সেরকমও না, ওয়াজন্ট কন্ট্রিবিউটিং আ লট, আজকে ইটস ফলিং টু হিজ ফিট, দুইটা গোলই এমনি হইলো, ভালোই প্যারা ম্যান, আমরা মাত্র ইকুয়ালাইজটা করলাম। আসলে and you guys scored a really good goal, মানে সেঞ্চুর গোলটা, man, that was brilliant. এই যে look how we lose out on attacks, ওই যে we are trying to build from the back, ঠিক আছে, Lindelof gets the ball, one বিসাকারে দিল, ও আবার Lindelof রে দিল, Lindelof ডিগিয়ারে দিল, and Digia is desperately trying to hit the ball out, কারণ Man, this is three so City poor. players are This coming is so into him. poor. Exactly, this এই যে is so poor, man. they just lost the ball, plain and simple, মানে it's not something that has been done on the training ground or anything, বা করা থাকলেও Rangnick knows এই প্লেয়ার গুলো এর এক্সিকিউট করতে পারবে না, someone like a ওয়ান বিসাকা, মানে he is just there to tackle, ওর পায়ে কোনো পাস নাই,
he has pace and he can tackle. এই দুটা কাজও করতে পারে বেসিক্যালি। এই যে আরেকজন নন পাসার স্কট ম্যাকটমিনি, এই যে look at the clearance man, মানে this is just the 30th minute বুঝছেন, this has been happening the entire season, এই 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 বিল্ড আপ দিয়ে what do you expect, মানে ওদের আসল চেহারা বাইরে হতে থাকবে আস্তে আস্তে। এই 30 মিনিটস দেখে মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ ডার্বি, ওই সেকেন্ড But গোলটা খাওয়ার পরে ওদের আসল চেহারা বাইরে হতেছে। but hey, in midfield you guys have done well. I think the engine of Fred and uh, you know আমরা তো we've overloaded, আমাদের তো ফরওয়ার্ডই নাই, you don't need আমাদের কিন্তু forward. বেসিক্যালি সব মিডফিল্ডার and হ্যাঁ, we have Elanga on the you right, don't এটাই। need forwards. এই তোমরা যে আজকে যে ফরমেশনে খেলতেছো, you see how much মানে better you are in midfield as a result. You need that. মানে তোমাদের এরাই এলাঙ্গা স্যানচো এরাই চান্স পাইলে এরাই এসব করতে পারে, আর কি লাগে? Why do you need forwards? You don't need a CR7. আজকে যদি CR7 এই গোলটা দিত, ম্যান সোশ্যাল মিডিয়া মাই গুডনেস, CR7 লাস্ট উইকে যে মানে চান্সেস গুলো মিস করছে, yeah, ওয়াটফোর্ডের সাথে he missed at least 3 chances, 3 হ্যাঁ clear cut chances, he could have scored a hat trick ওই yeah, গেমটায়। I said could have had 4, but ঠিক আছে তুমি একটা কমায় দিলা। But yeah, ওইটাই যে you know কেয়ার করা, but I'm liking this first half কারণ মানে গোলস আসবে, আরো গোলস আসবে ইউনাইটেডের এই as যে যে soon as যে we যে score look at where Sancho is going, মানে ওর সাপোর্ট দেওয়ার কেউই নাই, he's just running back to his goal and it goes back to the hair, মানে ডেগিয়াকে দিয়ে আসলে হবে না, he can't find a pass to a midfielder. We should play a drinking game honestly. Every time De Gea passes to a midfielder and he'll never do that, he'll pass it to a defender and then the defender will pass it to the closest option. Lindelof, But Lindelof is a ball playing defender, Scotty, that's why he can play that pass. Lindelof, দেখছো, that's why Lindelof can at least try and play that pass to Elanga. এটা oh মানে man, এরকম আরো couldn't প্লেয়ার লাগবে তোমাদের। cancel আসছে। মাহফুজ আলম 1801023, ভাই রে ভাই, আপনার কি পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখছেন এখানে? না, I feel like this is probably like his batch number or roll number something, ক্লাস টাস করার জন্য। বার্সা মেসির টাকা দিয়ে রেফারি কিনছে, মাই গুডনেস, কি পেনাল্টি পাইছে, বাতাসে হ্যান্ডবল। না থাক ভাই, আমি মানে I don't watch La Liga, সত্যি করে বলতে I don't find it entertaining. মানে those that watch it, বার্সা তো জিততেছে মনে হয়, they're on a winning streak, ওরা ইউরোপা জিতবে before you guys। আমরা ইউরোপা না জিতেই যদি টপ 4 আসতে পারি, কোনো তো পায় সমস্যা লাভ নেই। কি, মানে you guys will just be there for the participation sake, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গেলেও আর ও ম্যান, জেডন স্যানচোকে নিয়ে জুড বেলিংহ্যাম পোস্ট দিছে, জেএস বিগ গেম প্লেয়ার। এখন তো ইউনাইটেড ফ্যানরা, ইয়েস জুড, কাম টু ইউনাইটেড এন্ড জয়েন হিম। ও ম্যান, He'd জুট be good জয়েন for করে লাভ United. নাই। He'd be good for United. কি বলো লাভ নাই? He transform your midfield. Are you great? এবিপি না লাভ নাই, লাভ নাই। how মানে Jude Bellingham transforms any midfielder any midfield he gets into. Liverpool, us, you guys. লাভ নাই তো, মানে আমি আমি বলতেছি কি, সাপোজ ইউ বেলিংহাম কামস এন্ড brings a revolution in our ও midfield, যাবে কই জানো? doesn't ওর stop যাওয়া our উচিত রিয়াল defenders মাদ্রিদ। from leaking goals, ওর যাওয়া উচিত doesn't রিয়াল stop our মাদ্রিদ। forwards to be missing মানে plain and simple chances, মানে on both ends যে জায়গায় actually মানে where it matters in terms of the score line, the forward line and the defense, ওই দুটো জায়গায় তো we are like মানে overpaid bunch of egotistic people ওরা বসে রয়েছে। তো how do you মানে জুড বেলিংহাম আসলো না হয় হ্যাঁ খুব জোস, but he does well and the team scores one maybe, but then they concede two due to Harry Maguire, Sir Harry Maguire, and then Luke Shaw, মানে এসব হইলে তো লাভ ওয়ান বিসাকা। So if you concede, if you don't have confidence that you have some people to protect you from the back, তুমি মিডফিল্ডে দাঁড়াই বা ফরওয়ার্ডে দাঁড়াই বা কি করবা? Sir Alex is here man, ও এতিহাদে এসে খেলা দেখতেছে, মানে he doesn't want to miss a single minute of football, United's football, যেটা বুঝলাম সিন্স সে বুড়া হয়ে যাচ্ছে। মানে কি হইছে, why is this break happening?
I don't know why this break is happening. Water break কেন হচ্ছে in the middle of this match? তাই তো It's not even that hot, 35 is it? minutes gone. হ্যাঁ. Why is there a water break কিসের happening break in the এটা? middle? Is it that hot? মানে দাঁড়াও দেখি তো ম্যানচেস্টার weather. It's it's March. Manchester weather. দেখি তো what? It's 9 degrees. I don't know. কিসের break ছিল এটা? I didn't get it. But yeah, for some reason they took a break. দুইটা টিমই, but they played great football. So ওয়াসিফ বলছিস ক্যান্সেলরে কেন যে ইউনাইটেড কিনে নাই, ভাই ক্যান্সেলরে মানে how do I put it? United ক্যান্সেলরে can, but মানে why would Cancelo go to United when he can choose City? You know, when he can play in a better team. But I never understood that deal by Juventus. They took Danilo and they got rid of Cancelo. Oh my goodness. মানে এটা কেমনে যে সোয়াপ ডিলটা করছে, অবভিয়াসলি ক্যান্সেলের জন্য আরেকটু টাকা দেওয়া লাগছে সিটির, বাট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট হাইস্টস অফ দ্য সেঞ্চুরি দ্যাট আই ক্যান থিঙ্ক অফ। আরেকটা হচ্ছে রবার্ট লেভানডস্কি ফর ফ্রি টু বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে। উ উ শুরুতে যখন ক্যান্সেলো আসছিল আই হ্যাড আ ফিলিং যে মানে অ্যাকচুয়ালি কার জায়গায় খেলবে, তখন তো ওয়াকার ওয়াজ ডুইং প্রিটি ওয়েল। তারপরে দে হ্যাড বেঞ্জামিন মেন্ডি এন্ড জিনচেঙ্কো অন লেফট ব্যাক ডিউটিস। তো তখন মনে হচ্ছিল যে ক্যান্সেলো আসছে জাস্ট টু ফিল আপ দ্য স্কোয়াড আর কি, যে ও চান্স পাবে, খেলবে, বাট মেবি মাইট নট বি আ রেগুলার। বাট মানে somehow he managed to keep Cancelo and Walker in the same team. আমি ভাবছিলাম ও predominantly right back খেলবে, বাট লেফট ব্যাকে অত জোস করবে। ইভেন ইন he doesn't actually play a regular full back position. ও তো খেলেই হচ্ছে মানে ভিতরে আসে আর কি, he comes in. I don't know technically এটা কেমনে এক্সপ্লেন করা যায়। He doesn't stay on the wide position. সে হচ্ছে ঢুকে যায়, and when he's on the left flank as well, ওই যে বল চাইতেছে, সে কোথায় দাঁড়ায় বল চাইতেছে, he's hugging the sideline. Come on, Sancho. But then এমনি বল চাওয়াটাও কিন্তু ঠিক না। You work, বল চায় লাভ কি? You have to go and work. মানে পুরা ব্যাপারটা হচ্ছে যে everybody off the ball needs to work. United's movement off the ball needs to be, Come on, Fred. মানে you look at City কেউ কিন্তু বল চায় না, they all work off the ball. আমার কাছে চলে আসলে খুব ভালো, আমি আবার আরেকজন আমি হ্যালান্ডে বসেছিলাম, মানে অনেকক্ষণ পর ইউনাইটেড গট দ্য বলস, আই গট আপ, যে আমি উঠছি, আমার মাথাটা আরো বড় দেখা যাচ্ছে, আই এম প্রাউড, ইউনাইটেড হ্যাজ দ্য বল, কাম অন টেল আস। এই যে সানচো অন দ্য লেফট, তুমি ম্যাগুয়ারে চলে গেছো? ও হ্যাঁ তাই তো, ম্যাগুয়ার গট দ্য বল, ওয়াই ম্যান, ব্যাক পাস করো না ভাই, সামনে যাও। তুমি আগে আছো শানুর। Of course আমি আগে আছি, আমি এই জন্য কিছু বলতেছি না। I don't want to spoil anything for you because this is such a good game going on right now. মানে এই যে look at Wan-Bissaka, ও এর মধ্যে if there was someone else ওই রাইট ব্যাক পজিশন, ও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবে। what happened oh my god, McTominay, KDB, ম্যাগুয়ার কারে জানি ইনস্ট্রাক্ট করতেছে কোথায় দাঁড়াইতে, and he's not standing in his place. Foden shot, miss, okay good. ভাই ও দাঁড়ায় আছে, look at the job ওখানে। কে is that Pogba? না, Pogba তো he's jogging back. I think that's Silanga or someone. You can't do that off the ball, just stand there like no matter where you play, you just can't do that. But did you just see how easily Maguire gets, shrugged off with a little bit of pace? একটু burst of pace থাকলেই হয়। ম্যাগুয়ারের সামনে তো কেউ নাই প্রোটেক্ট করার। বেন হোয়াইট বা গ্যাব্রিয়েল স্ট্রাগল করবেন, অফ কোর্স করবে। ম্যাগুয়ার ইজ আ পিস অফ উড। ম্যাগুয়ার একটা কাঠের টুকরা, ভারী একটা কাঠের টুকরা, can't be moved man, immovable. না man, Maguire is not as bad as you're making him. That's a good ball from Lindelof. That's a very Maguire good ball from would have been a good defender for Brighton. Elanga, Pogba, Bruno Fernandes, Elanga, Allah, Sancho, what a miss. Pogba, Allah. Fred, Bruno, Sancho. That's a terrible miss from Sancho. Okay. That could be 2-all. How has Sancho skied it so high? It's tougher to sky it from there than it is to
hit the target. মারলো আর কি, বাট ডিড ইউ সি দ্য বল ফ্রম লিন্ডেলফ? মানে ওকে এজন্য রাগনিক চাইলেও বাদ আমি দিতে তো পারতেছে সেটাই না, বললাম যে হিজ লিন্ডেলফ প্লেইং যে সো ওয়েল বলটারে, এই সিজনে। হ্যাঁ, you need that. সানচো চি ম্যান, শুড হ্যাভ at least hit the target এখান থেকে। I'll tell you this much, Rahul. বুঝলাম স্টোনস আছে and Maguire will everyone make there. it. Maguire will make it, but his partners won't. Wan Bissaka won't make it. Luke Shaw won't make it. McTominay, De Gea won't make Megamind, it. তুমি ম্যাগুয়ারকে তুমি আর্সেনালের সেটআপে দাও, ওফ, what a defense we'd have. Oh my god, De Gea's come out of his line. What the hell are you doing, man? Wan-Bissaka, Maguire, শাবাশ Maguire, এই যে Maguire ক্লিয়ার করছে at But why least। is De Gea coming out of his line? মানে ওর কি হইছে হঠাৎ করে? ও ক্লিয়ার করতে চায় বলটা। The ball is in the opponent's feet. আশ্চর্য। ও ক্লিয়ার করতে আসছিল। ম্যান, এটার জন্য He থার্ড was গোলটা clear in his thought process. Wan-Bissaka expect করে নাই ও বাইর হবে, এজন্য হ্যাঁ, Wan-Bissakaও চাইতেছিল সাথে। আচ্ছা, let's see what Mahrez can do. আমি মারেজকে চাইছিলাম 3 years কেন back তোমার FPL এ when he আছে? joined for City. ও না, আচ্ছা, আমি সিটিতে চাই নাই। I thought Leicester আচ্ছা, থেকে আচ্ছা। ইউনাইটেড might try and get him. রাইট উইং একজন ভালো একটা প্লেয়ার, ভালোই তো, ইজ গুড পাসার as well, হুম, অনেক কিছু করতে পারে, ক্রসিংও ভালো। সিটি কিন্তু পারে নাই ম্যান, মানে you won't be able to say যে সিটি পুরা they had like a full-fledged dominating না 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 না, show you of guys have been football good. or anything. In fact, আমি আজকে বলবো যে you guys have played well, and তোমরা you deserve to be 2-all. মানে র্যাগনিক বলতেছি, স্যানচো যদি চান্সটা না মিস করে তাহলে এই যে এখানে, ও মাই গড, এখানে কি হচ্ছে let me just, মানে for আবার those কি? that want to see যে কোত্থেকে স্যানচো মিসটা করছে আর কি, this is where he had the ball and he somehow managed to sky it. He somehow managed to hit it over the bar. Not here, not I on think any side. He managed to মানে sky it. if he had taken a touch লাভ হইতো না, মানে he just went for it first time. Of course কায়ার মারার রিজন নাই, বাট হয়ে গেছে আর কি, ঠিক জায়গায় লাগে নাই, কি আর করা। একটা সাইড ফুট তো ভালোই লাগছিল এর আগেরটা, SVS আর একটা খেপা হয়েছে আছে একটা হয় না। ম্যাগুয়ারের উপর। নেথানিয়েল ফিলিপস ইজ বেটার দেন ম্যাগুয়ার। কিসের অত খারাপ না? I know, ম্যাগুয়ার ওয়াজ but I'm ভেরি not গুড। saying Phillips is better than Maguire, but Maguire is, মানে I'm not saying ও বাজে ডিফেন্ডার, I'm just saying he's so slow that you এই know যে রাহুল একদম ওরে হিট দ্য অ্যাডজাস্ট নেল, করানোর জন্য অনেক কিছু হিট করতে দ্য হয়। নেল। এই যে রাহুল একদম মানে আসল কথা বলছে যে he would do well in a system where he isn't asked to do actual defending. Maguire would have the same impact as Diaz in Pep system. Yes, so too would Tyrone Mings. I don't think so. Mings' ball playing ability is suspect. Oh my god, City. Oh, De Gea with the stop. মারেজ City are looking for that third before the halftime. ডিডিজি Thirdটা পেয়ে ওয়ান গেলে তো হ্যান্ডেড সমস্যা। স্টপ, এটা কি গ্যালারি হ্যাঁ, মারার জন্য স্টপ মারছে? এত এত কঠিন ছিল নাকি স্টপটা? I Would have don't know, just but caught it নাকি? হ্যাঁ, but he's But been that মানে counts as another save, ভালোই। হ্যাঁ, আতিফ তাহসিন বলতেছে আগের কর্নার, বলটা কি তাহলে ফ্লুক ছিল? না ও এই সিজনে অ্যাকচুয়ালি অনেকবার ট্রাই করছে। আই উড সে হিজ সাকসেস রেট ইজন্ট দ্যাট গ্রেট, এই জন্য আই ওয়াজ আ বিট সারপ্রাইজড ও যখন স্কোর করছে ওরকম একটা অ্যাঙ্গেল থেকে। বাট আই থিঙ্ক হি নোজ হি ক্যান ডু দ্যাট। মানে আমি ওই যে ডর্টমুন্ডে খেলার টাইমে আই স আ লট অফ গোলস ফ্রম হিম, এরকম ওই একটু বডি ওপেন করে দ্যাট সাইড ফুটেড ফিনিশ ফার পোস্ট এগুলা করছে, হি ডাজ দ্যাট। আর আজকে তো মনে হচ্ছে ইজ কনফিডেন্ট এজ ওয়েল, মানে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে হ্যাঁ এটা মেবি না মিস করলে বেটার হতো। পগবার ফালা দিল ম্যান। 3 minute extra time. First half we are 2-1 down. I don't mind. ভালো রেজাল্ট so far. তার মানে we can score one and still get 1 point from this game. Oh, that's a আর poor pass. মিডফিল্ডের কন্ট্রোল ওই ওভারলোড করে রাগনিক, I think he did a good job. He did not let City play a lot. ওই মিডফিল্ডে অনেক প্লেয়ার্স রেখে, that was a good idea.
Nah, United have played well, but then they've been let down by some silly mistakes in defense and মানে লাস্টে যে মিসটা করলো ও না আবার কি লং বল মানে না মানে সিটিকে আই থট একটা লাইন ব্রেকিং পাস দিতে পারছিল টু স্যানচো বাট হয় নাই হ্যাঁ ওই তো লিন্ডেলফ হি গোস ফর দিস মাঝে Elangas মধ্যে had a ট্রাই very করে poor game. সো ফার Elangas had হ্যাঁ a ও very কিছু poor পায় না game. ওইদিকে No, দাঁড়ায় wasn't আছে man. effective. If you're gonna stand and not help out, তাইলে তো হইলো না। মানে Wan-Bissaka is not the best in attacking. Help him out. Oh man, ইস ম্যাকগুয়ারের পায়ে লেগে টেলেজের পায়ে লেগে ইট কেম টু কেডিবি ও স্যার অঙ্কুর অ্যালেক্সও একটা অঙ্কুর কি কি জানি বলে? নিয়ে বসছিল Whoa. Is that, দুই এক পিছে থেকে নিয়ে great খুশি থাকে defending. হ্যাঁ কি দিন আসলো ঠিকই তো আছে Great defending. সেরকমই দিন আসছে যখন I think that was Maguire. তোমরা যতই আই হিট ডোন্ট করো কেয়ার ওই কিন্তু ট্যাকলটা করছে। আমরা আমরা অ্যাটলিস্ট এখনো এক গোলের ডিস্টেন্সে আছি এন্ড উই লুক লাইক উই মাইট বি ক্রিয়েটিং আ ফিউ মোর চান্সেস ইন দ্য গেম এটা ভালো আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট হুম। এর চেয়ে বেশি কিছু SBSR, বলার নেই if Rashford was in a তুমি good কি place, অঙ্কুরের কমেন্টটার মানে তোমার কোনো অ্যান্সার নাই ওটা তুমি কি এগ্রি করতেছো এটার সাথে আমি তো মানে আমি কিছু কেন বলি নাই। খুশি সেটা অঙ্কুরকে এক্সপ্লেন করতে হবে কারণ অঙ্কুরের টিমও তো 13 টাইম নাকি কয়বারের চ্যাম্পিয়ন ওরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 13 ওরকমই টাইম হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকমই ওই র্যান্ডি অর্টনের মতো 13 টাইম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ওরাও 13 টাইম চ্যাম্পিয়ন বাট প্রবলেমটা হচ্ছে ওরা পিএসজি এর মতো পিএসজি কয়বার জিতছে ইউরোপিয়ান কাপ কিছু জিতছিল একবারও লাইফে একবারও একবারও নাই তো ওদের ওদের সাথে কেন পারতেছে না দ্য গ্লোরিয়াস রিয়াল মাদ্রিদ why are they happy losing 1-0 to PSG তাইলে এত এত এগুলো বলে লাভ নাই হ্যাঁ, চান্স ও মাই গুডনেস এলাঙ্গা অ্যালেক্স টেলেশ সিজার্স কিক মারতে যাচ্ছে হ্যাঁ ম্যান আজকে কর্নার সিজার থেকে গোল দিছে ওই যে হ্যাঁ কুচো হার্নান্ডেজ ডিড ইউ সি হ্যাঁ দ্যাট হ্যাঁ ও ম্যান হ্যাঁ I saw that goal and ওইটার সাথে আবার রুনির গোলটা তুলনা করতেছিল I wouldn't go that far because that's that's one of the greatest goals of all time if not the greatest oh Allah Harry হয়েছে Maguire হয়েছে ও না হয় নাই এরকমই তো এরকমই তো দিস ইজ হ্যারি ম্যাগুয়ার আই মিন ও রিয়াক্ট করতে করতেই অনেক কিছু হয়ে যায় অঙ্কুর ইজ লাইক আমি কি হ্যাপি নাকি পিএসজির সাথে হারায় পারলে তো অ্যানচেলটিরে মারি এবিপি আমার হ্যাং খেয়ে গেছে হারে হাফ টাইম ইট ইজ ম্যান সিটি 2 ম্যান ইউনাইটেড 1 আই এম ব্যাক you're back but to be very honest this has been a very entertaining half and I didn't expect it to be this open-ended and for United to fight like this but they're fighting and I feel like এমনি চলতে থাকলে second half they'll get another goal City just don't seem like ওরা মানে if United attack them properly ওদের কিন্তু they are having troubles at the back without Ruben Diaz ছাড়া ওদের সমস্যা আছে and also I feel like midfielder United have won a lot of the battles against City so ওই দিক থেকেও I think City might want to bring in Gundogan and make it a sort of a double pivot এখন midfield থেকে কারে সরাবে that's the question do you take out Kevin or do you take out Bernardo so like একটা নিয়ে আর কি ডিসিশন নিতে হবে or maybe you can take out usually তো Bernardo plays the entire 90 minutes মানে I rarely see him being subbed off সিটির সবচেয়ে কম এফেক্টিভ প্লেয়ার আমি এখন পর্যন্ত যারা দেখছি মানে এই ম্যাচে is probably Mahrez he hasn't done anything actually তাই and actually he has a good chance কারণ Tellez মানে ও কিন্তু is not the best at tracking back or helping out extensively so আমি ভাবছিলাম Mahrezের end থেকে actually attacks গুলো বেশি হবে but I don't know man just thinking about both the goals এখন মানে who are you to blame it on or something but ultimately যেটা ইউনাইটেডের এন্ড থেকে দেখছি ওরা যখন অ্যাটাক বিল্ড আপ করতে যায় ওদের হাফে দে লুজ দ্য বল দিস ইজ হাউ দে কনসিড সো মেনি গোলস
This is অনেক গোলস খায় ওরা এখান this is থেকে, great. জাস্ট বাই লুজিং দ্য বল ইন ইওর ওন হাফ। United কিন্তু actually they are doing this. এই যে রাহুলের যে comment, double false sign of Bruno Pogba from Rangnick would go massively under the radar. The way they've been taken out of the 2-8s and singled out Rodri is mental. Tactical win for United. Yeah, that's true. That's true. They've done a great job so far. Give your coach some credit, man. so মানে Rangnick কিন্তু ওর end থেকে he's showing some really good signs. ওইটাই তো বললামই তো, he's making best use of whatever he has. Best part হচ্ছে I saw some kind of a quote যে ওইটাই জিজ্ঞেস করছিল একজনকে যে how how do you rate Rangnick's season so far, is his performance so far? So basically he was saying যে Rangnick একটা pool of shit-এর মধ্যে ঢুকছে আর কি. So right now what he's doing is he's swimming very well, he's keeping his head out of the shit pile, but ultimately সে যেহেতু মানে একটা shit-এর pool-এর মধ্যেই নামছে, মানে he can't take out the stench আর কি. It's still in the end of the day the pool full of shit. So it's just Rangnick trying to like survive within that. So এইটাই আর কি. It's something like that আমার কাছে মনে হচ্ছে, because he has been handicapped in a lot of ways. So ওই জায়গাগুলোর থেকেও just trying to make use of whatever he has, and যেহেতু শুরুর দিকেও players were complaining about his training methods, সে কি করতে চাইতেছে ওরা বুঝতেছে না, so ওদিকেও তো he did not have a very smooth start. তো এখনো বেসিক্যালি জাস্ট বোধহয় একটা প্ল্যান করে ছাইড়া দিয়ে he just hopes against hope যে ওটার 20% বা 30% যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে ভালো. So maybe now even he has to go and revert to those kind of tactics যেখানে হচ্ছে if you just hold to your position তাতে করেই some big changes happen. You don't even need to maybe have great movement or anything. মানে ওভাবে করে স্পেস তুমি কাট করতেছো বা স্পেস কভার করতেছো on the ground. But এই যে তুমি বলতেছো, is this a sustainable formation against মানে a low block for example? মানে তুমি যে বলতেছিলে যে do we need forwards or not, does a team require proper forwards? আমার কাছে মনে হয় না, because you know what, like Rahul said, double false nine Bruno Pogba works. Listen, আমার একটাই কথা যে United have got their balance much better than they usually do. All your team needs is a bit more of the dinosaurs out. De Gea has to go, definitely. And তুমি তোমার ডিফেন্সের প্রবলেম গুলি দেখো, it starts from De Gea. It starts from De Gea. And Pogba and Bruno are playing as the attackers. Midfield কিন্তু it's the others, Sancho and then Elanga, and then you have your Fred and McTominay is also playing, right? So man, like if you see the idea, এখন কিন্তু De Bruyne first goalটা দেখাইতেছে, right? The issue is in your defense and in your fullbacks. It's not Harry Maguire. Look at who's supposed to be marking Kevin. Look at who's supposed to be marking Kevin. Tell us আরেকজনকে বলতেছে যে Kevin's here. What is he doing? That's Alex Telles' fault, man. I know you guys are going to blame Maguire for everything, but it's not Maguire's fault. It's Alex Telles. Your fullbacks are shit. They can't defend. I mean, the one that can defend can't attack, and the ones that can't defend, they can attack. So the other fullbacks, you guys need massive upgrading. And then there's the goal. AJ Pogba, the ball that he ওরা সবাই হাসতেছিল. Yeah. Even Paul Scholes is laughing at that first goal. আচ্ছা, এটা তো it was kind of plain and simple from Sancho. Nah, man. But it's a FIFA mode. Sancho went FIFA mode. Just যেই জায়গাটা থেকে দাঁড়ায় ফিনিশটা মারলে গোল হবে, goes and does that. Great. Pass to Pogba, the pass from Pogba, everything is great about this and you goal. can see যে এই কাউন্টারটা কিন্তু রোনাল্ডো থাকলে ইহো জিন্দেগিতে হইতো না. You know that. Oh, nice.
What a finish. ভালো finish. Maguire got nutmegged by a post. Stop sugarcoating. All I'm saying is that it's not মানে ম্যাগুয়ারকে তুমি যদি একটা ভালো সিস্টেমে দাও, he'll be fantastic. He is a good defender. He is a good defender. Alex Ferguson looks so pissed in গোলটার সময়. Again, De Bruyne's second goal. Let's see what happens in defense. Let's see what happens. Please. It's just So, ওই যে Pogba back to I think that was Elanga. যে একটা long pass দিতে গিয়ে he lost the ball and then yeah. Foden goes in. De Gea stops it once. Bernardo's shotটা ওয়ান বিসাকার গায়ে লেগে টেলেসের পায়ে লেগে it comes to KDB. মানে this is rigged FIFA mode, man. মানে এতটা প্রিসিশন নিয়ে ডি ব্রুইনের পায়ের কাছে কেমনে পড়ছে? তিনজন ডিফেন্ডার গায়ে লেগে, ম্যান। এইগুলা টু মাচ। এগুলা টু মাচ। City scored out of thin air. It's so unlucky, man. This is so unlucky. City literally scored out of thin air. Oh my god. ছি, man. কেডিবির জায়গায় ওখানে আমি থাকলে আমিও গোল Who's দিতে your main culprit for the ওপেন second নেট। goal? Who's your main culprit? Now that you've seen it, who's your main culprit for the second goal? Initially, for a start, it was Elanga, who couldn't even like pass it out from our own half. And then Foden তো তার স্কিল টিল দেখায় ঢুকে গেছে, but the difference between I think a Maguire or a Diaz is এই যে Foden যাচ্ছিল, I don't know, Maguire is just too slow to react to anything. He might be a good defender when the ball's in his zone. It has to fall for him perfectly. সবকিছু তার জন্য পারফেক্ট সেটআপ থাকতে হবে, তাইলে he looks good. এছাড়া the only other thing he might be doing well is একটা ক্রসিং টিম যখন ক্রসে গোল দিতে চায় বা ক্রসে বারবার ডি বক্সে ক্রস দিতেছে, he is one of the best at heading those out. This I would give it to him. And last season a lot of other teams, mid-table teams, whatever, ওরা ওই ক্রস এন্ড হেডার বা সেট পিস এগুলো ট্রাই করতেছিল. Maguire was very good at defending those. I like that about Maguire. But when you have someone dribbling at you, or maybe a couple quick players running at the defense, or I don't like the way he is not confident doing it. ও পারবে না এটা, and তার মধ্যে I don't know, like he has the captain's armband as well. কেন আছে? Nobody knows. No one has an answer to it. কেন হ্যারি ম্যাগুয়ার ক্যাপ্টেন আমাদের? এটা শুনতে weird লাগবে, but he is the leader. টিমে ঢোকার 3 মাসের মধ্যে he is the club captain. I think না, এখন দেখো, before him who was the captain, তখন ছিল হচ্ছে অ্যাশলে ইয়াং. So অ্যাশলে ইয়াং এর যে তো মেবি ওকেই ভাবছে যে হ্যাঁ দেওয়া যেতে পারে। অ্যাশলে ইয়াং এর থেকে তো people would perceive him to be a better captain, but captain হওয়ার পর প্রবলেম যেটা হয়েছে, even for tactical reasons, Rangnick has to lie to the media to say he's dropping Harry Maguire. লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ম্যাগুয়ার কেউ খেলায় নাই. ম্যাগুয়ার ওয়াজ ফিট, ম্যাগুয়ার ওয়াজ দেয়ার, ও বেঞ্চেই বসেছিল. হি বেঞ্চড ম্যাগুয়ার and he played Lindelof and Varane. তো এরকম আর কি সিচুয়েশন এখন। ভারানের আমার মনে হয় if he wasn't affected by COVID, আজকেও হয়তো ম্যাগুয়ারে বসাই দিত. I don't know. Rangnick has done few of these things, so বসাইছে based on form, but যেহেতু ম্যাগুয়ার ক্যাপ্টেন একটু ডিফিকাল্ট। Look at this. Can United finish 5th or 6th? Does it matter? একই তো, 5th হইলেও ইউরোপা, 6th হইলেও তো ইউরোপা, তো doesn't matter 5th বা 6th, whatever it is. If you really want to dissect the first goal, the goal is on Sancho, because zonal marking it, that was his zone, and while Grealish had the ball, Telesh was shouting and pointing him to mark his zone. Hey, while I agree with you on that, ওটাই যে দিন শেষে United are not filled with players that work hard enough off the ball, and look at the probability of that pass coming in as well, তাই না? এত কিছু যে বলতেছি, ওখান থেকে বার্নার্ডো যেই the pass that he made, even on the build up to that, United had overload of players over there. ওখানে সিটির একটা প্লেয়ার versus United 3, and he still thread the pass through. So পাসটাও যে আসবে ওটারও কিন্তু প্রবাবিলিটি কম, যেটার জন্য ওদের অ্যাওয়ারনেস খুব একটা বেশি ছিল না, I guess. ABP এই ডিয়াজের ইনজুরিটা, হি ইজ আউট ফর 4 to 6 উইকস। সিটির পুরো ক্যাম্পেইন ধ্বংস করে দিতে পারে। UCL কি ভিভিডি এফেক্ট হবে সিটির জন্য? He is as important as VVD was to Liverpool winning, or them
failing last season. And think about what like City look shaky in defense. আজকেও কিন্তু City look shaky in defense. Then because you play a high line, you have so many overloads happening. United are from the left side. United কিন্তু left side থেকে overload করতেছে, and it's the side that Diaz would usually right RCB তো যেহেতু Diaz, so he'd usually protect that side. So ওই সেন্সে yes. Yes. Diaz is a far better defender than Maguire. You can compare him with Van Dijk. When he's absent, City looks shaky than ever. Yeah. Maybe. Yeah. But you have Laporte as your backup. Come on, man. Laporte যদি না পারি, you have Nathan Ake. Maguire has been the best defender on the pitch today. Like আজকে আমি যত অন্যদের সাথে তুলনা করে দেখতেছি, like আজকে yeah, এই ম্যাচে yeah, yes. because ওই যে দুইটা গোলেই he was nutmegged for in both goals. তুমি কি বলতেছো? Those are unfortunate. It's not like whatever it is, man. যেটাই হোক, ও দুইবার ও নাটমেগড হয়েছে. He conceded 2 goals in 145-minute half. He couldn't put a single ball out of his box. Lindelof সব কাজ করতে হয়েছে. And if you talk about someone who actually had an impact in the game from United's defensive line, that's Victor Lindelof. Maguire কি করছে? except for showing how slow he is, ওর পাশ দিয়ে ফোরেন যখন যাইতেছে, it's like একটা পাথরের পাশ দিয়ে কিছু একটা জাস্ট চলে গেল. ও সাথেই ছিল কিন্তু, and he's like double the size of Foden. ও কিছু করতে পারতেছে না. he can physically bully this Foden guy. পাশ দিয়ে চলে যাবে এভাবে, simply just চলে গেল. so you won't Diaz কিন্তু he puts his body on the line and he's much man, or positioning and the way he tries to get to the ball is on a Maguire right now. I would say maybe he in his best shape is a good defender, but this is not anywhere near to his best shape. Plus he is the captain. ওর captaincy না থাকলেও I think you would have played better maybe. এটা একটা আলাদা ঝামেলা হয়ে গেছে ওর জন্য হয়ে গেছে, ইউনাইটেডের জন্য হয়ে গেছে, I would say. So that's why he's a problem. Oh my god, City is on 69, United on 47 points at this rate. আর্সেনালের জিডি 12, ইউনাইটেডের 9. ইউনাইটেড 9-10 উঠাই ফেলছে জিডি. ওলে যখন চলে গেছিল তখন we were like -2 না কত জানি. আমরা -4 so we actually gained quite a few. -4 or something ছিলাম even like 7-8 games ago. Yeah, I mean, that's the reality of this season. 25 played, man. এই কোভিড এর মাঝখানে তোমার কয়টা ম্যাচ ক্যান্সেল হয়েছে? মাই গুডনেস. হ্যাঁ, আমাদের অনেকগুলি. Why? ওগুলা তখন হয়ে যায় তো ওগুলো হয়ে গেলে একটু লেভেল প্লেইং গ্রাউন্ড থাকতো. এখন এমন একটা সিচুয়েশন. আরে ভাই, it's not because of COVID. It's because of Liverpool and Chelsea being in the final and we were like আমাদের ফিক্সচার গুলি ওদের সাথে ছিল. এটা তো লাস্ট উইকেটটা, বাট ওই যে যখন ডিসেম্বরে কোভিডের জন্য বারবার ম্যাচ ক্যান্সেল হইতেছিল না? হ্যাঁ, ওইটা আমাদের ওখানে অ্যাস্টন ভিলা আই থিংক হ্যাড মোস্ট ম্যাচেস ক্যান্সেলড. অ্যাস্টন ভিলা তো ভালোই কভার আপ করতেছে মনে হয়. they've covered quite a few games, ডাবল গেম উইক করে. আমাদের তেমন একটা ক্যান্সেল হয় নাই, বাট আমাদের আরেকজন যে গেস্ট আসার কথা, গেস্ট না আসলে আমাদের মেম্বার আর কি, so he is here but I think he's setting up his stream, so একটু পরে once his stream is set up I guess Akib we can't see Akib right now, so he's setting up his stream. Yeah, Akib, your screen is dark. ও কিন্তু he's speaking from the darkness আর কি, ওখান থেকেই কথা বলতেছে. He's gonna join us in a bit. I'm sure এটা ঠিক করে ফেলবে. আচ্ছা, সেকেন্ড হাফটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে and United I have a feeling are gonna get more chances. এই দেখো এডারসন, দেখছো কি সুন্দর পাসটা দিছে টু আ মিডফিল্ডার or near the midfield. এই পাস ডিডিজিও দিতে পারে. Oh man, bro, you guys
can মানে get a point out of this আমার মনে হয় ড্র করতে পারবা Yeah, I don't want a point, by the way. you don't want a point Do you want lose? 3? Do you want 3? Yeah, I want 3. No, I want 3 or Oh. I'll end up losing 3. Okay. এটা কিন্তু আমি Because- এগ্রি করি। I want to not get just a 1 point আর কি। আচ্ছা Either না, it's 3 or একবার nothing. হলে না, the reason why I would rather মানে want City to win rather than getting a draw is because City যদি জিতে then Liverpool has less chances of 22nd Gap, 21st position. the gap remains the same আর কি। হুম। Yeah. Ooh, এটা আবার United শানুর ভাইয়ের under মতো মানুষ বুঝবে না যারা মানে how many titles do you have by the way I can recall অনেক পিছায় আছেন এই so আমরা এখন মানে আর্সেনাল ব্যাপারে চিন্তা টাইটেল আমরা জিতার আগে আসলে লাগবে না, FA Cup আছে না? ওদের লাগে না। Arsenal wins hearts. আহ ওরা We- হার্ট we- জিতে। আমরা রিসেন্টলি তোমাদের থেকে Yeah, আরো you'll be the better recently team. আমরা আকিব, trophy জিতেছি। তুমি কি শুনছো শানুর কি বলছে? তুমি শুনছো ফার্স্ট হাফে ও বলতেছিল সাকা ইজ বেটার দেন সানচো, এসব যে বলতেছিল শুনছো? কি It bullshit, is what a true. joke. It What is a so fucking freaking joke. true. Saka is better than Sancho. আল্লাহ কি ডিফেন্ডিং করতেছ ভাই আচ্ছা you know what তোমাদের ডিফেন্সে কিন্তু সবাই খালি ম্যাগুয়ারে গাইল্লায় বাট ম্যাগুয়ার is the best defender that you have অন্যগুলো আরো বেশি খারাপ। Maguire is the best defender we have. হ্যাঁ এই অ্যালেক্স এটা কি টেলেস আর ছিল জানো তারপরে ভাই? অন্যগুলি আপনি ইজুল ফাইজলামি দেওয়ার করতেছেন নাকি পরে- বিপিআরে হ্যাঁ ফাইজলামি করতেছেন আরে ও প্রথম থেকে এগুলা করতেছিল। ফার্স্ট হি কামস এন্ড সেজ যে সানচোর থেকে সাকা বেটার এনি ডে। তারপরে হি ইজ That is a সেইং joke. ম্যাগুয়ার ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্ডার দ্যাট ইউনাইটেড হ্যাভ। that is So, another এসব joke that is হয়ে a bigger যেতেছে। joke of course আচ্ছা হু ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্ডার ইউ হ্যাভ দিস মানে রাফেল ভারান ও তো খেলেই না man, ও তো মানে সুপার সাব অর সামথিং yeah that it's a tough one it's not Maguire though. ও লিন্ডেলফও বলতে পারছে না। yeah probably one জীবনেও না। can say Lindelof It's- oh my It's god Lindelof, man. It's Lindelof. it's not Lindelof didn't you just see Foden make an absolute mockery out of himself in the second goal কি ছিল ও এই আশেপাশে হ্যারিও ছিল। They both were like on হ্যাঁ। both sides না of না him. না ও just হ্যারি দুজনের তো মাঝখান দিয়ে চলে গেল। মানে হ্যারির ক্লিয়ারেন্স কিন্তু মানে একটা সেন্টার ব্যাক কেমনে এখান থেকে ওর উপর মানে হি জাস্ট মানে বেসিক্যালি টুকিং আউট অফ দ্য গেম তার মধ্যে উপর থেকে একটা বল নিয়ে লাইক দ্যাটস ক্রেজি দ্যাটস আ না, না, ফ্যান্টাস্টিক কিন্তু ফার্স্ট টাচ এই যে লিন্ডেলফ যে এত বিউটিফুল কয়েকটা বল উপর দিয়ে দিছে হয়ে যাইতেছিল তো প্রায়। ভালো কাউন্টার কিন্তু ও স্টার্ট I করে। agree but আমি অলওয়েজ মনে করি a defender's trait should be defending like that should be the number so ওই হিসাবে I think if you're not considering Rafael Varane probably be Wan Bissaka but Wan Bissaka তো খেলে না Akib, I'll tell you who's a better defender than all your defenders. You want to hear? don't say Thiago Silva বেন হোয়াইট বলবে, বেন হোয়াইট। Ben White, yeah, I thought Ben White, man. তোমরা কি মিসটা করছো বেন হোয়াইট এরকম একটা প্লেয়ার কিনতে আমরা বলে মিস করছি। ফর 50 We মিলিয়ন didn't need আমরা কি আমাদের দরকার ছিল নাকি? আমরা ভারানের সাথে হ্যাঁ। লিঙ্ক ছিলাম, বেন হোয়াইটের নিয়ে কেন কথা হচ্ছে? what you would have মানে তোমাদের এই যে কি নাম জানি লিন্ডেলফের থেকে তো মাচ বিগার আপগ্রেড আর ভারান তো ফিটই থাকে না না এটাই agree কিন্তু সবচেয়ে শকিং ব্যাপার হইলো যে আর্সেনাল যদি if you ask Arsenal's one of the best finishers I'm not talking about players because player হইলো তো Thierry Henry হবে but if you're talking about just finishers it would probably Robin van Persie but unfortunately he's a United legend and he has a trophy for United honestly Akib RVP আমরা যদি এই টিমে ঢুকাই দিতে পারতাম না just imagine what would happen that this devastation yeah that's true that but ওরকম তো আসলে আমিও বলতে পারি যে if we can get a Vidic I would still take Vidic like over anyone else you know what our team is only gonna get better তোমাদের I'll be back in a couple of minutes, okay guys? yeah sure yeah that is something that I agree with Shanu bhai because মানে আমি আসলে আগে ফাইজলামি করতাম 1 2 3 আর্সেনাল বাট এখন তো এটাই মনে হচ্ছে 1 2 3 আর্সেনাল as in 1 2 3 4 you're going to be the fourth team to go through as in Champions League trophy তোমরা কোথায় থাকবে 1 এ 2 এ না 3 তে কোথায় থাকবে তোমরা না we probably যা খেলতেছি আসলে মানে আমি at least ফুটবল যখনই দেখি
I have to accept the fact that Arsenal has been a better team, and if you're being a realist as a football fan, we don't deserve to be. When we don't deserve the top 4 spot. যেমনি করে ছোট টিমগুলোর সাথে we have lost points, and then we don't deserve actually. Come on, Elanga, come on, না, that was never মানে পাঁচটা আরেকটু যদি হ্যাঁ গ্যাপে থাকতো। Cancelo, man, like fucking City hell. are playing too open. City are playing too open. They're not marking their Yeah, men. that is actually going to play into our hands. Ajke, why couldn't we just have Ole today? Like, I would have actually hoped that Ole would have been the manager today. You know, he has a fantastic record against Pep at the Etihad. I know. I would have actually loved to have him. বাট তোমাদের ম্যানেজার যে দুটা মানে রাহুল এটা একটু আগে হি ব্রোক ইট ডাউন মানে এসপিএসআর যে তোমরা যে দুইটা ফলস নাইন খেলাইতেছো ইন কি নাম জানি পগবা এন্ড অলসো ব্রুনো, এটা খুব খুব ভালো কাজ হয়েছে। ছাড়ো কাট ব্যাক ইস ব্রুনো পারে না এটা ছিল না। মিকটমিনে কইছিল এজ অফ দ্য বক্স। কাম অন আল্লাহ টেলেস দেখিস ওরে শাবাশ টেলেস শাবাশ। যে একটু মানে ইউনাইটেডের প্লেয়ার গুলি হইতেছে কি ওরা যখন বুঝে যে ওদের ডিফেন্ড করা লাগবে দে ডিফেন্ড বাট দে মানে শাট অফ ফ্রম টাইম টু টাইম এন্ড আই ডোন্ট নো ইফ ইটস আ মেন্টালিটি থিং অর সামথিং লাইক দ্যাট বাট মানে হাউ আচ্ছা বি ভেরি অনেস্ট আকিব তোমাদের এখন যে টিমটা আছে ইউনাইটেডের এই টিম থেকে হাউ মেনি টিম প্লেয়ার্স ডু ইউ সি যে র্যাগনিকের আন্ডারে আসলে এরা থাকবে নেক্সট সিজন? I'm expecting McTominay to be there. যতটুকু বুঝতেছি he likes McTominay as a CDM, which is a bit questionable. আমার মনে হয় Aaron Wan-Bissaka is someone he doesn't really like. So Aaron Wan-Bissaka is a cross. Maguire is a cross for me. Aaron Wan-Bissaka in a progressive modern team. Yeah, you don't. But he's a fantastic player when you're up against like. I mean, ask Sterling. He'll tell you what Aaron Wan-Bissaka is about. Back in Crystal Palace. So on a serious note, Shanur bhai, আমি যেটা মনে করি যে Fernandes থাকবে, Pogba is leaving, so Fernandes back four probably থাকবে more often than not. Oh my God! And De Gea as well. De Gea has to be there. Hasn't he been our best player of the season? Yeah, but he's a dinosaur. Doing the show. De Gea is a dinosaur at this day and age. Our best player. I don't want to have the cake. United is losing. Hey, আরেকটা খাইলো। Come on. Man. But তোমার honestly যদি De Geaর কথা বলতে হয় মানে in this sort of a team De Gea দিয়ে হবে না মানে এটা ট্রু শানু ভাই আপনি এটা ঠিক বলছেন ইন দিস সর্ট অফ আ টিম যেখানে কোনো ডিফেন্ডার্স নাই ডিহিয়ার ডি হবে De Gea থেকে you need a keeper যে get someone like Jose Sa, get someone like Ilan Melier. না শানু ভাই I absolutely agree but ডিহিয়ার যে সেভ গুলো করে ভাই এটা মানে how many people can কেন করা লাগে you have to see that as well কেন করা লাগে yeah we also have to see that we have shit defenders man like agent that is one of the reasons it starts from De Gea because ও পাস গুলি দেয় কাকে ডিফেন্ডার কে দেয় ও মিডফিল্ডার কে না you cannot always না you cannot always say যে 9 times attack তো ওরাও করে এডারসন কে দেখো কাকে পাস দেয় মিডফিল্ডার কে পাস দেয় এডারসন looks to make the attack from the back when you আপনি যেটা বলতেছেন you are talking about the fact that you need a ball playing keeper আরে ভাই আমাদের বল প্লেইং কিপার দিয়ে কাজ হবে না বিকজ we need a keeper who can ভাই আমাদের এমন এক টিম ঠিক আছে ফিল ফরেন আমাদের এমন এক টিম দেখবেন 2 on 1 কিপারের সাথে 2 on 1 আর কেউ কোনো ডিফেন্ডার কিছুই নাই and then you have to say ওখানে you need his legs ভাই ব্যাপারটা বুঝবেন না ভাই you need to bring the back four ম্যাগুয়ার কে রাখতে পারো and De Gea মানে ও ইচ্ছা করে মানে he's talking about taking out our best players and keeping our worst মানে কি কারণে ম্যাগুয়ার কে রাখবো De Gea কে বাদ দিব আমি কিছু বুঝতেছি না ওর মানে imagine Shanur being the manager of Man United ও এগুলা ডিসাইড করছে একটু আগে যে শটটা নিল ফোর্ডেন কে ডিফেন্ড করছে ম্যাগুয়ার ডিড ভালো ডিফেন্স আর ফার্স্ট গোলে যে হি কমপ্লিটলি লস্ট ডি ব্রুইনা না আই এগ্রি যে টেলেন্সের ফল্ট কিন্তু ও যে ডিফেন্ড করে ট্যাকল মারবে না দ্যাটস নট ট্রু নাটমেক ওর নাটমেক কেমনে করে
একটা ডিফেন্ডার হ্যাঁ কাম অন ও তো নাটমেক ধইলো did you ওইটা বাদ দেন, forget about everything else. What is the height of Joao Felix? Anyone please, what is the height of Joao Felix? How does he lose Joao Felix in a game? That is atrocious. ঠিক আছে, that is ridiculous defending. কিছু বলার and the other part is Maguire best trait টাই ওইটা যে he is good at headers এছাড়া ওর এমন কিছু আমি দেখি না ওইটাতেও পারতেছে না what can you say তখন তারপর কি বলবো and then he's your captain and then he's your captain and every week তার tweets তার interviews এগুলো শোনা লাগতেছে আমাদের that's like eyesore and pain to the ears. Yeah, it is. I cannot blame it is absolute thing. আমার মানে ও if he was a regular player তাও এত বিরক্ত লাগতো না মেবি ওর উপর মানে since he has the captain's armband এই কারণেই তার ম্যাচটা বেশি খারাপ লাগে আর কি আছে রোনালদো কি ক্যাপ্টেন্সি দিবা David De I Gea would give the captaincy to Bruno or De Gea. ব্রুনো তো খালি মাঠের মধ্যে চিল্লায় ওর কোনো অ্যাকচুয়াল লিডারশিপ আরে কি বলে Bruno is a leader তাও তো চিল্লায় শানুর ভাই, তাও তো চিল্লায় বাট চিল্লায় কি করে হয় না Bruno চিল্লায় Bruno দৌড়াইতে পারে Bruno দৌড়ায় জানতে গেলে যে যাই বলুক Maguire is a leader ডিফেন্ড করলো এই যে look at that he defended if you like him so much why don't you just buy him wow 50 million and he's all yours 50 না মানে একটু বেশি দেই since he's that good তুমি 80 মিলিয়ন দিয়ে নাও 80 দিয়ে নাও তোমরা ম্যাগুয়ার আর মানে ম্যাগুয়ারের বয়স যদি 2 বছর কম হইতো আমি নিয়ে নিতাম honestly by the way আমি একটু ম্যাগুয়ার তো খুব একটা ওল্ড না হি ইজ জাস্ট 28 29 সমস্যা কি that's too old হ্যাঁ 29 man I'm না আরে ভাই থিয়াগো সিলভা ইজ লাইক 40 তাও তো চেলসিতে দেখো কত জোস Chelsea have so like why not Harry Maguire protect him when Maguire has 10 more years of football top flight football in him এই যে Maguire পড়েই গেল হেলার দিতে গিয়া good defending foul good defending মানে in case এটা যদি ফাউল না দিত তাহলে ফানি হতো I have seen people being biased like Rahul bhai being biased to any of the Chelsea players. And then I've seen Shami Bhai being biased to... He's won the Shaw versus... That's not even the debate anymore. Shaw versus Kejani, Chilwell. Chilwell is chilly bean. His levels above. Chilly bean. Shaw is another time. Now, shocking and horrible because the man has come back from injury and he's done what he had to. But and yeah, I don't know whether you've seen that injury. মানে অনেকজন আছে কি ভিডিও ফুটেজ দেখছে, ঠিক আছে, ভিডিও ফুটেজে কিন্তু পুরোটা বোঝা যায় না। I actually saw that game live. যখন দেখছি না, I really thought that's the end of his career, and that's what most of the people thought as well. It's like the Aaron Ramsey story, মানে সত্যি বলতে, the fact that Ramsey came back and then so. But on a more serious, come on, look, midfield. Khali Elanga. Shabash, Macti. Elanga, damn it. Fred. Elanga. How brilliant is Cancelo, man? Like how brilliant is Cancelo? Brilliant is he, huh? How brilliant is Cancelo? Honestly, how brilliant is he actually? See, we can agree on stuff, but we can agree on a lot of stuff. সামনে তো বাংলাদেশ versus সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি তো তোমাদের সাথে এগ্রি করব না আর কি। I won't be agreeing to you guys. পুরো বাংলাদেশই করব সামনের সিরিজ। বিকজ আমি চিন্তা করতেছি যে সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশ ট্যুর করতে যাইতেছে, আমি মানে যাইতে পারতেছি না অফিস থেকে, মানে আই ওয়াজ থিংকিং যে অপরচুনিটি গুলি নিব। এখন তো কোভিড অলমোস্ট চলে গেছে। বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকাতে আসে না, কত বছর হয়ে গেছে, such a long time। না ওই যে রাবারটা আসছিল, বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকা ট্যুর করতে যায় আলগো, মানে এটা যাওয়ার মত, যে দেখার মত। it is জান সামনে just have to go, come on দিয়া এই যে এবার দেখি if you can find someone ভাই ডিগিয়া এই যে ভুল একটা পাস দিছেন, সিটি কিন্তু এখন অ্যাটাক করতেছে, এটা দোষ কার? ডিগিয়ার না, বাট জাস্ট আই গেট ইট, কিন্তু ও যে এখানে ঢুকে গেল দিয়ে মারে এত ইজিলি, what about that? বিকজ এই যে ফ্রেড ফাউলটা করছে, এটা কি বলবো? and De Gea gives a bad pass as well, and then foulটা করছে to Fred, but I absolutely agree, কিন্তু না I absolutely agree যে he is not the best passers in the world, but thing is ও যতবার ইউনাইটেড মানে the fact that he even tried, ঠিক আছে, ও দেখতেছে যে ইউনাইটেডের এই সাইডে ওপেন,
এন্ড এখানে দোষটা কার আমি বলবো, ডেগিয়ার দোষ, ফ্রেডের দোষ, তোমাদের যে লেফটে যে মানে ফুল ব্যাকটার পজিশন নিছিল তারও দোষ আছে। আকিব মানে শুনতে শুনতে চলে গেছিল মাঝখানে। আচ্ছা আকিবকে আবার নিয়ে আসি। বাট I'm মানে shit scared, man. Kevin De Bruyne. Bloody that's hell. হ্যাঁ দ্যাটস হ্যাট্রিক করে দিতে পারে। হ্যাঁ ও মাই গড এফপিএল এ নেই নাই পুরো ভাই, এটা যদি হয় একদম মানে ট্র্যাভেস্টি, ট্র্যাজিক। ও হ্যাট্রিক করলো, টনি হ্যাট্রিক করছে, টনিরে কতবার কত উইক রাখছিলাম কিচ্ছু দেয় নাই, কত উইক রাখছিলাম টনিরে কিচ্ছু দেয় নাই। টনি সাচ এন এলিট প্লেয়ার ম্যান, তোমরা ইউ গাইস ডোন্ট রিয়ালাইজ মানে দিস Yeah, টনি। I realize. I've always liked Ivan Toney. হ্যাঁ টনি ইন আ গুড টিম। Newcastle ওরে কেন বিক্রি করছে is something I will never understand. 20 goals. He scored, Oh my god. Oh my days! এমন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাইছে আমি ভাবছি ঢুকে গেছে বল, তারপরে দেখি না ডেকে আনতে। Yes, on a more serious note, what changes can we make? Like, what changes should we make? I think we should bring Rashford on. He's had a horrible season, but I think against City he's going to do well. Yeah, finally, yes. Come on, I've always liked Elanga from the left and Sancho from the right. He loses the ball. That's the problem. Oh, brilliant defending by Maguire, brilliant. Wow. একটা তো ইয়েলো খাবেই। He had to do that. Okay. Oh, after doing that ও কি বলতেছে, is trying to rile up the crowd, বলার চেষ্টা করছে যে come on guys. Blatant yellow. আচ্ছা when is he getting a suspension? ওর 5টা ইয়েলো হয় নাই এখনো? When is it? But ও সাসপেন্ড হয়ে রাফাল ভ্যারান কি খেলবে? এইটা না যদি ভারান তো কোভিড হইছে নাকি, ভারান শহর নাকি কোভিড হইছে। If he doesn't go into the tackle, এটা একটা গোল হয়ে যায় তো সিটি, so he have to do something. You love him more than what his wife does. ওই যে গ্রিসে যে কাহিনীটা ছিল না, ওখানে শানুর ভাই should have been there, তাহলে he would have actually done it for guys, on a more serious note, I was saying, Rashford. Lingard for whom? Lingard. Oh, Rashford নামতেছে, Rashford, but Elanga's had a horrendous match. Man, he should be. Yeah, Elanga. Okay, Lingard for Elanga. That's one change. He was so useless. Don't tell me, Sancho to থাকবেই. I think it's Pogba maybe. Pogba's জায়গায় maybe Rashford. Why Pogba? Pogba's kind of having a good game. I would have brought Fred on. Pogba was. I don't know. I'm still waiting. এই যে Pogba তো. Yeah, Pogba was playing as Pogba. Shocking. Pogba and shocking. আরে তোমাদের সিস্টেমে তো Pogba and Bruno were playing as the false nines. They were. হ্যাঁ, so you know, like ঠিকই তো আছে, it's a like for like sub. একটা উইঙ্গার কে like for like sub দরকার নাই তো শানু ভাই। এখন কি Rashford আপ টপ খেলবে? ইয়াল্লাহ। So what were you wanting him to do? What do you want him to do? এই যে DDG এর আরেকটা লং বল, did you see that? কোথায় যায় পড়ছে? He's not really good at it. I agree, but keeping is elite. কে ডিডিজি কিপিং ইজ এলিট, বাট জিনিসটা হচ্ছে যে ডিডিজি একটা মানে একদম এরকম সিস্টেমে মানে র্যাগনিকের হাই প্রেস সিস্টেমে হি ইজ নট দ্য রাইট সর্ট অফ কিপার, হি ইজ নট দ্য রাইট প্রোফাইল। I get it. তোমার তো ইউনিক কিপার নিব যারা মানে ফর ইনস্ট্যান্স বেন হোয়াইট কি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মানে পিওর ডিফেন্ডার না, বাট বেন হোয়াইট এই যে ম্যাগুয়ার কিন্তু কাউকে জানি ইনস্ট্রাকশন দিতেছে while he is looking at the ball, he is trying to show his captaincy. সে হাত বাড়ায় ইনস্ট্রাকশন দেয়। man, give him some credit. তোমরা ম্যাগুয়ারকে শোনো, ও টানেল ভিশনে মানে নিজের যে কাজ ওইটা করারই ওর ফোকাস নাই, হি ইজ ট্রাইং টু হেল্প আদার পিপল আউট, মানে দ্যাটস হোয়াটস ফানি অ্যাবাউট হিম। হি ইজ সো শিট, হি ইজ সো ব্যাড, তারপর আবার ও ভাবে যে হি ক্যান হেল্প আদার্স, মানে কি he is organizing the defense for you guys. হ্যাঁ, ও কি অর্গানাইজ করতেছে? what does he know about defending? ও বাকিদের হেল্প করতেছে। ম্যাগুয়ার আসার পরে ওই সিজনটাতে তোমাদের ডিফেন্স কি বেস্ট ইন দ্য লিগ ছিল না? বেস্ট অর সেকেন্ড বেস্ট ইন দ্য লিগ ছিল না? ম্যাগুয়ার কি didn't he play a big part in it? He did.
Just because he looks awkward sometimes doesn't mean যে সে That is exactly what Ben White is doing. 2 বছর পর he might be shit. 2 বছর পর he won't be 2 shit. বছরও লাগবে না, এক বছরের মধ্যেই He won't be shit. এক্সপোজড হয়ে যাবে। I've seen Ben White, ঠিক আছে, but I'm sometimes বুঝি না, why does it always have to be a comparison? Like কোথ থেকে কই ভাই? My point is যে Ben White and intelligence, football intelligence I didn't hear Shanur bhai saying Ben White before Arsenal signed him. Yeah, because I didn't watch him play. এখন Shanur wanted dunk না ওটা and he got Ben White. হ্যাঁ, and we got a better one. সত্যি করে বলতে Ben White is so durable, এটাও আরেকটা জিনিস, he never gets injured. He didn't miss a single game for injury. COVID হয়েছিল মাত্র। Maguire for some reason মানে injured হয় না, he's very durable. মানে the one you need the least is the most durable. ভাই শুনেন শানুর ভাই, আমরা এমকে ডনস কোন টিমের সাথে জানি? You're winning 5 minutes. Europa League ওই যে D-boxের বাইরে থেকে he took that shot. Yeah. মনে আছে। না ওইটা না, I'm talking about this Europa League game যেখানে we were leading 5 minutes. তারপরে গোলে ওরে খেলাইছে। এই attack City are danger. Oh, well done Wan Bissaka. At least defending টা পারে ও। কিছু না পারলেও ডিফেন্ডিং টা পারে। ট্যাকলিং ওরা সব লাইন ধরে they running straight back to their own goal. এই সেকেন্ড হাফে ইউনাইটেডের একটা শটও নাই, অন টার্গেট তো পরের কথা, একটা শটই নাই। their possession is less than 30%. We've been shit. First half it was much better, I don't know, like second half আর কি মানে আসল চেহারা বাইরে হয়ে গেছে আর কি। ওকে কেভিন, দেখি কেভিন কি করে। কেভিন কত নেবে? ফোর্ডেনই কিছু একটা করুক। মারেস, রিয়াদ মারেস, wow man, fantastic, what a finish, that's a wow. assist কে দিছে? is it Laporte? KDB, oh my god, ওই কেডিবির বল ছিল? did it come from a corner, direct corner না কি ছিল এটা? direct corner, না direct. Are you sure? I thought it was from direct corner. দেখি, we'll see the replay. I think Foden নিছে না কেডিবি নিছে? I think there's a deflection. কেডিবির assist. Nothing, no deflection, it was just plain and simple ওর পায়ে এসে পড়ছে। what a finish, man. guess who আবার নাটমেক পাশ দিয়ে গেছে। guess who best center in the world. এখানে ওর দোষ কি? It's just bad luck. Yeah, that's the end of the game. এখন কিন্তু the score line is getting to a position where ওই যে thrashing খায় গেছে এই টাইপের ফিল পাওয়া স্টার্ট করতেছে। The thing I was fearful of যেরকম হবে, it's heading towards that. It's not the end yet. এটা ভাইবোন, you're talking like KK বুঝছো শানুর, মানে as if it's only about the goals. গোল দিবে গোল দিলেই খুশি হয়ে যাবো নাকি? মানে কি ফুটবল খেলতেছে ম্যান, কি ফুটবল খেলতেছে। I honestly need to see FPL এ কারা রাখছে কেভিন ডি ব্রুইনেকে। কেউ রাখছে কেভিনকে? আমাদের এন্ডে কেউ রাখে নাই। You had so many players to pick from there. Bloody hell. Wow, সুন্দর পাস, the usual Wan-Bissaka pass. Absolute rubbish. That is rubbish. That's the issue with your team. আমি কিন্তু এখনো বলতেছি যে তোমাদের কিন্তু ডিফেন্সে মানে you need to change players in defense. Come on, ছাড়ো আবার সে ডিফেন্ডার নিয়ে কথা বলছে। অফসাইড হওয়ার পরে তারপরে ছাড়ছে, ও তো কিছু করতে পারবে না রাশফোর্ড, ওর এবিলিটি onside. Rashford is onside. Rashford, you're onside, bro. Come on, hit it. তিনজনের বিট কর। ও ভাবছে অফসাইড, এটা ভেবেও ছেড়ে দিচ্ছে। But why is Rashford going into a dead alley? ও বারবার চলে যায় কেন ওই ডেড অ্যালির মধ্যে? Wow, nobody. No. Parvez bhai, you're saying the wrong thing. You should just say, why is Rashford being Rashford? That is what he does.
মানে অট্টুক বললেই even someone who hasn't watched it বুঝে যাবে What কি happened করছে to ও। Rashford? Yeah. Yeah, I don't know. ওই যে you don't know Shanu bhai. He's a part-time footballer. Full-time He's a full, yeah. Exactly. part-time footballer, পুরো full-time full-time campaigner. activist, হ্যাঁ। তাই তো 29 মানে minutes left এখন তো মনে হচ্ছে ওই 3-0 হইলে বেটার হইতো অ্যাকচুয়ালি আমরা যে একটা গোল দিছি কেন দিছি ম্যান ক্যান্সেল ওর ক্লিন শিটটা খালি খালি গেল না আরেকটা দিবা সমস্যা নাই, ডোন্ট ওয়ারি। না দুইটা কারো কি চাই না কেভিন থাক নাই না? let it be 3-1 হায় রে এবিপি, তুমি তিনটা সিটি প্লেয়ার নিছো, একটাও মানে কেভিনের আটাইতে পারলা না, না তোমার টাকা পয়সা নেই না? না আমি আই ডিড নট ব্রিং এনিওয়ান ইন মানে এই উইকের জন্য আমার এই তিনজন অনেক আগে থেকেই ছিল সালারে বাইর করে দিয়ে কেভিনরে রাখতে পারতা, ইস কি যে হইতো টিমটা, চিন্তা আরে করছো? সালা নেক্সট উইকেই তো লাগবে নেক্সট উইকে তো লিভারপুলের ডাবল গেম উইক তখনই তো সালাকে লাগবে যাই হোক মানে নাও এট দিস পয়েন্ট আই জাস্ট হ্যাভ টু রিভার্ট টু টক অ্যাবাউট এফপিএল কারণ এই ম্যাচ নিয়ে আমার কথা বলার কিছু নাই অনেস্টলি Yeah. নাথিং মাচ টু সে অ্যাবাউট দ্য গেম ইটসেলফ আমারটা তো I can't even talk about it. Hard luck, man. সিটির কি ডাবল গেম উইক না? সিটি না আকিব মানে সত্যি করে সিটি বলতে আই থিংক সিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য টিমস যারা হচ্ছে কোভিড এর ভিতরেও প্রায় প্রত্যেকটা উইকে ম্যাচ খেলছে অ্যাকচুয়ালি এই যে সাফায় কেমন বলতেছে, আমি নিছি কেডিবি কে, ওডেগার্ডস প্লেইং স্টাইল ইজ সো স্মুথ, হি ইজ প্লেইং গুড, আর্সেনাল ডিড আই I don't want to talk about Odegaard. This is Man United versus Man City watch Yeah. along, guys. হ্যাঁ টক Exactly. অ্যাবাউট তোমরা Odegaard comes from- তোমরা তোমরা আচ্ছা। সিটি নিয়ে কমেন্ট করো Let's গাইস be honest. how good a team they are. ম্যান ইউনাইটেড They এর are. কয়টা প্লেয়ার এই সিটি টিমে ঢুকবে? United নিয়ে কমেন্ট করো না. You guys only comment about City, how good they are and you know হ্যাঁ where they're going. Liverpool এর কত Morse- difference ওরা হারাবে. ও Great save Grealish. this year. KDB, Mahrez, Great save. DDG. ফার্স্ট হাফে মারেস কিচ্ছু করে নাই পুরো ম্যাচে, এখন অল অফ Hmm. আ সাডেন and nobody is my oh my god what এটা কি ধরনের ডিফেন্ডিং, এটা is that Luke Shaw who is Telish, my god Telish is terrible as a defender, look at what he's doing. Defending পাশ দিয়ে চলে গেছে. trash. My god You know he's made a life out of the same crosses that he makes. হুম. ওর কিন্তু প্রত্যেকটা সেম ক্রস, যে অ্যাঙ্গেল থেকে থাকুক যেখানেই থাকুক ও লিটারালি না দেখে ক্রস মারে এভরি টাইম। তোমাদের না ক্রস গুলো ভালো বাট মানে হিজ মেড আ ক্যারিয়ার আউট অফ ইট ম্যান। না ম্যান Basically, অনেস্টলি বলতে তোমাদের রিক্রুটমেন্ট ভালো হয় নাই, মানে Yeah. উফ রাগনিক এসে মানে এই প্লেয়ার গুলিকে সব শাবাশ, who's this guy? Bruno কি yellow খাবে? ও এটা টেলিস ছিল. I think about Odegaard because I don't want to hear about Maguire. Saka price That's a good idea. If you want to not talk about Maguire তাহলে ঠিক আছে. Let's talk about Odegaard rather. Mr. Sabi, আমি Yeah. কলটা দিচ্ছি guys. Sure. Please continue. On a serious note, Parvez, what do you think Continue about করবো bro. future? Hmm? Like, who do you want United to? Who do you want as the next Manchester United manager? Would you stick with Ralph or would you want to go for anyone else? আমি তো রালফকেই চাই as the Okay. manager কারণ মানে the way the board runs, the way the board works আমার তো ভয় লাগতেছে if he is not the manager he'll have even less influence on the proceedings of the game ও মেবি খালি কনসালটেন্টের মতো ওর ওপিনিয়নই দিবে বাট ওটা যদি ওরা না নেয় if they don't recruit accordingly নতুন ম্যানেজার যে আসছে if he succumbs to you know গ্লেজার পাপেট Pressure. মার্কা ওদের ডিসিশনেই Yeah. ও এগ্রি যদি করতে থাকে it won't make a change. Ragnick at least যেটা করতে পারে if he is closest to the field আজকে যেরকম he brought out a different you know tactical way of Yeah. trying to play against মানে ও নতুন কিছু আনতে পারবে in terms of tactics and if the recruitment goes right if ওর recommendation গুলাই নিয়ে আসা হয় maybe it would make an improvement in the playing style as well but ওই তো এখন ঘুরে ফিরে it also depends on কোন ম্যানেজার available আছে. No manager is a free agent yet, maybe except for someone like a Zinedine Zidane. But কথা হচ্ছে পচকে নিয়ে টেন হাগ এগুলা Yeah. তাই না? So পচ টেন হাগ এরা তো এখনো they're employed by their clubs. So how do you know মানে who's free enough to come? Yeah, that's compensation দিতে হবে. That's a different case. But when you say, Parvez bhai, that you want Ralph to be the next United manager, so do you see any kind of progress under
Ralph, which makes you think that that should be the case? We should hire him for next season as well, or we should keep him in the job for next season as well. ওয়েল প্রোগ্রেস তো মানে সাপোজ মানে শানুরের সাথে তো কথা বলতেছিলাম, উই ওয়ার আই থিংক এট -4 GD when Ragnick came in. এখন তো at least we have +10 GD. We have lost minimal number of games. অনেক ম্যাচ আমরা হয়তো ড্র করছি, that's true. অনেক ম্যাচে we were not good in finishing, but I think we felt like more in control of quite a few games যেগুলো আমরা খেলছি at least, and defensively we looked to have a better shape. তারপর হচ্ছে ইন গেম ট্যাকটিক্যাল ডিসিশনস গুলো at times I felt it those were good calls. He made some brave calls as well in terms of starting lineup গুলা সাজানোর ক্ষেত্রে in different aspects. He Also, did the not, substitutions work more often than not. হ্যাঁ ওইটাই। So মানে as a manager he is a great manager. সাবিও ঢুকছে এসে, ম্যান কি অবস্থা ব্রো? আপনাদের সাপোর্ট দিতে আসলাম, বুঝছেন? সাপোর্ট সরি আপনাদের লাপোর্টে সাপোর্ট দিতে আসছো না, কারে সাপোর্ট দিতে আসছো? আমাদের সাপোর্ট দিয়ে লাভ কি? স্যাবি ব্রো, তোমার মনে হয় মাইক 3 পয়েন্ট তো পাবো না। তোমার কি অন্য কোনো মাইক আমরা আছে? 3 পয়েন্ট তো পাবো না। হ্যাঁ, ও ঠিক করে নি। হ্যাঁ, আচ্ছা কয়েকটা কমেন্ট নেই গাইস, ঠিক আছে? এই যে মানে একটু বলার সাথে সাথে সাদাত অনেক বলছে সাকা কোটিনিও ক্যাশ আমাকে পড়ায় দিছে, মানে ম্যান ইউর লাকি, ইউর রিচ, ক্যাশ ক্যান ইউর রিচ, আর্সেনাল প্লেড ওয়েল, ইউসুফ জামিল বলতেছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই অল দিস আর্সেনাল কমেন্টস আর কামিং, আই এম সরি। সাকার প্রাইস অনুযায়ী জোস পারফরম্যান্স দিচ্ছে এফপিএল এ। সাফাই তুমি বলছে আই টক অ্যাবাউট ওডেগার্ড বিকজ এটা তো আমরা নিছি। টেন হাগ উইল লিভ এন্ড অফ সিজন বিকজ ওভারমার্স লেফট আইএক্স। I would love Ten Hag. That would be my choice. ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে এবার কথা? এখন শোনা যাচ্ছে বেটার। শোনা যাচ্ছে শানুর, শোনা না। তুমি তো আমি জাস্ট বলছি শোনা বেটার। যায়, ওইটা শোনা এমনি যায়, বলতে মিয়া। শোনা যায়। আপনারা একটা টপিক নিয়ে কথা বলতেছিলেন অ্যাবাউট দ্যাট রালফ গাই। আপনার সাথে আমার একটা ফোন কল হয়েছিল, মনে আছে? রালফরে যখন আপনারা অ্যাপয়েন্ট করতেছিলেন, আমি ফোনে মেসেজ হচ্ছিল আপনার সাথে অ্যাকচুয়ালি যে রালফ আসবে, ইউ আর সো হ্যাপি। আমি আপনারা বলছিলাম 6 মাসের মধ্যেও থাকবে না, 6 মাস পরেও থাকবে না। আপনারা এখন আমি বলতেছি নেক্সট ট্রান্সফার উইন্ডোতে রালফের সাথে গ্যাঞ্জাম হবে গ্লেজার্সের, এবং রালফ উইল লিভ বিকজ দিস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টিম, এই টিমে অ্যাকচুয়ালি শানুর বলতেছিল না কে কে আছে, যে অ্যাকচুয়ালি রালফ জাতের এক ব্রুনো ফার্নান্দেজ বাদে আর কেউ নাই, Exactly. আর কেউ নাই। ডিগিয়া ইজ দ্য প্রবলেম, কারণ ডিগিয়া শর্ট স্টপার, ও তো গোল ঠেকাবে। গোল দাও, গোল তো দিতেছো না। মানে সেম প্রবলেম এস বার্সেলোনা যেই ফেজের ভিতর দিয়ে গেছে, যে সবাই টার স্টেজেনকে দৌড় দিতেছে, বাট গোল তো দেওয়া লাগবে তোমার। গোল দেওয়ার পরে আমি যদি বোটল করি 1-0 লিড, আমি রেগুলার বোটল করতেছি, তখন যে গোলকিপারের প্রবলেম আসতেছে। এইখানে ভুগি চুগি করে সব ডিফেন্ডাররা ল্যাংটা হয়ে যাইতেছে, ও তো শট স্টপ করতেছে। অ্যাটলিস্ট ওর ধরো 8টা শট আসলে ও তো 5টা স্টপ করতেছে, ধরো 3টা গোল খাচ্ছে। এই যে 5টা স্টপ করতেছে, এই 5টা তো আর সব ওর মিসপাস থেকে আসতেছে না শাহানুর। তুমি তো ওর মিসপাস নিয়ে কথা বলতেছিলা। মিসপাস প্রতি ম্যাচে ওই মিসপাস থেকে কয়টা গোল লেড হয় এই স্ট্যাটটা তুমি আগে দিবা, তারপরে তুমি ডিগিয়া নিয়ে কথা বলবা। প্রতি ম্যাচে এভারেজে ওর কয়টা মিসপাস থেকে কয়টা গোলের চান্স ক্রিয়েট হয়। এটা পাওয়া যাবে ব্রো, মানে তুমি অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি যাবে, কিন্তু বলতেছি না যে পাওয়া যাবে না, আমার কাছে নাই বলে। যদি ধরো ধরো ওইটা আসলে ওদের এভারেজ যে গোল খাইতেছে তার থেকে অ্যাকচুয়ালি ওইটার অর্ধেকও যদি হয়, তার মানে প্রবলেম ইজ ডিগিয়া, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যদি মানে 10%ও না হয়, তার মানে দ্যাটস নট দ্য প্রবলেম ওইটা না। I'd be shocked যদি 10% হয়। মানে তখন যে আকিবও মাইনা নিবে, যে তোমার 20%ও যদি হয় আকিবও মাইনা নিবে ডিগিয়া ইজ দ্য প্রবলেম। মানে কনস্ট্রাকটিভলি বলো, তাইলে ওও তো মানে ও বিয়ে করছে না, আমার পয়েন্ট কোন জায়গায় এগ্রি করবে। আমার পয়েন্ট কিন্তু ডেগিয়াকে নিয়ে শুধু না, আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে রালফ র্যাগনিকের জন্য তুমি যে পয়েন্টটা বললা না, আমারও সেম পয়েন্ট, বাট মাই পয়েন্ট ইজ যে এই যে তুমি যে বললা যে ব্রুনো থাকবে, আমি মনে করি ব্রুনো ওর সিস্টেমের জন্য পারফেক্ট না। ওর সিস্টেমের জন্য স্যানচো ইজ আ পারফেক্ট প্লেয়ার, ওর সিস্টেমের জন্য ফ্রেড ইজ অ্যান অপশন। But Fred isn't playing well much. ফ্রেড হচ্ছে ওর ফ্রেড একটা লিমিটেড প্লেয়ার ভাই, ফ্রেডের কাছ থেকে তুমি খুব একটা তো আশা করে মানে
লাভ নাই, ঠিক না? Shit, বাট shit, মানে shit. ও Oh my days! balls What a এমনে। save by De Gea! Oh my days! এটা দিলে ক্যান্সেলো, What a save by De Gea! ক্যান্সেলই তো নাকি রড্রি, এটা না ক্যান্সেলো? Cancelo, Yeah, cancelo. Cancelo, but what a save টপিক by De চেঞ্জ Gea! করো না শাহানুর, বলো ডেগিয়ারে একটু ভালো বলো। না না না, ডেগিয়া ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক শট স্টপার, আমি Topic change. বলি নাই যে হি ইজ নট, বাট সত্যি করে বলতে যে তুমি বলছো, আমি শুনতেছিলাম শোটা, তুমি না বলছো। না না আমি একবারও বলি নাই ডেগিয়া তুমি ইজ নট আ ইমপ্লাই করছো, ফ্যান্টাস্টিক শট আচ্ছা তুমি স্টপার। বলো নাই, তুমি ইমপ্লাই করছো। আমি মাই De Gea ইমপ্লিকেশন ভালো ইজ না। ডেগিয়া ইজ আ ডাইনোসর ফর শানুর ভাই ফর একটা মডার্ন there is a ফুটবল। story behind this. Nobody knows this. শানুর ভাইয়ের যদি আপনি হিস্ট্রিতে যান, ওই আর্সেনাল ভার্সেস ইউনাইটেড এর ওই খেলাটা শানুর ভাই প্রতিদিন দেখে। কোনটা? And he 3-1, hates- he has 17টা সেভ, 17টা সেভ, 3-1। Yes. Yes. এই জন্যই লিনগার্ড ডিগিয়ার যে উপর ম্যাচে খুব গোল confident। পায় ওই ও ম্যাচটা। ইউনাইটেড Come on, চান্স, that's not a foul. না দ্যাটস আ সমস্যা ফাউল। হচ্ছে ইউনাইটেডের সবথেকে বড় ঝামেলা হচ্ছে ম্যাগুয়ার থেকেও বড় ঝামেলা ওরা ভারানকে কিনছে, যে কিনা লিডার না। ওই সেম টপিকে চলে যাব কিন্তু আমরা, পারভেজ ভাই, এটা নিয়ে আমাদের কনভারসেশন হয়েছিল। ভারান ইজ নট এ সলিউশন। ওর পাশে একটা রামোস লাগবে, ওর সামনে অথবা ওর সামনে একটা কান্টে লাগবে, অথবা মানে হ্যাঁ, exactly, ইউ yeah. মানে ওর পাশে আপনি ম্যাগুয়ারের মতো একটা গর্ধপরে যদি দাঁড় করার, ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার, ম্যাগুয়ার ইজ ভেরি গুড প্লেয়ার। ওরে নিয়ে আমার 80 মিলিয়ন দিছে ভাই, মানে অ্যাটলিস্ট 40 মিলিয়নের মতো তো খেলে। মানে তোমাদের একটা স্ট্যাট দেখাই, এটা দেখলে এবিপি লজ্জা বাবা, আকিব লজ্জা বাবা। এটা দেখো, 305 FPL managers, triple captain KDB, 41 of them are Man United fans. তা তুমি আমার এটা কি দেখাইতেছো? আমার নিজের টিমেই তো আমার 3টা সিটি প্লেয়ার আমার স্টার্টিং 11 এ আছে এটা তো এই pretty- উইকে, সো আমি কি বলবো? pretty. বাস্তবতা। I expect the City to win actually. I'm not shocked the City. I thought the Kevin De Bruyne almost always does well against United. Oh my god, শানুর আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে what do I expect from this game? আমি বলছিলাম একটা 1-0 বা 2-0। ইউনাইটেড যখন 1-1 করছে like- আই it's ওয়াজ like- হ্যাপি যে আচ্ছা থিংস মাইট। It's like Shanwai. It's like শানুর ভাই, আপনি যদি if you're a Sri Lankan, ঠিক আছে, suppose you're Sri Lankan, তাহলে if you're playing fantasy আপনি কি মুশফিক নিবেন না? Something like that. good point, হ্যাঁ। আবার আচ্ছা, back to this game, মানে সত্যি করে বলতে if you look at this team, this Man United team, মানে রাগনিক কিন্তু খুব ভালোভাবে সেটআপ করাইছে আজকে। You can't fault his tactical setup আজকে। ও সিটির মিডফিল্ড ফার্স্ট হাফে ভালোভাবে বাইপাস করছে, অনেক ইভেন চান্স পেয়েছে। ও বাদ দেয়া মানে রোনালদোরে ড্রপ করার জন্য একটা নিউজও ছড়াইছে, ভেরি গুড, মানে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। কারণ রোনালদো ওর টিমের প্লেয়ার না, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। রোনালদো ইজ ব্রিলিয়ান্ট, মানে আগে রোনালদো লেজেন্ড অফ দিস গেম, কিন্তু রালফ রাগনিক যেই ফুটবলটা খেলে সেই ফুটবল খেলার জুস রোনালদো কেন, মেসিরও নাই। মানে ওরা দুইজনের কেউই এসে রাগনিকের সিস্টেমে খেলতে পারবে না। এরা লাক্সারি প্লেয়ার ব্রো, মেসি রোনালদো দুইটাই বলতে গেলে অবভিয়াসলি। মানে এন্ড মানে রাগনিক অ্যাকচুয়ালি যেই ফুটবলটা খেলে, যেই পেসে ফুটবলটা খেলতে চায়, মানে খেলে তো না, এখন খেলতে চায় হয়ে গেছে এট দিস মোমেন্ট। এখানে ধরো তাদের একটা মানে লং টার্ম ডেম্বেলে আছে, র্যাশফোর্ড ইজ নট এনি গুড দেন ডেম্বেলে। বছরে একটা দুইটা ভালো পারফরম্যান্স থাকে। মানে র্যাশফোর্ডের একাডেমি থেকে পাইছে এই একটা লাভ, যে লস করে না, হ্যাঁ, অনেক টাকা মানে খরচ করে না। ব্রো এই ইনজুর্ড প্লেয়ারদের অ্যাকচুয়ালি টিমে পোষাটাই একটা লস। ও তো খেলতেছে না, বেতন পাচ্ছে। এটা তো মানে সাবি ভাই, ডেম্বেলে তো ইনজুর্ড, কষ্ট কম যে ভাই ইনজুরি খেলতে পারতেছে না। রেশফোর্ড তো খেলে, হি ইজ আ পার্ট অফ দ্য টিম। ইউনাইটেডের ডেম্বেলে হলো পগবা, সত্যি করে বলতে ইউনাইটেডের ডেম্বেলে হলো পগবা, কারণ অনেক দাম দিয়ে কিনছে, সে ইনজুরি প্রোন, কন্ট্রাক্ট সাইন করায় করতেছে না, মানে পুরো ডেম্বেলের সাথে একই কাহিনী মিলে গেছে। না 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 ভাই, একই মিলে নাই। কারণ কি জানেন, আমি আপনাদের বলি why not, because আমরা তো we lost Pogba for free once and then we bought him for 89 million and then we are going to lose him for 89 million again. এটা তো বার্সা ডেফিনেটলি কোন। আচ্ছা, ডেম্বেলে ইজ নট দ্যাট প্লেয়ার। ওই এইটা কি মানে আই থিংক ইন দ্য লাস্ট 4-5 ইয়ার্স অর ইভেন মোর দেন দ্যাট, ওরকম টাইমের মধ্যে ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইট উড বি যে আমরা লিগে হচ্ছে ডাবল খাইতেছি সিটির সাথে। তাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমেন্ট। এটা ফার্স্ট ডাবল হবে। HPTV OGs today after a long time, হ্যাঁ অনেকদিন পরে। মানে I just had a plan, আজকে আমার ডে অফ ছিল। City is toying with United now, মানে আনফরচুনেটলি মানে এটা তো গেস করতেইছিলাম ম্যান। এই যে who defended that?
এটাকে ডিফেন্ড করছে। এর বিসাকা cannot be ওয়ান Maguire বিসাকা সইরে যেত Maguire পেটে লাগছে, বিসাকা ব্যথা পেয়েছে। জানো মানে হ্যাঁ। এই একটা জিনিস পারভেজ ভাই শোতে বলতেছিল যে ম্যাগুয়ার অন্যদেরকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছে, মানে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পারভেজ ভাই যেটা বলছে যে তুই শালা ভালো খেলোস না, তোর খেলার ঠিক নাই, তুই এটা কিন্তু প্লেয়াররাও ওর যে ওর হাতে আর্ম ব্যান্ড, ঠিক আছে, হি ইজ আ জোক ইন দ্য টিম, ও Yeah. টিমটারে লিড করে বাইরে যাচ্ছে, তো হোয়াট উড দ্য মেন্টালিটি অফ আদার প্লেয়ার্স বি? আমার পয়েন্টটা হচ্ছে সেটা, সে হ্যাঁ, যাই ভাই, করুক নাই করুক, সে মানে নিজে ও- একটা মানে খেলা আমরা খেলতেছে। the only আচ্ছা, আমার player একটা or question anyone আছে that I to can all of think you. of Maguire এটা right হচ্ছে now যে হচ্ছে ম্যাগুয়ার শানুর ভাই। যদি এতই খারাপ হয়, ও ইংল্যান্ডের হয়ে ভালো খেলে কেন, ও লেস্টারের হয়ে ভালো খেলছিল কেন? I don't know that. না, লেস্টারের জন্য এইটাই that's a because different case. ভালো ইংল্যান্ডের player, জন্য ওর না, একটা আমি setup বলবো আছে। কেন why he plays well for England, because England আবার play থ্রি with at a the back back। three. Yes. এটা একটা আর কারণ, আরো একটা Leicester- কারণ Three at the আছে back খেলান, Maguire আসলে ভালো খেলে three at the back. আর একটা কাহিনী আছে, ও যখন থ্রি এট দ্য ব্যাকের কথা বলছে তার মানে ম্যাগুয়ারের একটা সাপোর্ট দরকার, সাপোর্ট সিস্টেম দরকার। হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ, ম্যাগুয়ারের support ম্যাগুয়ারকে দরকার। ম্যাগুয়ারের সামনে যেই মিডফিল্ডটা আছে সেই হ্যাঁ। মিডফিল্ডটা ওকে ভালো খেলতে দিচ্ছে না। দিচ্ছে কিন্তু না, এক্স্যাক্টলি। না কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ও যখন একটা আর্মব্যান্ড পড়তেছে তখন অ্যাকচুয়ালি এই গল্পটা ও করতেই পারবে না। ইজ দ্য লিডার অফ দ্য টিম, এইটা ঠিক ঠিক আছে? এইটা মানে ঠিক, বাট problem- বেটার অপশন problemটা নাই ওই জায়গায়, ইউনাইটেডে। Come on, আমি এই যে blind alley, come on blind alley, left এ পুরো খালি, bloody ওমা। hell, you stupid shit. ওমা, ওমা, কই এত যাইতেছে? করে ওমা, এটা এটা কি এই হলো? এই এই টানটার ব্যাপারে সাবি জানে, এটা হলো ফিফা টান। না না তো না এই না না, স্প্রিন্ট এটা চাপ তো দিয়ে এবিপি স্প্রিন্ট চাপ দিয়ে হচ্ছে ও উইং ডিফেন্ডার। প্লেতে চলে যাবো। acres of space on the left, acres of হ্যাঁ, space. ওর তো এইটা তো এমন না যে 3-1 এ ম্যান ইউনাইটেড আগায় আছে। 3-1 ওটাই এ তো ম্যান বললাম, ইউনাইটেড আগায় দিস ইজ থাকলে you do দিস that. ইজ দিস ইজ রাশফোর্ড ফর ইউ, মানে ওর ওর brain ব্রেন ওর ব্রেন এভাবেই ফাংশন করে, ওর ব্রেন এভাবেই ফাংশন করে। ওর এমন একটা প্লেয়ার, ওর কোনো ফুটবলিং ব্রো ব্রেইন ওর নাই। ফুটবলিং ব্রেন ছিল, ওর ব্রেনটা ছিল হাঁটুতে, এরপরে ইনজুর্ড হইতে হইতে লিক হয়ে গেছে, ব্রেন দৌড়াইলে পড়া যায়, তো দিন দিন হাঁটুর আরো অপারেশন বড় শেষ, আমি এরপরে এখনো মনে করি যে done. if you take না রাশফোর্ডের যতই পেস, if you take that away from him, he doesn't have anything more to offer as a football আদনান player. ইসলাম He has a বলতেছে, lot more লিভারপুল fan, to offer আজকে in ইউনাইটেডের the world, খেলা but দেখতেছে। fucking hell. থ্যাংক বলে পারভেজ ভাইয়ের চেয়ে আমার মনটা বেশি খারাপ না, somebody ঠিক mark আছে। Mahrez. পারভেজ এটা ভাই আমারে এক মানে এই যে দেখো, Rodrigo, ফেড করে my গেল। game. আমাদের পেজের এক ফ্যান মেসেজ দেয়া বলছে, মানে হ্যাঁ। ফ্যান, সে বলে যে পারভেজ ভাইয়ের জন্য মায়াই লাগে, মানে সিটির লোকে মানে সে কি এক্সাইটমেন্টে ফার্স্ট 5 মিনিটে ছিল, এরপরে তার এক্সাইটমেন্ট একদম চলে গেছে। আমি কইছি আমার হ্যাঁ। মায়া লাগে না পারভেজ ভাইদের জন্য, আমি ইউনাইটেড 3-4 ফ্যানদের জন্য মিনিট লাগেই না। Rahul Sattar is এই- absolutely right. 3-4 মিনিট এই খুশি হয়েছিলাম। কমেন্টটা- এই আমি শানুরকে কমেন্টটা- বলছিলাম যে এই- 3 মিনিট এই হয়ে গেছে, মনে গোল হয় খায় নাই। মানে ও ভাই, ম্যান, রাশফোর্ড রে Where, মানে and again, where the fuck is Alex Taylor? হ্যাঁ, তোমাদের টিমে মানে অনেস্টলি ইউ হ্যাভ সাম ডঙ্কিস প্লেইং ইন দ্যাট টিম, ইউ Yeah. নিড টু কিক দেম আউট Like a lot. আমি অ্যাজ অ্যান আর্সেনাল ফ্যান আমারই বিরক্ত লাগতেছে এটা, যে র্যাগনিককে আর মানে এই টিম দিয়ে এর থেকে বেটার কি বাইর করবা, অবশ্য সম্ভব না। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে শানুর, এটা র্যাগনিক বলে আমরা এটা বলতেছি, কিন্তু এটা যদি মরিনো হইতো তাহলে কি চুদির ভাইয়ের কাছে পগবা আছে, চুদির ভাইয়ের কাছে এইটা আছে ওইটা আছে, ও কেন পারতেছে না? তোমরা না, মিয়া সব হিপোক্রেট। মরিনোর আমি উপরে পাইছি তোমরা দোষটা বাকি। চাপা যাইতো, এটার একটা কারণ হচ্ছে মরিনিও কিনাই ছিল ওই প্লেয়ার গুলিরে, কিনাই যদি না সে না না পারে। শোনো, মরিনোরে হ্যাঁ। কিনাই ছিল না, মরিনোকে কিছু প্লেয়ার দিয়াও দিছিল, কিছু প্লেয়ার দিয়াও দিছিল। হ্যাঁ। তো ঘটনা হচ্ছে লোগান। আমরা যে বায়াস, এটা খালি। আবার prove হয়েছে। এই সেম টিম মারেস Offside. হ্যাঁ অফসাইড, Offside. এক র্যাগনিক বইলা তোমরা এখনো ভদ্রভাবে ওরে নিয়ে কথা বলতেছো না, কারণ স্যাবি জিনিসটা হচ্ছে যে শোনো। র্যাগনিক তো এখানে আসছে, ও তো মানে আমি যতদূর দেখছি যে র্যাগনিক তো 6 মাসের জন্য আসছে, মানে ও তো এরপরে ফুটবল ডিরেক্টর রোলে চলে যাবে, ও তো ম্যানেজ করবে না, কোচ করবে না। সো You never know. হ্যাঁ, ইউ নেভার নো। সো ওর তো দায়িত্ব থাকবে হচ্ছে যে প্লেয়ার গুলিকে এখন দেখা কে কি পারে, এবং তারপরে ওটার মধ্যে ইউনো মানে চক এন্ড চেঞ্জ করা।
মরিনিওর কাজ তো ছিল ট্রফি জিতানো, লিগ জিতানো ইউনাইটেডকে, মানে এক্সপেকটেশন কিন্তু দুইটা ম্যানেজারের থেকে আলাদা। র্যাগনিকের কাছ থেকে এক্সপেকটেশন ইউনাইটেডটারে পুরো রিবিল্ড করবে। তখন কিন্তু লিগ He's জিতানো on, না, he's, ওর কাছে he's on side. এক্সপেকটেশন ছিল ট্রফি জিতানো, এবং সে কিন্তু ট্রফি জিতাইছে ইউনাইটেড। না লিগ, আবার ভিআর চেক হচ্ছে, হি কুড League বি ছিল অন না। সাইড অ্যাকচুয়ালি। He could be on side, you know. ওই যে the leg, I think that's Telles again. Oof. Is it his hand? Is ওটা the hand Telles, offside? না না, টেলেসের টেলেসের ডান পা, টেলেসের পা আর হচ্ছে মারেজের শোল্ডার, they'll put those I lines hope in this is there. offside. আমার মনে হচ্ছে could be very borderline, হইতে পারে। I think it's gonna be a goal. You know? That is a goal. You know? হইলেও কি But মানে what about the 3-1 hand? 4-1 does it matter? আমরা তো 3 It পয়েন্ট তো লুজ does. করলাম, we did not get anything from this game. চারটা খেলে it always feels like an humiliation. সেটা সবাই আটটা মানে I খেলে would have খুশ been থাকতে পারে না তো। অফসাইড, আমরা চারটা খেলে ধরতেছে কষ্ট নাকি he's কি on. বলতেছে? He's on side. He's on side. তবে Oh my god, অনসাইডই তো, হ্যাঁ। Oh হ্যাঁ, great, মাহরেজে- just এই, আমি কই ভার আর হুম। রেফ কেউ এফপিএল এ নিছিল মাহরেজ ওদের টিমে, আই সোয়ার কেউ নিছিল এফপিএল এ ওদের টিমে দুটা গোল নাইলে এমনি করে চেক করার, ভাই জিতেই তো গেছে আরেকটা দিয়ে, মানে এটা দরকার ছিল না। বাট এনিওয়ে মারেজ দুইটা দিল, কেডিবি দুইটা দিল না? এটা একটু রাফি হোসেনকে বলদি, হঠাৎ করে আর্সেনাল ক্লিন শিট রাখা ভুলে গেল কেন ভাই? আমাদের ডিফেন্সে খেলে হচ্ছে একটা সেড্রিক, টোমিয়াসো আসার আগ পর্যন্ত আপনারা আর্সেনালের ডিফেন্সের উপর ভরসা রাখেন না, টোমিয়াসো আসলে তারপরে ক্লিন শিটের কথা পাইবেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে মানে আকিব, অনেস্টলি বলো তুমি এই ইউনাইটেড টিমে কাকে কাকে নেক্সট সিজনে দেখতে চাও? না, I'd keep Bruno, Maguire. I don't want to keep Maguire. I actually like Wan-Bissaka as a defender. Telles has to go out. ওকে সেন্টার ব্যাক খেলাবা? আচ্ছা, ওর সেন্টার ব্যাক খেলার রেইন আছে? হাইট কত? I would go and buy another center back. I think Height United কত need a center back. ভাই? I would let Fred go. ওর খারাপ না, হাইট খারাপ না তো, আমাদের একটা সেন্টার মিডফিল্ডারও not দরকার। very short. I we need a striker as well, apparently. Rashford would never go. Lingard is basically gone. Very less. Like, I want to keep Bruno. I want to keep McTominay, because McTominay United born and bred, even though I'm not a huge fan. But McTominay, Wan-Bissaka, Rafael Varane, Shaw. Yeah, I'll keep Shaw. Shaw. He's better than Tele. Next season যদি তোমার এরকম Sancho. I swear. You're Yeah, Sancho. I'll keep Sancho as well. Sancho তো obviously. I don't know where we're gonna get Greenwood back ever. না। So Greenwoodটা তো I don't know. মিনি প্লেয়ার হইতে পারে, এটা মানতে। Yeah, he could. Sancho just আমার একটা জিনিস, just one thing about Sancho that I don't like is that I personally believe, even though left থেকে খেলে না and he does well, I think he's better off playing from the right. Left থেকে খেললে না অনেক mainstream, বুঝছেন? Like he's gonna cut inside and then he never goes down the line. খুব কম। না, wait. ওকে লেফটে কেন খেলে তুমি বুঝো না? ওয়ান-বিসাকা কি জীবনে ওভারল্যাপ করতে পারবে সুন্দর মতন? ওই ফুটবল না, ওইটা I agree নালে, কিন্তু যখন ডালো খেলে তখনও তো করে না। ডালো তো ওভারল্যাপ করতে পারে। না, ডালো খেললে খেলে তখন তো তোমার খুব কম শানু ভাই, খুব কম। Not such a plain and simple win, তাই না? মানে জাস্ট শেষ হইলো সিম্পলি ক্যাজুয়ালি, দুইজন হ্যান্ডশেক করলো, মানে make sure this you win doesn't the even league. feel like a derby, this doesn't feel like a game of two equals, ঠিক আছে? It's like Burnley versus Man City, একটা রেগুলেশন উইন হয়ে গেল ওদের জন্য। খায়া দিছে, ও যখন পগবাকে সাব অফ করায় র্যাশফোর্ড ক্যান্সেল না, ম্যাচটা শেষ ওইখানে। Yeah. I thought Pogba had a quite good game. Like Pogba had a good game. হ্যাঁ, পগবাকে ফলস নাইন আজকে খেলাইছে। Pogba একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমার ভালো লাগছে, বাদ দিছে কোন টাইমে? পগবাকে বাদ দিছে কোন টাইমে? যখন স্কোর 2-1 3-1 ছিল ম্যান, অলরেডি 3টা হয়ে গেছিল, তারপরে ওই লিনগার্ড, রাশফোর্ড এগুলো নামছে। 2-1 ছিল। 2-1 ছিল? হ্যাঁ, 2-1 এ নামাইছে ভাই। এরপরে যে 3 নাম্বারটা খাইছেন। এই যে এইটাও শানুর, এই যে এই ম্যাচের ভিতরে বুঝলাম যে তার টার্গেট হচ্ছে সে বানাবে, টিম বানাবে, সে হচ্ছে এটারে কি বলে ট্রান্সফার দেখবে নেক্সট সিজন। বাট ম্যাচের ভিতরে এই যে
যেই জিনিসগুলো আছে এই সেম জিনিস ধরো যদি করতো, নামটা কি, সোলস্কায়ার যদি করতো, তাও মনে করো অনেক মানে রাগারাগি আরো বেশি হইতো এইসব ভুল চুল করলে, গালিফাই আরো বেশি খাইতো। হ্যাঁ র্যাগনিককে আমরা বায়াস ভাই, আমরা র্যাগনিকের উপর বায়াস, আমরা বিএলস এর উপরে বায়াস, আমরা যে ও ওরা স্যাবি, র্যাগনিকের উপর ইউনাইটেড ফ্যানস আর নট হ্যাপি। ওরা এবং রাইভাল ফ্যানরা বেশ মজা নেয় র্যাগনিককে নিয়ে। বাট আমি মনে হয় আমি ইন দ্য মাইনরিটি, যে আমি মনে করি না যে র্যাগনিকেরই ফল্ট। আমি ইভেন না সোলস্কায়ারের র্যাগনিকের ফল্ট তো এটা আমি মনে করতাম না। আমি র্যাগনিকের তো ফল্ট না। সোলস্কায়ারের হ্যাঁ, ফল আপনি মনে করছেন? Go ahead. না আমি আমি মনে করতাম যে ইউনাইটেডে সোলস্কায়ার একটা টপ 4 লেভেল নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত হি ইজ আ ম্যানেজার। বাট And he ওর যে was একটা doing সিলিং that আছে, way. ওর যে একটা বটলনেক আছে, মানে ও যে ট্রফি জিতানোর ম্যানেজার না, এটা আমরা লাস্ট সিজনেও দেখছি এবং এই সিজনে আমরা দেখছি যে যখন সেই বিগ নেম প্লেয়ার গুলি আনার পরে ভরাডুবি হইলো। আর মানে ইউনাইটেডের ইউ ডিডন্ট নিড দিস মানে বিগ নেম প্লেয়ার্স, ইউ ডিডন্ট নিড আ ভারান, ইউ নিডেড আ স্যানচো, বাট ফর আ ডিফারেন্ট কজ। স্যানচোকে কিন্তু তোমরা মিডফিল্ডার হিসাবে খেলাইতে পারবা, হিড বি আ ফ্যান্টাস্টিক নাম্বার 8। ও যদি লিভারপুলে যায়, ও যদি সিটিতে যায়, ও একটা নাম্বার 8 হওয়ার মতন প্লেয়ার, কারণ ওর কিন্তু ন্যাচারাল পেস I don't think number 8, probably number 10. হ্যাঁ I think over নাম্বার the 10 years he could be a number 10. হ্যাঁ ও ও যেরকম one touch উইঙ্গার football না। খেলে না, it's suited to be হ্যাঁ a number 10. হ্যাঁ ও কিন্তু উইঙ্গার না, মানে যেটা ইউনাইটেড ফ্যানরা মনে করছে যে আমাদের রাইট উইঙ্গার ছিল না, রাইট উইঙ্গার লাগবে, নানি Solve হয়ে যাওয়ার যাবে। পরে আসে নাই। হি ইজ নট ওদের আ Yeah. নানি। বরাবরই একটা নাম্বার 9 লাগতো, এটা আকিবরেও আমি আগেও বলছি ভাই। নাম্বার 9 গেম বদলায় দেয় ভাই। তুমি বার্সার ভাই গেম দেখো, রোনালদো কিনলাম তো, আর মানে কি ভাই, রোনালদো I রোনালদো personally একটা didn't, সলিউশন না। I personally did not want Ronaldo. আমি তো ভাই হাল্যান্ড চাই, and I wanted Kane প্রথম থেকে, but Kane তো it's not happening. So Kane হচ্ছে না, হাল্যান্ড হচ্ছে না, এখন I don't know who, man. Probably Nunes, তবে Darwin Nunes. ডারউইন নুনিয়েজ এ কিন্তু ভালো প্লেয়ার। ভালো জোস। I liked Vlahovic as well, apparently, but মানুষ ব্লাহোভিচ তো ভালো। Vlahovic always and then অনেক জোস। Vlahovic became this ভ্লাহোভিচকে guy. মানে শাহানুর কেন জানি অত রেট করে না, পায় নাই বইলা, বাট ভ্লাহোভিচ ভাই মানে ডেঞ্জারাস একটা প্লেয়ার, ফিনিশার, হ্যাঁ। ইজ এ মানে ডেঞ্জারাস লেভেলের না ফিনিশার। আমি রেট করি না যে তা না, বাট আমার মনে হয় যে মানে ভিক্টর ওসিমেন, তারপরে এরা হচ্ছে, তারপরে এই কি বলে লিলের যে ফরওয়ার্ডটা জনাথন ডেভিড, এরা মানে হচ্ছে ওর ওইটাই থেকে তুমি আরো অলরেডি বেশি করে। মানে এইডি বইলা ওরে একটু মানে অপমান কইরা দিছো। ওসিমেন এডি ভাই ফ্যান্সি প্লেয়ার, এডি বছর সালে একবার ভালো খেলে। ভ্লাহোভিচ আসার পরে 8 ম্যাচ এখন পর্যন্ত ইভেন্টাসে সে সাবড হয় নাই ভাই। একটা নতুন প্লেয়ার আইসা নন স্টপ খেলা যাইতেছে, তার মানে সে কি রকম সাপোর্ট দিতেছে টিমে সেটা বুঝানো। এটা And বুঝা bhai, and also let's not forget, oh, the Champions League গোলটা দিছে, that is like 35 ভাই seconds to a game. ব্রো, দ্যাট But ওয়াজ দ্য অনলি চান্স, isn't অনলি that his চান্স first game ইন চ্যাম্পিয়ন্স in লিগ Champions League, হুম। ব্রো। তার থেকে right? বড় কথা, So that ইউভে takes balls, man. ইউভে পুরা ম্যাচে ওই একটাই চান্স, ক্লিয়ার চান্স কাজে মানে পাইছে বা তৈরি করতে পারছে ইউভের মিডফিল্ড। তো ইউভের এই মিডফিল্ডে ও এত ভালো খেলতেছে, একটা বেটার ব্রো মিডফিল্ড যখন ভ্লাহোভিচ হচ্ছে এমন একটা প্লেয়ার, ওর মানে ওরে নিয়ে সবার যেই টেনশন সেটা হচ্ছে যে ওর সিলিংটাকেই যতটা হাই মনে করো, কিছু কিছু প্লেয়ারের জন্য অতটা হাই কিনা। ফর ইনস্টেন্স ডিওগো জটা, লিভারপুলের ডিওগো জটা এবং লিভারপুলের আগের ডিওগো জটা, তারপরে তোমার ধরো মানে আরেকটা এক্সাম্পল দেই, যদিও ওর সিলিং হাই না, বাট তারপরে আদামা ট্রায়োরে ইন বার্সা এবং আদামা ট্রায়োরে ইন উলভস। মানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে সিস্টেমের অনুযায়ী ভ্লাহোভিচকে আমার দেখে মনে হয় ওকে যেই টিমে দিব গোল পাবে, মানে ও চান্স পাইলে ও গোল পাবে। হিজ দ্যাট সর্ট অফ, মানে হিজ ওয়ান অফ দোজ লাইক ভেরি পিওর ওল্ড স্কুল স্ট্রাইকার্স। বাট ওর জন্য আমি মানে ওই যে কিছু প্লেয়ার আছে না যে এখনো লোকজনের হাইপ আছে, আমি হাল্যান্ড বাদে যাদের কথা বলতেছি, তাদেরকে নিয়ে লোকজনের হাইপটা এই কারণে, কারণ ও অন্যান্য জিনিসগুলিও করে, মানে মডার্ন স্ট্রাইকারের হ্যাঁ মধ্যে মডার্ন যেগুলি ফুটবল খুঁজে। করলো, করার পরে তুমি ম্যাচে গোল বের করতে পারলা না স্ট্রাইকার হ্যাঁ হয়ে, তাহলে তা তোমার ঠিক, স্ট্রাইকার হওয়ার দামটা কি? তা ঠিক, স্ট্রাইকারের রোলটা কি সেটা তোমার আগে তা ফার্স্টে বোঝা ঠিক। লাগবে। তার এই প্রাইমারি রোল গোল দেওয়া, এরপরে হ্যাঁ যা করবে সেগুলো কিন্তু এক্সট্রা। মানে এই যে এখানে যেরকম এসবিএস আর বলতেছে এলিয়েট বার্নার্ডো সানচো মোটামুটি সেম প্রোফাইল শেয়ার করে, ডিফেন্সিভ নাউসটা ইমপ্রুভ করলে সানচো আর এলিয়েট এর ওই চান্স আছে দে মাইট হিট দ্য বার্নার্ডো লেভেল। হ্যাঁ ট্রু ট্রু, আমারও তাই লাগে। আরো বলতেছে ভ্লাহোভিচ হইল পচেটিনোর আন্ডারের কেইন, একদম সেম টু সেম গেম ওদের, ফার্স্ট টাইম ব্যাং।
সাউথগেট বলতেছে সাবি ভাই as you are here please analyze something about recent বার্সা। আজকেও তো মনে হয় বার্সা জিতছে না, তোমরা হ্যাঁ দেখলাম যে আজকে অবামেয়াং কেমন খেলছে? অত ভালো খেলে নাই আচ্ছা, আজকে, ওভার মানে এটাই যে ও যখন গোল দিবে বাট ওইটা ছাড়াও গেমে মানে কন্ট্রিবিউশনটা তেমন হয়তো বা রেগুলারলি পাবা না। না এখন আমার কথা হচ্ছে একটা স্ট্রাইকার আয় না, আমি ওকে যদি জাজ করি ওর সেকেন্ডারি কন্ট্রিবিউশন মডেল নিয়ে, এটা হ্যাঁ। তো এবং একজনকে আমি বেটার স্ট্রাইকার বলি ওর সেকেন্ডারি কন্ট্রিবিউশন মডেল নিয়ে, নট গোল, তাহলে তো সমস্যা, তাহলে তো জাজমেন্টের সমস্যা। কারণ ও খেলতেছে গোল দেওয়ার জন্য, ও টিমে যদি না তুমি জিরুড হও, তুমি যদি জিরুড হও যে এবং তোমার টিমে যদি এমবাপ্পের মতো ট্যালেন্ট থাকে, জিনিসটা কি জিরুড হইতে পারছে কারণ তো ওর টিমে এমবাপ্পের মতো এমবাপ্পে। ট্যালেন্ট ছিল। হ্যাঁ। এখন তুমি যে ওসিমেন টাবিট বলতেছো, এরা কি এই যে এমবাপ্পে লেভেলের ট্যালেন্টের সাথে খেলতে পারবে বা খেলছে? বা মানে এই চান্স কতটুকু যদি না হয়, তাহলে তুমি যে সিলিং প্রেডিক্ট করতেছো সেটা তো তারা কখনোই ছুঁইতে পারবে না। যে ইমাজিনারি একটা সিলিং তুমি চিন্তা করছো, যেটা তারা এখনো ছুঁইতে পারে নাই, এখন তারা গোলও দেয় না, অ্যাসিস্টও করে না। না না মানে মানে তাদের না দেয় কি পাস, দুইটা প্লেয়ারের নাম বলছো, তারা দেয় না কি পাস, তারা জাস্ট মিডফিল্ডে এসে একটা নেগেটিভ পাস দিয়া চলে যায়। না না ওইটাতে কি হয়, ওইটাতে তোমার একটা মানে গেমের ভিতরে তোমার ফাট কইরা একটা ফ্লো চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু হুম, লং টার্মে টিমের কোনো লাভ তো হচ্ছে না, টিম জিততে হুম, পারতেছে না, কারণ এন্ড অফ দ্য ডে টিম জেতে কেমনে? গোল দিলে। হুম, আর একটা স্ট্রাইকারের মেইন রোল যদি থাকে গোল দেওয়া, হুম। তা তো তবে এই ফার্স্ট যে ওইটা করা একটু লাগবে। আগে ডারউইন নুনেজ এর কথা বললো না এবিপি, এ কিন্তু ভালো প্লেয়ার, মানে হি জোস ইজ অ্যানাদার, এ কিন্তু I know, but আমরা we're still talking about player লেভেলে, মানে প্লেয়ার লেভেলে অনেক কিছুই অনেক ভাবে হইতে পারে, বাট তোমাদের ব্রুনো কিন্তু I'm স্ট্রাইকার, not very hopeful overall. আমি অতটা হোপফুল হতে পারি না, অনেস্টলি স্পিকিং। মানে তাও আমি যে কারণে বলতেছিলাম রাগনিক, মানে ইফ হি কিপস অ্যাট ইট, মানে অ্যাজ আ ম্যানেজার ও অ্যাটলিস্ট ইউনো কিছু একটা ট্রাই করার চেষ্টা করতে পারে আর কি, উইথ হোয়াট এভার ইজ গিভেন টু হিম। ঘটনা হচ্ছে এটাই যে হি ওয়ন্ট, মানে ইফ হি হিটস দ্য ব্লক, যেখানে যায় সে বুঝবে যে আসলে এর বেশি তার দেওয়ারও নাই, মানে সে নিজে বাইরে হয়ে যাবে, যেটা সাবি বলতেছিল যে মানে ইফ হি সিজ যে ও যেভাবে আসলে আগাইতে চাচ্ছে ওটাতে কোনো ধরনেরই সাপোর্ট পাইতেছে না বা কোনো টাইপেরই কোনো উপায় নাই, মানে হি উইল ডেফিনেটলি আলটিমেটলি লিভ। আর ম্যানেজার চলে যায়, প্লেয়ার আসে চলে যায়, মানে আমি ওনাররা আমি থেকে এই যায়। কারণে কিন্তু কন্টের নিয়ে তোমার যে আর্গুমেন্ট, আমি ওটা মানি না। বিকজ কন্টে যেটা বলছে প্রেস কনফারেন্সে, দ্যাট ইজ রাইট। টটেনহামে এত ম্যানেজার চেঞ্জ হইলো, ঠিক আছে, লাভ তো হয় নাই, কোনো কিছু চেঞ্জ হয়েছে কারণ তোমার টিমের প্লেয়ারদের উইনিং মেন্টালিটি নাই। এই টিমে এক মানে ব্রুনো ফার্নান্দেস এবং রোনালদো, এখন রোনালদোরে তো ইউজ করার মতো মিডফিল্ড নাই, পিছে একটা মডরিচের হাফ লেভেলেরও প্লেয়ার নাই, বা ক্রুসের হাফ লেভেলেরও প্লেয়ার নাই। তো কেমনে করে রোনালদো করবো? ফুটবল রোনালদো ফ্যানরা যতই বলুক ওয়ান ম্যান আর্মি, রোনালদো তো আলটিমেটলি ওয়ান ম্যান আর্মি না। সেটা সে ইউভেতে যায়ও স্ট্রাগল করছে জাস্ট বিকজ যে তাকে কেউ মিডফিল্ডে সাপোর্ট দিতে পারে নাই, তারে তো বল দেওয়া লাগবে গোল দেওয়ার জন্য। না 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 আর দ্যাটস ট্রু, রোনালদোর একটা ব্যাক প্যাস যাচ্ছে, ওইটাও ট্রু যে সে চান্স পায়াও কিছু ইজি মিস করছে। এটা এটা একদমই, মানে আই এগ্রি টু দ্যাট পয়েন্ট যে হ্যাঁ, মানে যখন সে 2টা ম্যাচ 3টা ম্যাচ গোল দিতেছে না, তখন কিন্তু দেখার চেষ্টা করতেছিলাম যে সে অ্যাকচুয়ালি চান্স পাইছে কয়টা। দেন আই রিয়েলাইজ যে হ্যাঁ, মানে 1টা 2টা ম্যাচ এখানে সেখানে গেছে যে হি ওয়াজ গিভিং আ গ্রেভইয়ার্ড শিফট, সে খালি দৌড়াইতেছে, বিভিন্ন জায়গায় যাইতেছে, বাট কোনো চান্সই পায় নাই পুরো ম্যাচে, 90 মিনিটসে কোনো চান্স পায় নাই। বাট দেন দেয়ার ওয়ার ফিউ ম্যাচেস যেখানে সে অনেক চান্স পাইছে। And the latest example was just গত উইকের ম্যাচটাই ওয়াটফোর্ডের সাথে, he should have scored a hat-trick. মানে নর্মাল সিচুয়েশন হি শুড হ্যাভ স্কোর, মানে কোনো ব্রিলিয়ান্ট গোল দিতে হতো না, জাস্ট অন টার্গেট শট রাখতে হবে। হি কুডন্ট ডু দ্যাট। মানে বুঝা যাচ্ছিল যে দিস ইজ নট দ্য সেম রিফ্লেক্স অ্যাজ ইট ওয়াজ, কারণ ফার্স্ট টাচটা এত সুন্দর, আফটার সাচ আ নাইস ফার্স্ট টাচ যেটার পর জাস্ট সে ফিনিশ করবে, ওই জায়গায় যে হি গুপস আপ বা হি হিটস দ্য বার বা হি হিটস ইট আউটসাইড অর হি হিটস ইট টু দ্য কিপার। মানে লাকেরও ব্যাপার এইটা আছে প্লাস ইসেরও ব্যাপার আছে ভাই, না, ধরেন ও তখনই আমি বুঝছি যে ও টাচে নাই বিকজ এগুলা ওর কাছ থেকে হয় না। মানে অ্যাটলিস্ট সে 3টা চান্স পেলে তো একটা তো দিবেই, এন্ড লাস্ট উইক আমরা একটা দিলে ওটা দিয়ে জিততাম। ওয়াটফোর্ড ওয়ার জাস্ট নাথিং ইন ফ্রন্ট অফ আস, মানে আমরা গোল দিতে পারি নাই, উই ড্রু দ্য ম্যাচ 0-0। আমি তোমাদের একটা জিনিস আমি বুঝি নাই, যেটা বার্সা খুব ভালো করছে, সেটা হচ্ছে যে ওরা নতুন ম্যানেজার আনছে সিজনের মাঝখানে,
ওরা ম্যানেজারকে কিন্তু ব্যাক করছে, ওরা কিন্তু ঠিকই না আরে যখন- ওদের কেস আর র্যাগনিকের কেস তো এক না। র্যাগনিক তো বলছেই যে ও হচ্ছে 6 মাসের ম্যানেজারশিপ, না, but মানে ও তো জাবি director of কি football এ যাচ্ছে, ইন্টারিম ম্যানেজার না তো, ও তো জাবি তো director- ইন্টারিম না, ও তো পার্মানেন্ট না, ম্যানেজার। bro, তুমি বুঝতেছো না, র্যাগনিক তো প্লেয়ার কিনা বেচা নিয়ে থাকবে, ও তো ডিরেক্টর অফ ফুটবল হবে, তাই না? হ্যাঁ, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ও ম্যানেজারের সাথে না কাজই তো হবে ডিসকাস করে এটা। ও নিজে থেকে কি ডিসিশন নিবে, এখন কি ডিসিশন নিবে, জানুয়ারিতে এটা কি 6 ডিসিশন মাসে নিবে? শাহানুর ঝামেলা হচ্ছে 6 মাসের টার্গেটে প্লেয়ার কিনলো, কেনার পরে র্যাগনিক 6 যে মাসের টার্গেটে প্রোফাইলে কিনবে না ব্রো, 6 মাসের টার্গেটে কিনবে না, ও তো এটাই জানেই না নেক্সট ম্যানেজার কে, ও এটাই না তো জেনে হাউ উইল হি বাই প্লেয়ার্স ইন আর জ্যান? তোমার যেই ওটা একটা ফুটবলটা ওয়েস্ট অফ খেলবে ইয়া হবে। 6 মাস পরে, সেটা তো জানেই না যে আচ্ছা 6 ভাই। মাস পরে আমরা আচ্ছা, এই ফুটবলটা আমার কথা খেলবো। কি যে তোমরা একটা সিডিএম এর সাথে লিংক হয়েছো না, হায়দারান নাম? হায়দারের সাথে লিংক ছিলাম, জাকারিয়া যে ইউভেতে চলে গেল ওর হ্যাঁ, সাথেও পরে কেন লিংক লিংক ছিলাম। হয়েছো? মানে কেন লিংক হয়েছো তাইলে? নিশ্চয়ই তোমার ক্লাব আরে ইউনাইটেড অনেক প্লেয়ারের সাথে লিংক থাকে, পৃথিবীর সব ট্যাবলয়েডের সবচেয়ে বেশি হায়দারার লিংক ব্যাপারটা তো ইউনাইটেডের ঘরে সাথেই বসে হয় আসে। যে কারো। হায়দারার ব্যাপারটা তো ঘরে বসে আসে। হায়দারটা আমার কাছে পরে মনে হচ্ছে স্পেকুলেশন, কারণ পরে তো না, এটা নিয়ে কিছুই আগায় নাই, না সে কিছু বলছে না অন্য কেউ কিছু বলছে। because বিকজ হায়দারের সাথে লিঙ্ক করানো ইজ ভেরি ইজি। পিপল সি দ্যাট ইউনাইটেড নিডস মিডফিল্ডার্স, পিপল সি দ্যাট হায়দার ইজ অ্যাট লাইপজিগ, পিপল নো দ্যাট র্যাগনিক হ্যাজ এ রিলেশনশিপ উইথ লাইপজিগ। সুন্দর করে 2 4 6 মিলানোর কোনো ব্যাপারই না এটা। মানে ইনফ্যাক্ট ইউল ফাইন্ড অল দোজ রিউমার্স মোস্টলি রিলেটেড টু র্যাগনিক, যেগুলো হচ্ছে ওর প্রিভিয়াস টিম গুলার আশপাশে আছে। ওরাই হচ্ছে ওর চয়েসের ভিতরে। এই জাকারিয়া ইজ অ্যানাদার জার্মান লিগ থেকে আসা প্লেয়ার, মানে ইউনাইটেডের সাথে তো জার্মান লিগের এত লিঙ্কেজ ছিল না। দ্য সানচো লিঙ্ক কেম বিকজ মানে সে হচ্ছে ইংলিশ, ওইভাবে করে আসছে, নট বিকজ হি কামস ফ্রম দ্য জার্মান লিগ, ওটাও কিন্তু না। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইউনাইটেডের সাথে যে যখন ম্যানেজার হয়, সাপোজ ওলে যখন ম্যানেজার ছিল তখন হালান্ড হাইপ উঠছে, কারণ ওলে ইজ নরওয়েজিয়ান, হালান্ড নরওয়েজিয়ান, তাই নাকি হালান্ড চলে আসবে, মানে দিস আর রিডিকুলাস স্টাফ যেটা করতেই থাকে। এন্ড আমার কাছে অনেক সময় মনে হয় ওনার্স ডু ইট দেমসেলস, কারণ গোল্ড ব্রিজের একটা কথা খুব জোস লাগছিল, হি সেড ইউনাইটেড হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এফসি আর কি, মানে বেসিক্যালি দে উইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাটল, ওখানে ওদের ধারে কাছেও কেউ নাই, ওরা টুইটসে বেস্ট, ইনস্টাগ্রামে বেস্ট, ওদের এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারই হইতেছে এক একটা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। মানে ওয়েন দে সেল ইউনাইটেড অ্যাজ এ ব্র্যান্ড, তারা বলে যে আমার এই প্লেয়ারকে দিয়ে ইয়া করাইলে, একটা অ্যাড করাইলে তুমি জানো ওর কত ফলোয়ার্স, মানে এইভাবে করে দে গেট, মানে ফুটবলিং এন্ড থেকে তারা কিছুই আর এক্সপ্লেন করতে হয় না, দে গেট দ্য বিজনেস ডান ডুইং দ্যাট। সো সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউনাইটেড হচ্ছে আনডিসপিউটেড উইনার্স, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে ওরা এটা নিয়ে খুশি, দে ডোন্ট নিড টু উইন ইন দ্য ফুটবল পিচ। এখানে সাফাই তো দিমনের প্লেয়ারও আনে ওরকম, ওরা প্লেয়ারও আনে ওরকম। that's true, সাফাই দিমনের এটা নিতে চাই যে কন্টে কান্নাকাটিটা ওভার রিঅ্যাক্ট লাগতেছে আমার কাছে। ওই বার্নলি মিডলসব্রাগের সাথে একটা গোল দিয়ে সেফ খেলতে যায়, ম্যাচটা হাসছে। কন্টের কিছু ট্যাকটিক্যাল ফল্টও আছে এখানে, জাস্ট প্লেয়ারকে দোষ দিয়ে লাভ নাই। অবশ্যই কিছু না, কন্টের বেশ কিছু মানে ফল্ট আছে এখানে ট্যাকটিক্যাল, এবং এটা নাইলে তো সাউদাম্পটনের সাথে হারে না, নাইলে তো মাঝখানে বার্নলির সাথে হারে না, নাইলে তো ওই টিমটার নাম কি ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হারে না, মানে কয়েকটা। এবং you'll notice যে some of these managers are the ones that you মানে যারা আপকামিং ম্যানেজার্স, হাসেন হুটল, তারপর টমাস ফ্র্যাঙ্ক, এরা কিন্তু নিউ জেন আপকামিং ম্যানেজার। সো ডেফিনেটলি কিছু কিছু জায়গায় তো ট্যাকটিক্যালি আউটপ্লেড হয়েছে এই কন্টে, কারণ স্পার্সের যে টিমটাতে ওরা যে প্লেয়ার গুলি নিছে, এই বেন্টানকুর বলি আর এই কুলুসেভস্কি বলি, দুইটা কিন্তু একদম খারাপ প্লেয়ারও না, মানে কুলুসেভস্কি না কি বলে, না both of them are good, আমি তো ওদের ভালোই রেট করি, they had a good transfer window আমার কাছে মনে হয়। যদি লুইস ডিয়াজ পাওয়া যায় তো স্পার্স ভাই এখন লিভারপুলে চলে গেছে ভাই। আমার কন্টেনিয়া কথাটা কি, আমার কন্টেনিয়া কথাটা হচ্ছে কন্টে আসছে, সে করতেছে, এবং ইভেনচুয়ালি কন্টে এই টিমটা ওর মতো বানাবে, ওর যে সিস্টেমের প্লেয়ার লাগে ততদিন থাকে কিনা এটাই হলো কোয়েশ্চেন। এখন এইটাই তো সমস্যা, যে তুমি বলতো যে ওকে এমন একটা ফুটবল খেলাইতে যেটা ওর স্টাইলই না। না আমি বলতেছি না ওকে ফুটবল খেলাতে যেটা ওর স্টাইল, আমি বলতেছি ওর মতই, বিকজ স্পার্সের যে টিম সেটআপটা, আমি তোমরা বলি যে ব্যাক থ্রি খেলানোর জন্য রোমেরোকে কিন্তু আনছে, রোমেরো কিন্তু ব্যাক থ্রি ডিফেন্ডার, ও কিন্তু ওই যে এর আগে যে ক্লাবে ছিল অ্যাটালান্টাতেও ব্যাক থ্রি খেলছে না, অ্যাটালান্টা না কোথায় ছিল, অ্যাটালান্টা ছিল, ব্যাক থ্রি খেলছে। এবং তারপরে স্পার্সের কিন্তু ফুল ব্যাক গুলি খুব একটা ভালো ডিফেন্ডিং করার জন্য নাই, ম্যাট ডোখার্টি ও কিন্তু উলজেও কিন্তু উইং ব্যাক ছিল। তারপরে ইভেন আমরা যদি এমারসন রয়্যালের কথা বলি, ওরও কিন্তু অ্যাটাকিং গেমটা হয়তো বা বেটার দেন ডিফেন্সিভ গেম।
রেগুলনকেও আমরা বলতে পারি যে হি ক্যান অলসো প্লে অ্যাজ আ উইং ব্যাক। কন্টের জন্য মিডফিল্ডে কামলা প্লেয়ার দরকার যারা হচ্ছে তোমার খাইটা খেলে। তোমার অলিভার সবথেকে স্মিথ, আচ্ছা মানে ইসের স্পার্সের কোর কি? কোর হচ্ছে সন, কেইন, কেইন, ডায়ার, হ্যাঁ। মানে হুগো লরিস। সন, কেইন আর মানে এরপরে আসলে নাই কোর, আর ওদের কিপারটা হুগো লরিস তুমি ডায়ারেও কিন্তু ধরতে পারো যেহেতু এতদিন ধরে আছে আছে, ওদের হ্যাঁ। মিডফিল্ডে, তো ডায়ারই মোটামুটি ও খেলে। কিন্তু সিবি খেলে এখন, ইজ নট এ মিডফিল্ডার। মানে বলতেছি যে ওই হ্যাঁ, তো ওরে তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিবিতে নামানোর কারণও আছে। তো যাই হুম, হোক আমার কথা হচ্ছে যে হুম, স্পার্স এই যে হ্যাঁ। কোডটা আছে এই কোডটা নিয়ে কি আজকে ফার্স্ট টাইম হয়বার্ট, মানে মানে এখন স্পার্সের কারেন্ট করে হয়বার্টকে রাখতে হবে। হয়বারকে রাখতে হবে। তো হুম। আমার কথা হচ্ছে মানে এই যে স্পার্স টিমটা এটা কি ফার্স্ট টাইম জিততে জিততে হারতেছে বা ছোট টিমের কাছে হারতেছে গত না, ৩-৪ বছরে? না, এবং বাট ওরা লিডে থেকে বোটল করছে কয়বার? তুমি খুঁজে দেখো। করছে। ও বাট আমার কথা হচ্ছে অনেকবার, এবং অন্যরা তো এটা ফ্যাক্ট কিন্তু হয়ে গেছে এটার জন্য। না, এটা কিন্তু ম্যানেজারের অ্যাপ্রোচ থেকেও ম্যানেজার ধরো অ্যাটাকিং খেলতে যাচ্ছে। দেখা হুম, যাচ্ছে প্লেয়াররা সুইচ অফ করতেছে হঠাৎ কইরা 50 হুম। মিনিটস এর পরে। এটা কিন্তু স্পার্সের মানে পুরান ক্ষুদ্র দোষ। সমস্যা। হ্যাঁ, এটা একটা পুরান সমস্যা ওদের। হ্যাঁ, নট হ্যাঁ, লাইক হ্যাঁ। যে এটা হুম, ফার্স্ট টাইম কন্টের আন্ডারে হচ্ছে। মাই পয়েন্ট ইজ হ্যাঁ, দ্যাট ব্রো, যে আ কন্টে যে স্টাইলের ফুটবল খেলায় সেই স্টাইল হুম, ওয়ার্ক করবে না এটা আমি মানি না। কারণ হচ্ছে হ্যাঁ, ফুটবল ইজ অল অ্যাবাউট রিদম। তোমার ম্যাচের রিদম তুমি কখন চেঞ্জ করতে পারতেছো। হুম, ঠিক আছে? সো এমন না যে হেভি মেটাল ফুটবলই চলতে থাকবে আগামী ১০-১২ বছর। হুম, টাইম টু টাইম এটা চেঞ্জ হবে। টিকি হুম, টাকাও যেরকম পার্মানেন্ট না, তারপরে এই জেডিপিও পার্মানেন্ট না। কোন কিছুই পার্মানেন্ট না। হুম। প্রবলেম হচ্ছে এই যে এই কন্টের যে ফুটবলটা, এই ফুটবলটা ধরো সে তো ইন্টারে যায়, ইন্টারে তো চ্যাম্পিয়ন করছে। হ্যাঁ, এমন না যে ইন্টারে চ্যাম্পিয়ন সে করে নাই, করছে তো। তো হুম, সে এরপরে চেলসি মাঝখানে যে ইপিএল এর 3 ম্যান ডিফেন্সের একটা ট্রেন্ড আসছিল সেটা হুম। কিন্তু কন্টের হাত ধরে কন্টে, আসছিল। হ্যাঁ। সো আমার কথা কি যে কন্টের ওই সময় তো গার্ডিওলার প্রথম সিজন ছিল, ক্লপেরও মনে হয় প্রথম সিজন ছিল। ওই সময়ের পর মানে আমার মেইন যে অবজারভেশনটা ছিল যে ওইটার পরে ওর হুম, মধ্যে আমি ওকে দেখি নাই যে ইভলভ করতে, মানে পেপ ক্লব দুইজনই কিন্তু একটু একটু ছোট ছোট করে ইভলভ করছে, মানে প্রিমিয়ার লিগে পেপ কিন্তু তার খেলা ইভলভ করছে প্রত্যেক সিজনের পর সিজন। এই সিজনে যেরকম দুইটা ফলস টাইম নিয়ে খেলাইতেছে, ক্লপও কিন্তু খেলাটা স্পেশালি যে লুইস ডিয়াজ আসার পরে ক্লপ কিন্তু ওর টিমের অ্যাটাকিং ডাইনামিক চেঞ্জ করছে ব্রো। সালাকে কিন্তু এখন আর মানে অতটা ইনসাইডেও কাটিং করতেছে না, ও কিন্তু আরো বেশি ট্রেডিশনাল উইঙ্গার হিসাবে খেলতেছে। লুইস ডিয়াজ যেহেতু একটা গোল থ্রেট, মানেকে কিন্তু ডাউন দ্য মিডল খেলাইতেছে এট টাইমস। লিভারপুল কিন্তু মানে দে আর ইন দিস টাইটেল রেস। আমি মাঝখানে কিন্তু বলতেছিলাম যে লিভারপুল ওয়ন্ট বি এবল টু কম্পিট, বাট এখন কিন্তু লুইস ডিয়াজ রে কেনার পর ওরা কিন্তু ডাইনামিক একটা আলাদা পেয়ে গেছে। কন্টের কিন্তু ওই যে যেটা যে সাফাই তিমন বলতেছে যে স্পার্সের কন্টের স্টাইল খেলার জন্য আমি পারফেক্ট সাইড বলবো না, বাট একটা টিম আছে যার কারণে কন্টে আসছে প্রজেক্টটাতে। বাট যেটা প্রবলেম হচ্ছে স্পার্সের, তুমি একটা মেন্টালিটি বলছো, 100% এগ্রি উইথ ইউ, বাট অলসো আই ফিল যে কিছু কিছু জায়গায় আমি মনে করি যে কন্টেও প্রিমিয়ার লিগের যে ইমপ্রুভমেন্টটা হইছে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স আন্ডার পেপ, আন্ডার ক্লব, মানে এবং নতুন নতুন যে ম্যানেজার গুলি আইসা তারাও যে মানে পুশ করতেছে টপ টিম গুলিকে, মিডল টিম গুলিকে, ওই ওই জায়গাটাতে কন্টের এখনো কোপ আপটা করতে পারে নাই, হয়তোবা সময়ের সাথে সে পারবে। বাট আমার কাছে এট যেটা মনে ফার্স্ট হয় ব্রো, গ্ল্যান্স আমার দেখে মনে হইতেছে যে আমার কোপ কাছে আপটা যেটা করতে মনে হয় পারতেছে। যে তোমরা যে মিডফিল্ডটা রেড করতেছো না স্পার্সের, যেটা হুম, সাফায়েত ইমন ভাই বললো যে স্পার্স হ্যাভ পারফেক্ট টিম টু প্লে কন্টেস্ট স্টাইল, কারণ তোমরা হুম, রেড করতেছো প্লেয়ার গুলোকে। প্রবলেম হচ্ছে ওই জায়গায় যে তোমরা হুম, হয়বারকে রেড করতেছো, তোমরা বেন্টেনকুরকে রেড করতেছো। হ্যাঁ। ওরা ভালো, উনি অবশ্যই এটা বল, আমি অবশ্য সেরিয়া তো দেখেন, ইনজাগিজ ইন্টার মিলান ইজ প্লেইং ফার বেটার দেন কন্টেস ইন্টার। জাস্ট ওয়াচ দ্য ম্যাচ এগেইনস্ট, না লিভারপুলের সাথে দেখছি ওটা অবশ্য হেরে গেছে, বাট দে ডিড প্লে অ্যাট্রাকটিভ ফুটবল, মানে মানে আনলাকি টু নট গেট সামথিং মোর। কন্টের ফুটবলটা কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ না। কন্টের হ্যাঁ, ফুটবল কখনোই কিন্তু ঐরকম আহামরি অ্যাট্রাক্ট, এইটাতে আমার কোনো নাই, কি বলে আহ, আমার কোনো ফাইট নাই, কিন্তু ওর ফুটবল অনেক রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। এবং এই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড ফুটবল খেলার জন্য তোমার মেন্টালিটি ওয়ালা প্লেয়ার লাগে, মেন্টালিটি সমৃদ্ধ প্লেয়ার লাগে। এবং হ্যাঁ, কন্টে যখন এসে আসছে, চেলসিতে আসছে, ওর মনে হয় ওরই ট্রান্সফার ছিল কান্তে, হ্যাঁ, কান্তেরে ওই আনছিল। হুম, একটা লেস্টার থেকে একটা ডিএম রে সে টাক করে তুইলা আনছে। নরমালি কি চিন্তা করে মানুষজন যে আরে খেলছে একটা সিজন, ওয়ান সিজন ওন্ডার হবে, ও আয়না কিন্তু ওইটারে নিয়েই করছে। এই টিমে, এই স্পার্স টিমে কোনো ডিস্ট্রয়ার নাই, প্রবলেম ওই জায়গায়।
কন্তের একটা ডেস্ট্রয়ার লাগবে। ডেস্ট্রয়ার যখন হয়ে যাবে অটোমেটিক ওই যে একটা 10-15 সেকেন্ডের একটা ফেজ আছে, এই ফেজটা বাঁচতে হয় ফর প্র্যাগমেটিক ফুটবল যারা খেলে তাদের টিমে ওই 10-15 সেকেন্ড না সরি মিনিটের একটা ফেজ থাকে ম্যাচে। ওই ফেজটা ওই ব্যাটেলটা যদি জিতা যায়, মেন্টাল ব্যাটেল জিতা গেছে, ওরা তখন চইরা বসে তোমার উপরে। দ্যাটস দ্য ফিলোসফি অফ মানে তোমার এই প্র্যাগমেটিক ফুটবল, যে এই 15-20 সেকেন্ড আমার ডিএম যাই আসুক, পিডাই বল যাইবো মানুষ যাইবো না, এই মেন্টালিটিতে আমি খেলে যাব। এই মেন্টালিটির কোন প্লেয়ার এট দিস মোমেন্ট স্পার্সে নাই। সো মানে আমার কাছে মনে হয় এইটাই যে স্পার্সের যে এই কুলুভেস্কি বাদে বাকিদের যাদের রেট করতেছো দে আর নট দ্যাট গুড। বেন্টেনকুর যদি ভালো হইতো তাহলে মানে ইউভে ওরে ছাড়তো না, মানে সিম্পল কথা। আবার মানে তুমি He was দেখো the, যে এবং বেন্টেনকুর ওয়াজ দ্য বেস্ট মিডফিল্ডার ইন আওয়ার টিম। বুঝা নাও যে বেন্টেনকুর ইউভে টিমের বেস্ট মিডফিল্ডার ছিল এবং ওরা ছাইড়া দিছে, কারণ বেন্টেনকুরকে সেন্টার কইরা তুমি যখন একটা গেম প্লে করবা বেন্টেনকুর ভালো খেলবে, কিন্তু ওই টিমের আসলে কোনো ক্রিয়েটিভ ফোর্স থাকবে না, ক্রিয়েটিভ আউটলেট থাকবে না। বেন্টেনকুর একটা মানে গতানুগতিক খেলা খেলা দিবে। সো বেন্টেনকুরের সাথে আরেকটা মানে ভালো প্লেয়ার দরকার আমার কাছে মনে হয়, এবং ইভেনচুয়ালি আমার মনে হয় ট্রান্সফার উইন্ডোতে কন্টে যদি থাকে সে ওই রকম একটা প্লেয়ারের পিছনে যাবে। হ্যাঁ হতে পারে। এই যে এসপিএসআর বলতেছে নুনো বল আর কন্টে বলের বেসিকে কোনো ডিফারেন্স নাই, আই এগ্রি। নুনো হ্যাড আ পারফেক্ট টিম, কন্টের জন্য এটা 80% টিম হবে অ্যাট বেন্টানকুর এন্ড হয়বার্ট টু দ্যাট। ইনফ্যাক্ট নুনোর সময় কিন্তু তারা ওই যে আরেকটা ফ্রেঞ্চ মিডফিল্ডার যে ছিল নামটা ভুলে গেছি, বাট ওরা আবার ফ্রান্সের লিওনে পাঠায় দিছে, তো ও তো ছিল তো এন্ডোম্বেলে, হ্যাঁ এন্ডোম্বেলে, হ্যাঁ আবার লোসেলসো ছিল ওদের টিমে। এবং আমার কথা স্পার্সের যেটা হচ্ছে হয়েছে যে ওরা অনেক রং প্রোফাইলের প্লেয়ার কিনছে। আমার কথা হচ্ছে তোমরা যাদেরকে রেট করতেছো আমি ওদেরকে রেট করি না, এবং ওই কারণে আমি বলতেছি যে এটা কোনটা টিম না, কারণ তোমরা হয়বার্গার ইরে রেট করতেছো। আমি ওদের পার্সোনালি মনে করি না যে এটা কন্টের টিম, বাট আমি এটা মনে করি যে কন্টে যে টিম নিয়ে খেলতেছে মানে এই রেজাল্টগুলি এরকম রেজাল্টগুলি কিন্তু নুনোর আন্ডারে হওয়ার পর নুনো গট স্যাকড, বাট কন্টের জন্য কিন্তু আরো লম্বা সময় সে পাবে অবভিয়াসলি বিকজ ও আরো বেশি প্রুভেন ম্যানেজার। বাট আমার কথা হচ্ছে যে টিম সেম থাকলে মানে কয়েকটা তো এডিশন আসছে, এডিশন গুলি থেকে আমার তো রেজাল্টে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার হবে, রাইট? দিন শেষে কন্টেকে কেন আনা হয়েছে? বিকজ স্পার্স আন্ডার নুনো তাদের টপ 6-এও ফিনিশ করার চান্সেস ছিল না। কন্টে আসার পরে স্পার্স যতগুলি টুর্নামেন্ট আছে সবগুলি থেকে নকড আউট হয়েছে, লিগ কাপ থেকে শুরু করে এফএ কাপ থেকে শুরু করে কনফারেন্স কাপ, তিনটা থেকে তারা নকড আউট হয়েছে। তারা লিগে 7th কি 6th ছিল, ওইখান থেকে 8th-তে নেমে গেছে। এখন আই এম নট শিওর 7th কি 6th-তে আছে কিনা, বাট জিনিসটা হচ্ছে যে ইমপ্রুভমেন্ট মানে স্পার্সের ফ্যানরাও তো দেখতেছে, তো ইমপ্রুভমেন্ট আসলে পাচ্ছে না। এবং দিন শেষে যখন কন্টে যে প্রেস কনফারেন্সে বলতেছে যে এরকম এরকম টিম খারাপ, টিমের সমস্যা, এবং কন্টে নিজে স্বীকারও গেছে মেবি আই এম নট সো গুড, মানে সেইটা বারবার বলছে ওই দিন প্রেস কনফারেন্সে যে মেবি আই এম নট সো গুড। তো মানে ও নিজেকে কোয়েশ্চেন করতেছে আসলে যে দিন শেষে এমন একটা চাকরিতে আমি ঢুকছি, এমন একটা মাইনকারচিপে আমি ঢুকছি যে এটা আসলে নোবডি escapes it with their reputations enhanced unless you're Mauricio Pochettino. এই পচেটিনো ছাড়া স্পার্সে গত 20 বছর আমরা কোনো ম্যানেজার দেখি নাই যে ঢুকছে এবং ঢুকে তার রেপুটেশনটা আর একটু ভালো হয়ে বের হয়ে আসছে। সমস্যা হচ্ছে এই টিমটা মানে স্পার্স টিমটা কেউ না অন পেপার খারাপ বলতে পারবে না, অন পেপার ওদের প্লেয়ার আছে। এখন ফুটবল তো অন পেপার গেম না, ফুটবলে একটা সার্টেন মানে সেট অফ প্লেয়ার লাগে, একটা সার্টেন মানে সিস্টেমের ভিতরে, মানে এরা সবাই এই স্টাইলের খেলা খেলে। এখানে 12-14 টিম, একটা প্লেয়ার এমনে খেলে আর একটা প্লেয়ার অমনে খেলে, মানে কোনো সিঙ্ক নাই। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কন্টে এই টিম থেকে কিছু প্লেয়ার বাদ দিবে, এবং তোমার যে যে এই কুলুসেভিস্কির যে কথা, ও কিন্তু ইউভের থেকে স্পার্সে এসে বেটার খেলতেছে কন্টের আন্ডার, ঠিক আছে মানে এবং ও আলটিমেটলি কন্টের আন্ডারে আরো বেটার খেলবে। ও কন্টে প্রোফাইলের প্লেয়ার বইলেই বেটার খেলবে, কিন্তু এই যে মিডফিল্ডটা আছে এই মিডফিল্ডটা আসলে ওই ফুটবলটা খেলার মতো না আমার কাছে অ্যাটলিস্ট মনে হয়। আমি ভুল হইতে পারি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ফুটবলটা, এবং এই জিনিসটা হয়তো নেক্সট ট্রান্সফার উইন্ডোতে আরো কিছু চেঞ্জেস আনবে। আমার একটু যেগুলো মনে হয়, কারণ তুমি যখন দেখতেছো ওদের টিমে যে হ্যারিকেন, সন, উপরে এই দুইটা বাদে কুলুসেভস্কি আর হচ্ছে বারগুইন,
এই 4টা প্লেয়ার আছে মিডফিল্ডে। মোরা। তুমি দেখো মোরা ইনজুর্ড, আমি ইনজুর্ড প্লেয়ার বাদ দিচ্ছি at this আচ্ছা moment। আচ্ছা, ও রিসেন্টলি ইনজুর্ড হয়েছে তাইলে, কারণ এই সিজন খেলছে তো, কিছুদিন আচ্ছা, আগে তো খেললো। তাইলে হয়তো ওই যে মানে টানা অনেক ম্যাচ খেলা হয়তো ওই কারণে হ্যাঁ, হতে পারে। ফ্যাটিক ট্যাটিক হবে। তারপরে বেন্টেনকুর ইনজুর্ড, ওকে বেন্টেনকুরে আনছে কিন্তু ইনজুর্ড। এনিওয়েজ But ও লাস্ট ম্যাচের আগের ম্যাচও তো খেলছে আমার মনে হয়, মানে রিসেন্ট ইনজুরি এগুলি হবে, বা কোভিড এরকম হইতে পারে। এই মানে বেন্টেনকুরটা ইউভের থেকে গেছে, আমি অনেক খুশি হয়েছি। ইউভের থেকে যেই কয়টা, এই যে র্যাবিও, বেন্টেনকুর, তারপরে আরো র্যামজিও তো যাইতেছে। র্যাবিও হ্যাঁ, এখনো ও যায় চলে না। গেছে তো, হ্যাঁ, র্যামসি তো চলে গেছে, ও তো মানে রেঞ্জার্সে পাঠায় দিছে আর কি, মানে র্যাবিওর যায় নাই বলতেছি আমি, আচ্ছা আচ্ছা। র্যাবিওটের কথা বলতেছি। তো এই যে এই প্রোফাইলের প্লেয়ার গুলা না মানে কেমন জানি তারা খেলে, তাদের পারফরমেন্স নিয়ে তুমি কথা বলতে গেলে তারা খেলে, ভালোই খেলতেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিম নিয়ে তো আগাইতে হবে, টিমের কি বেনিফিট হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। ওই জায়গায় আসলে চান্সও ক্রিয়েট হয় না অমন করে। তো এনিওয়েজ আমি বলবো যে ট্রান্সফার মানে আমারে যদি বলো কন্টের ভুল কই হয়েছে, আমি বলবো যে ও ট্রান্সফার উইন্ডোতে ফাক আপ করছে। ও গেছে ইউভের প্লেয়ারদের দিকে, ওর এটা চাওয়ারই দরকার ছিল না। অফকোর্স, যদি এবং এটা একটা, এই জন্যই তো আমি বলতেছি যে কন্টের জন্য দিস ইজ নট দ্য রাইট জব, কারণ এইখানে স্পার্সের যে মালিকানা, মানে যে প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল লেভি, এই বেটা তো মানে জাস্ট ডিল করে টাকা পয়সা রিলেটেড, কোনটায় ওর লাভ হচ্ছে কোনটায় লস হচ্ছে এইভাবে করে। এবং স্পার্স নিয়ে আসছে হচ্ছে এক্স ইউভের যে প্যারাটিচিকে আনার পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্যারাটিচির সাথে কন্টের হয়তো বা একটা মিলতেছে একটা প্লেয়ারের পিছনে, বাট লেভির সাথে হয়তো বা মিলতেছে না। এই প্যারাটিচি আসাতেই কিন্তু কন্টে আসছে, নাইলে কিন্তু কন্টে আসে না এর আগে, ও কিন্তু রিজেক্ট করছে স্পার্সকে এবং পরে স্পার্স নুনোকে নিয়ে আসছে। তো এই এই মানে এই তিনজন মিলে এদের মধ্যে একটা ঘাপলা লেগে আছে, এবং কন্টে যখন প্রেস কনফারেন্সে এসেও বলতেছে অবভিয়াসলি লেভির ওইটা হয়তো বা ভালো লাগতেছে না এখন, মানে ইদার একটা চেঞ্জ মানে আসবেই, মানে এটা দিস ক্যান গো অন ফর টু লং, যেটা আমি মনে করি যে ওরা প্লেয়ার আনুক আর যাই আনুক, যখন অলরেডি কন্টে টিম নিয়ে এইভাবে করে বলতেছে, লেভিরকে অতটা ধৈর্য আছে কিনা, সে কি লস করতে রাজি আছে কিনা, স্পেশালি কোভিড এর সময় যেখানে সব ক্লাবেরই মোটামুটি টিকেট সেলস নাই। তো এটা একটা মানে একটা প্রবলেম আসলে কন্টের জন্য, এরকম একটা ক্লাব ওয়াজ আ প্রবলেম, যার কারণে কন্টে শুরুতেই আসে নাই। এসবিএস গ্যাঞ্জাম যেটা হইলো, লেভির কন্টের কথা না শুই না কিছু প্লেয়ার ছাড়ছে, এবং আলী লোসেলসো এই দুইটারেই ছাড়ছে, এটা নিয়ে কন্টে পিটিএসডি তে ভুগতেছে, এই জন্যই ও এমন প্রত্যেকদিন কান্দে। হ্যাঁ, এবং আমারও তাই মনে হয় যে লোসেলসো আলী তো মানে এমন খারাপ না যে ওদেরকে ছাইড়া দেওয়ার মতো, মানে আর তারা তো কন্টে আসলে কিরকম, কন্টের কোচিং স্টাইলটা, কন্টে ধরো আন্ডাররেটেড প্লেয়ার নিয়া সে খেলবে, হার্ড ওয়ার্কিং প্লেয়ার চায়। আমার মনে হয় না যে আলী ওর আন্ডারে ভালো করতো, আলী হার্ড ওয়ার্কিং না, আলীরে ইভেনচুয়ালি ওই হয়তো ছাইড়া দিত। মানে এই টিমে অ্যাকচুয়ালি এখনকার যে স্পার্সের টিমে ট্যালেন্টের কমতি নেই, বাট ওই যে ম্যাচ আমার কাছে মনে হয় না যে গুড ম্যাচ দেয়ার। তো এনিওয়েজ ভাই তো এর মাঝখানে মোটামুটি খাওয়া দাওয়া কইরা শেষ করে ফেলে। বিপি শুনতেছে, কারণ অনেকক্ষণ আমার খাওয়া দাওয়া শেষ করতেছিলাম, বাট ইন দ্য মিন টাইম আমি টাইমেরও নোট করতেছিলাম, আমি আর 10-12 মিনিটই বড় জোর থাকতে পারবো, মানে আই হ্যাভ স্টাফ টু ডু ইন দ্য মর্নিং। আপনার এটা বলেন তো, পিএসএন আইডিটা বলেন তো, আমি এখন কথা কইতে কইতে অ্যাড করে নেই। পারোজিতা লেখে সার্চ দাও, পাইতে পারো। আচ্ছা এবিপি, আমি আরেকটা মানে জানতে চাই তোমার কাছ থেকে, যে আজকের লসটা মোটামুটি এক্সপেক্টেড ছিল, কোনো সমস্যা নাই, বাট আসলেই স্যাবি যেটা বলতেছে যে র্যাগনিককে কি টাইম দেওয়া উচিত, বা নতুন ম্যানেজার হইলে কে হইতে পারে, বা টিমে কি চেঞ্জ। আমি কিন্তু পুরা ইউনাইটেডে যা দেখি, ইউনাইটেডে তোমার একটা রটেন কোর আছে, দের আর প্লেয়ার্স হু স্ট্যান্ড, মানে দাঁড়ায় থাকে। এটা আমি আগে আমাদের টিমে দেখতাম, আর্সেনালে দেখতাম যে প্লেয়াররা দাঁড়ায় আছে অফ দা বল, তারা নড়তেছে না। উত্তর বাচ্চারা, তুই বলের কাছে যা, তুই দাঁড়ায় থাকবি কেন? এলাঙ্গা আজকে একটা, এন্ড আই শোড ইউ রাইট, যে এলাঙ্গা কিন্তু দাঁড়ায় থাকে, মানে হি ইজ এ ইয়াং প্লেয়ার, ও কেন দাঁড়ায় থাকবে? ওর আশেপাশে ওর মানে the thing is এটা দাঁড়ায় থাকাটা ইজ মানে ওয়ান ইনস্টেন্স দ্যাট ইউ লুকড অ্যাট এন্ড ইউ পিকড আউট, বাট এই একই এলাঙ্গা হচ্ছে মানে 3-4 ম্যাচ ধরে ও দাঁড়ায় নাই, মানে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস ও কিন্তু ট্র্যাক ব্যাক করছে, অনেক কিছুই করছে।
ভালো অনেক খেলতেছে। অনেক কিছুই করছে আজকের এটা, মানে ইলাঙ্গা ওয়াজ সিঙ্গলড আউট ওই সেন্সে যে হ্যাঁ ওই মোমেন্টটায় ওয়েন দে ওয়ার অন দ্যাট ট্রানজিশন যেখানে সিটি অ্যাটাক করতে যাবে, ইলাঙ্গা ওয়াজ নট দেয়ার, বা ও ট্র্যাক ব্যাক করতে আসে নাই। আমার কাছে যেটা মনে হয়, দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইউ পয়েন্টেড আউট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আর কি, যে অ্যাবাউট দ্য রটেন কোর, এবং কোরটা কেমনে রটেন হইছে। When you overpay people, My point you wasn't to blame enable them, Elanga. you My point enable was them that in both Elanga has ways. no one to Sorry, look around. মানে ওর তুমি আশেপাশে ওদেরকে এনেবল করতেছো বিভিন্ন ভাবে। একটা হচ্ছে যারা ওভারপেড তারা কিন্তু নিজেদের যে লেভেল তার থেকে নিজেদেরকে অনেক বেশি জোস ভাবে, বিকজ দে আর গেটিং পেড দ্যাট, তারা ভাবতেছে যে আমি তো এলিট। তুমি তো ডেম্বেলে, আসলে এলিট না, ডেম্বেলে। ইউ আর হ্যারি ম্যাগুয়ার, ইউ আর নট এলিট। কিন্তু তুমি 80 মিলিয়ন দিয়ে আসছো এবং তোমাকে 200K 200,000 কে পার উইক দিচ্ছে। দ্যাট ইজ সামথিং, মানে উইচ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট, মানে দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্যাট রটেন কোড, ইফ উই টক অ্যাবাউট ইট ইন দ্যাট সেন্স। এবং ওয়ার ডু ইউ ট্র্যাক ব্যাক টু দ্যাট? এই রটেন ডিসিশন গুলো কে নিচ্ছে? এই রটেন কন্ট্রাক্টস গুলো কারা দিতেছে? এটা তো আর ম্যানেজার দিতেছে না, এটা তো ফেলো প্লেয়াররা দিতেছে না, এটা কোচরা দিতেছে না, এটা দিতেছে বোর্ড, এটা দিতেছে ম্যানেজমেন্ট। এই ডিসিশন গুলো ওদের, যে দে হ্যাভ আ চয়েস নট টু ডু দ্যাট, রাইট? মানে দ্য ম্যানেজার অর দ্য কোচ ক্যান গিভ দেম অপশন যে আমি এই প্রোফাইলের প্লেয়ার চাই বা আমি এগুলো চাই, স্কাউটরা এসে এটা বলতে পারে। দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ অন দ্য ম্যানেজমেন্ট টু ডিসাইড তারা কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করবে। তো তারা হচ্ছে গিয়ে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে রাখছে যেখানে দের আর লট অফ প্লেয়ার্স ইন দিস টিম যারা নিজেদেরকে, তারা যতটুক না তার থেকে অনেক বেশি ভাবে। প্লাস তাদের যে অ্যাডেড প্লাসটা সেটা হচ্ছে, once you get into a club like Man United, তোমার অটোমেটিক ফ্যান ফলোয়ার্স বাড়তে থাকবে অন সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড এভরিথিং এলস, তোমার এন্ডোর্সমেন্টস, তোমার বিজনেস, নিজের পার্সোনাল, মানে অনেক জিনিসপত্র, ইউ উইল গেট আ বিগ বিগ পুশ ইন দ্যাট এন্ড। সো এগুলা পুশ টুশ পায় তারা নিজেদেরকে আরো জোস ভাবতেছে। লাইক whenever আগে ওই টাইমটা মনে আছে তোমার, মানে whoever came to United immediately সে হচ্ছে ন্যাশনাল টিমেও ডাক পাওয়া যেত, স্পেশালি ইংল্যান্ড টিমে। Jones got into Man United, he got selected for England. Smalling got into Man United, Smalling got selected for England. He went and played freaking World Cups and Euros. মানে কি লেভেলের ডিফেন্ডার স্মলিং, যে ও ডিজার্ভ করে এটা করা। বাট হি গোজ, দে গো, অ্যাশলে ইয়াং গোজ, কারণ ইউনাইটেডে আসা মানে ইউ আর অ্যান এলিট, মানে এই একটা ফিল আইসা যায়। এন্ড দিস ইজ ওয়ার দিস রটেন কোর হ্যাপেন্ড। এখন ম্যানেজার চেঞ্জ করি, যাই করি নাই করি, নতুন প্লেয়ার আনি, ডাজন্ট ম্যাটার ম্যান। মানে দ্য ডিসিশন মেকার্স, মানে ওরাই রটেন, মানে ওদেরই থিঙ্কিং প্রসেস, মানে ওরা মুখে বলবে দে হ্যাভ আ বিগ প্ল্যান, দে হ্যাভ আ লং টার্ম প্ল্যান, দে হ্যাভ সো মেনি থিংস ইন দেয়ার হেড, বাট অ্যাকচুয়ালি দে নো নাথিং অ্যাবাউট ফুটবল। কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বুঝতেছে না, বাজে বাজে ডিল সব। ওরা উল্টা ক্লেম করতেছে যে আমরা তো বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ করছি, রেজাল্ট আসে না কেন? দে আর ব্লেমিং ইট অন দ্য ম্যানেজমেন্ট। বাট তোমরাই তো মানে 200K মানে ইয়াগুলা ডিল গুলা দিয়ে রাখছো সব প্লেয়ার গুলারে, তোমরাই চাইতেছো। র্যাংনিক বলছে লিঙ্গার ডাজন্ট ওয়ান্ট টু স্টে, প্লিজ লেট হিম গো। এই জানুয়ারিতে সে প্লিড করতেছিল ম্যানেজমেন্টের সাথে যে লিঙ্গার থাকতে চাচ্ছে না, লেট হিম গো, ওর ক্যারিয়ারটা ভালো হবে, ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে চায়, লেট হিম গো এন্ড প্লে ফুটবল এলসওয়্যার। ওরা বলছে যে লিঙ্গার্ড উড বি গোয়িং ফর ফ্রি, যদি আমরা মানে ওর নতুন একটা বড় কন্ট্রাক্ট দেই তাহলে বেটার হবে, আর ও যদি কন্ট্রাক্ট না সাইন করে তাহলে এটা ওর পানিশমেন্ট, যে মানে হিল হ্যাভ টু স্টে ব্যাক। বাট টিল দেন উইল ট্রাই এন্ড টেক আ চান্স যে এই 6 মাসের ভিতরে ওরা একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করায়, তাহলে অ্যাটলিস্ট মানে ইফ ইজ অন আ কন্ট্রাক্ট কিছু টাকা পয়সা তার জন্য আমরা পাবো। নিউ ক্যাসেল ওর জন্য অফার টফার দিয়ে ফেলছিল জানুয়ারিতে, ইট ওয়াজন্ট গুড এনাফ ফর দেম। মানে এই শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে কি লিনগার্ড ফ্রিতে চলে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে কি পগবা কিন্তু ফ্রিতে চলে যাবে, উই বট হিম ফর 89 মিলিয়ন, পগবার সে জন্য ফ্রিতে চলে কিন্তু যাচ্ছে এই ইউভে সামারে। কিন্তু করছে, ইউভে কিন্তু ওকে 7 to 10 মিলিয়ন পার ইয়ারের একটা স্যালারি অফার অলরেডি মানে করার চেষ্টা করতেছে ইউভে। ওই মিডফিল্ড গুলো তো বাদ দিবে, র্যাবিওট ম্যাবিওট এডিরে বাদ দিতেছে, নতুন কোর তৈরি করতেছে, জাকারিয়া, লোকাতেল্লি, আর এদিক থেকে পগবারে, তারপরে ওই দিক থেকে জানিওলোরে নেওয়ার ট্রাই করবে, বুঝছো? সো পগবা এখন কিন্তু মানে এই পগবা ইজ নট গোইং টু স্টে। সো আলটিমেটলি যেটা মনে হইতেছে আর কি, যে আমরা বিভিন্ন ম্যানেজার প্রোফাইল নিয়ে ডিসকাস করছি, এবং মানে ইফ ইউনাইটেড কল সামওয়ান, no one would come and say no unless you are a Pep or a Klopp, যে হচ্ছে মানে besides you know the payment or the stature, you would want some other stuff as well to be aligned. মানে you would want a good academy setup, you would want good ground facilities, you would want good scouts, you would want good backroom stuff. ওই জায়গাগুলোয় ফোকাস করে টোরে কিছু এলিট ম্যানেজার তারা ওইভাবে অ্যাজ এ প্যাকেজ চিন্তা করবে, বাট দ্য রেস্ট অফ দ্য ম্যানেজার্স তারা কিন্তু মানে
তাদের জিভে পানি চলে আসে যখন চিন্তা করছে ও মাই গড ইউনাইটেড, মানে ইভেন ইফ আই গেট স্যাকড আইল গেট লাইক 20 মিলিয়ন অ্যাজ কম্পেনসেশন, মানে সেই খুশিতে তারা কিন্তু চলে আসতেছে, দে ডোন্ট ইভেন কেয়ার অ্যাবাউট দ্য পারফরমেন্স এট সাম পয়েন্ট। মানে এরকমই সিচুয়েশন হচ্ছে, বিকজ মানে দিস ইজ লাইক আ সি অফ মানি যেটার ভিতরে আমি ঢুকতেছি, এন্ড সিন্স দ্য বোর্ড অর দ্য ম্যানেজমেন্ট নোজ নাথিং অ্যাবাউট ফুটবল, দে কান্ট ইভেন জাজ কোনটা সাকসেস কোনটা ফেলিয়ার, কোনটা লং টার্ম প্ল্যান, কোনটাতে ঠিক মতো আগানো যাচ্ছে এন্ড নট। সো আলটিমেটলি এরকম একটা সিচুয়েশনে থাকলে তো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু, মানে ওলেও যখন সাকসেস পাচ্ছিল হোয়াট এভার দ্য ওয়ে ইট ওয়াজ, ভাইব এফসি ভাইব দিয়ে সে হচ্ছে যে জোশ উঠায় প্লেয়ারদের, তাদেরকে দিয়ে খেলাইছে, মানে sometimes that even worked because that was despite the management shit decision making. মানে ওলে পাপেট হয়েও he was just মানে at least the players were playing for him এই টাইপের, যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে ও আমাদেরকে কালকে ভালো কিছু কথাবার্তা বলছে, ওই জোশে আমরা খেলতে নামি। র্যাগনিক এখানে এসে যে ঝামেলায় পড়ছে, একে তো হচ্ছে ও ইন্টারিম, সেকেন্ডারিলি হচ্ছে ও মানে জানুয়ারিতেও কেন ট্রান্সফার করতে পারেনি, বিকজ হি কেম এট এ টাইম যখন সে তো কারেন্ট ক্রপ অফ প্লেয়ারদেরকে জাজ করতেছে, মানে সে তো তখন ওদেরকে দেখে শেষ করতে পারে নাই, ওই সময় চলে আসছে হচ্ছে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডো। সো উইদাউট টেস্টিং হিজ এন্টায়ার স্কোয়াড, উইদাউট ট্রাইং টু সি কোন কম্বিনেশনটা ওয়ার্কআউট করো, তো এত আগে হি কান্ট ডিসাইড অন মানে যে আমার এই ট্রান্সফার করে ফেলতে হবে এখনই। প্লাস সে জানেও না সে 6 মাস পরে ইজ হি গোইং টু বি দ্য ম্যানেজার নেক্সট সামার, না, মোস্ট প্রবাবলি নট, মানে দ্যাট ইজ দ্য মোর প্রবাবল থিং যে সে হবে না। সো দ্য ডিল, ওই ডিলটা নিয়ে আমরা খুশি হচ্ছিলাম র্যাগনিক যখন আসছে, যে অ্যাটলিস্ট একটা ফুটবলিং ব্রেন এই রটেন জায়গাটা এসে ঢুকছে, মানে ওই সেন্সে আই ওয়াজ জাস্ট হোপফুল, ওটা ছাড়া আর কোনো হোপের কিছু নাই, বিকজ ওলে মধ্যে মানে হি হ্যাড দ্য ইউনাইটেড ফ্লেভার, ইউনাইটেড এর পাস্টের একটা পার্ট সে বা হোয়াট এভার, বাট ওর রেপুটেশনটা তো নাই, মানে ইউ ডোন্ট নো or he wasn't that tactically sound, এটা একদমই blatant truth যদি বলতেই হয়। but on the other hand Rangnick is a proven guy, so more often than not ওর decision making ঠিক হওয়ারই কথা, মানে at least in terms of scouting, in terms of creating a profile for the entire team. so আমি ভাবছিলাম ওই লিবার্টিটা হয়তো ইউনাইটেড এর ম্যানেজমেন্ট দিতে চাবে if they want success, but আমি দেখতেছি they don't want success, they want to যে সোশ্যাল মিডিয়া সাকসেস। তো তারা রোনাল্ডো রে আনছে, এখন তো তারা বড় লোক, তারা ভারান রে আনছে, তারা বিশাল বড় লোক, মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, সো এইসবই করতেছে। তারা সানচোরে কিনে আনছে not because we need the right winger or we need someone a wide attacker or an attacking player. ওরা সানচোরে আনছে because he's the hyped guy, he's the hyped English guy যাকে কিনতেই হবে। মানে ওদের ডিসিশন মেকিং এর পিছনের চিন্তাগুলাই এত বাজে, মানে you can't expect sustainable success under this মানে setup. তো একটা জিনিস যেটা আমি বলবো, কম্পেয়ারিং টু আর্সেনাল, ইউ মাইট বি এবল টু সে ইট বেটার, আর্টেটা কম্পারেটিভলি অনেক মানে আই উড সে লিবার্টি পাইছে টু টু মেক হিজ কলস কাউন্ট, মানে ইভেন ওয়েন হি ওয়াজ নট ডুইং ওয়েল ইন টার্মস অফ রেজাল্টস, না আর্ন কি দিয়ে আর্ন করে নিছে, হি হ্যাড আ সিরিজ অফ ব্যাড রেজাল্টস, ডেসপাইট দ্যাট ওরে কিন্তু মানে ব্যাকআপটা দিছে। আরে ভাই এই এক ট্রফির গল্প, মানে দ্য পারফরমেন্স ওয়াজ নট স্পিকিং, ওই একটা ওয়ান অফ মানে দুইটা ওয়ান অফ এফএ কাপ গেম, ওর রোল ছিল না 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 যেটাই হোক, ওর রোল ছিল কোচ, পরে আফটার উইনিং দ্য ট্রফি ওর রোল চেঞ্জ করে ম্যানেজার বানাইছে, ওকে ট্রান্সফারে মানে নাক গলাইতে দিছে, মানে চান্স দিছে, এবং ওর নাক গলানির পরে আর্সেনালের ট্রান্সফার বিজনেস আরো ভালো হইছে। র্যামসডেল, হোয়াইট, টমিয়াসু, জাস্ট 3টা এক্সাম্পল দিলাম, ওডেগার্ড 4টা। না এখানে কাহিনী আছে, এটা এনে বুঝতেছি, বাট একটু ইন্টারাপ্ট করে আমার কাছে মনে হয়েছে ওলের মানে আর্টেটার সবচেয়ে ওয়ার্স্ট টাইমটাতেই হি গট সাপোর্ট ফ্রম দ্য বোর্ড, মানে যেখানে হি হ্যাজ নাথিং টু শো ফর ইন টার্মস অফ পারফরম্যান্স অন দ্য গ্রাউন্ড। ঠিক আছে, একটা মিনিট, আচ্ছা সাবি বলো। ইন্টারাপশন হচ্ছে আর্টেটাকে দেওয়ার মেন্টালিটি তোমার ওনারদের তৈরি হয়েছে, এখানে গ্লেজার্স এর কিন্তু কাউকে সাপোর্ট দেওয়ার মেন্টালিটি নাই, ওদের কথা আমি এটার থেকে কেমনে টাকা বানাবো, এটা একটা টাকা বানানোর মেশিন ওদের জন্য, দিস ইজ আ বিজনেস ফর देम, এখানে কোনো গ্লোরির ব্যাপার নাই যে গ্লোরি যদি চলে আসে। গ্লেজার আর কাদের সাথে আছে, ওরা কি ইউনাইটেড ছাড়া আর কিছু ওন করে? ও তো অনেক কিছুই ওন করে, স্পোর্টিং হ্যাঁ ওই যে ইউএসএ তেই তো দে ওন সামথিং, ওই যে সো জিনিসটা হচ্ছে ভুলে গেলাম এটা, মানে দে হ্যাভ স্পোর্টস রিলেটেড স্টাফ ইন দ্য ইউএস, বাট ওটাও একই ধরনের সেটআপ, আই থিংক দ্যাটস অলসো রান লাইক আ ফ্র্যাঞ্চাইজ, ওরা পয়সা পাতি নিয়েই চিন্তা করে।
আমরা কিন্তু এই সিজনে এই যে এলএ র্যামস ওরা কিন্তু সুপার বোল জিতছে এবং এলএ র্যামস এর পিছনে কিন্তু ক্রঙ্কিরা অনেক টাকা ঢালছে, স্টেডিয়াম বানায় দিচ্ছে নতুন প্লেয়ার, এবং ঠিক যেরকম আর্সেনালে আর্টেটাকে আনছে ইয়াং ম্যানেজার, ওরা কিন্তু ওইখানে ওদের এনএফএল এ কিন্তু সবচেয়ে ইয়াং ম্যানেজারটাকে নিয়ে আসছিল। তারপরে ইয়াং ম্যানেজারটা আনার পরে প্রথমে ইউথের উপর ইনভেস্ট করে, ইউথের উপর ইনভেস্ট করার পরে তারপরে বড় বড় প্লেয়ার কিনছে এবং তারপরে তারা একটা টিম সাজাইছে। সেম জিনিসটা আর্সেনালে করতেছে। ক্রয়কে নিয়ে আমি এর আগে অনেক গাইডলাইন ছিলাম, ও যখন ফুল ওনার ছিল না, ফুল ওনারশিপ পাওয়ার পরেও কিন্তু টাকা ঢেলেই গেছে এবং ও কিন্তু মানে যেরকম করে চেলসির মালিক অ্যাব্রামোভিচ যেরকম করে লোন রিফাইন্যান্স করছে, যে সব ডেট চেলসির আচ্ছা কোনো ডেট নাই, সব গ্লেজার্স আমি হচ্ছে নিয়ে নিচ্ছি, ব্রো সেটা কিন্তু কেএসি করছে আর্সেনালের। টাম্পা বে বুকেনিয়ার্স এর ওনার। এই যে আচ্ছা, তো আমি মানে আই চিনি ডোন্ট না। নো ওরা কতটা সাকসেসফুল, বাট গ্লেজারদের যদি ওই মেন্টালিটি থাকে যে ওরা লোন রিফাইন্যান্স করে ওরা ক্লাবের পিছনে ইনভেস্ট করবে, ওরা ইনভেস্ট করতে অবশ্য ক্লাবের পিছনে, যদিও টাকা নিছে, টাকা নেওয়ার পরে ইনভেস্ট করছে, বাট জিনিস হচ্ছে কম্পিটেন্স। সবচেয়ে কম তো ইনভেস্ট করছে লিভারপুলের মালিকেরা, বাট ওরা কেন আচ্ছা ওরা এত তো আগে এই আসছে? যে Because এরা ওরা রাইট মানুষজনকে হায়ার করছে ইন দ্য রাইট পিপল, মানে ইন দ্য রাইট প্লেসেস, রাইট? ওরা ক্লবকে আনছে, ক্লবের অ্যাসিস্ট্যান্ট আনছে, ওরা মানে ফুটবল অ্যানালাইটিক্স এর উপরে খরচ করছে, ওরা যেগুলি দরকার ছিল যাতে করে লো কস্ট থেকে দাম মানে টাকা বানাইতে পারে, ওরা এটা করছে। চেলসি কিন্তু, চেলসিতে রোমান আব্রামোভিচ টাকা ঢালছে একটা সময়, বাট এখন কিন্তু চেলসি রোমানের টাকায় চলে না, এটা আমরা সবাই দেখতেছি। ওরা প্লেয়ার বিক্রি করে, ওরা প্রফিটে ওরা প্লেয়ার কিনতে পারবে, তারপরে প্রফিট বানাবে, কারণ ওদের একাডেমিটা এত ভালো, ওদের লোন সিস্টেমে মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্লেয়ার আছে, মানে দে ডোন্ট নিড ইট এট দিস মোমেন্ট। দুইটা একদম মানে ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল ক্লাব। ইউনাইটেড কি পর্যায়ে আছে? নাই। আর্সেনাল কি যাচ্ছে? ওই দিকেই যাচ্ছে, মানে একটা তো একটা ডাইরেকশন লাগবে তোমার ওনারদের, তোমাদের ওনারদের আই ডোন্ট থিংক দে ট্রাস্ট এনিওয়ান। তারা তোমার ম্যানেজারকে তো বাদই দাও, তারা কাকে কাকে না, আনতেছে ওরা 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 কি নিয়ে ট্রাস্ট করবে? ওরা ওদের ট্রাস্টের জায়গা ওদের কি? শিখতে হবে ব্রো। ওদের ওরা এখনো ওদের ওদের সকারকে যদি কথা হচ্ছে সকারের মতন মনে করে যে আমেরিকান ফুটবলের মতন চলবে, না, তাইলে তো ওদের হইল না। ওরা ট্রাস্ট করতেছে হচ্ছে হোয়াট ক্যান মেক দেম মানি, দ্যাট ইজ হোয়াট দে ট্রাস্ট। বেসিক কথা এটাই, হুম, ঠিক আছে? দ্য রিজন দে ব্রট মরিনিউ ইন, মানে দ্যাট ওয়াজ অলসো আ মানি মেকিং আইডিয়া, যে দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডস অ্যাটেনশন উড কাম টু ইউনাইটেড বিকজ হি হ্যাঁ, ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্যারিজম্যাটিক ম্যানেজার্স ইন দ্য হিস্ট্রি ওদের অফ ওদের ওয়ার্ল্ড কি ফুটবল। ওদের বোর্ড ঠিক মিটিং এ আছে, হয় যে জলাতান রে আনছে, জলাতান, ফ্যালকাও, মানে লুক এট দ্য বাইস, ঠিক আছে, কাভানি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, শাইনস্টাইগার, মানে এরা হইতেছে গিয়ে এক গাদা ফ্যান ফলোয়ারদের যে মানে পয়েন্ট বা নিউক্লিয়াস, এগুলারে ধরে ধরে আনে। দে ব্রিং হুম, পগবা ইন, ফ্রিতে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর দে ব্রিং হিম ইন, সানচেজ, বিকজ কি, ইটস নট বিকজ দে নিড হিম ইন দ্য ফুটবল টিম, ইটস হুম, বিকজ দে নিড আ বিগার ব্র্যান্ডিং ভ্যালু ওভারঅল. Why do they হুম, pay these guys more? Not because maybe of their football skills even. They pay them more because তাদের থেকে তারা ব্যবসা বাইর করতে পারে, হুম। স্পন্সরদের কনভিন্স করতে তাদের খুব কাজ ইজি হয়ে যায়. So ইউনাইটেড this তো is what লস they're নাই, looking at. ওরা তো United is লস not নাই। a football club to them. United is It's a just business. another business. হুম। Business সবাই করতেছে, but minimum লেভেলে you need to balance it out with what's happening on the না football করলে field. তো তোমার সেটা নিয়ে বিজনেসই তারা থাকবে least না, bothered. না হ্যাঁ, করলে তো সো তোমার এটা, বিজনেসই থাকবে না। আর যেটা হচ্ছে দে হ্যাভ ভেরি ইজি গো টু পিপল, যাদেরকে তারা স্যাক করে বলতে পারে হ্যাঁ তুমি সাকসেসফুল হও নাই, তাদের অ্যাম্বিশন টপ 4। মানে ইমাজিন দ্য মালিক অফ ইউনাইটেড, দ্য ওনার্স অফ ইউনাইটেড থিঙ্কিং যে টপ 4 ইজ গুড এনাফ ফর দেম, তা দিয়ে তাদের স্পন্সর টাকা, টনসর চালাই দিতে পারবে। তো টাকা। তারা টপ 4ই চায়, যে টপ 4 দিতে পারে না ম্যানেজার, ওরে ওরা স্যাক করে, মানে ওদের অ্যাম্বিশনই এত নিচে। তার মধ্যে হচ্ছে দে মেক দ্য স্কেপগোট আউট অফ এভরি ম্যানেজার দ্যাট কামস ইন, মানে ম্যানেজারের উপর দোষ দিয়ে দিল। বাট ইফ দ্য ম্যানেজার ওয়ান্টস সামওয়ান লাইক মোহাম্মদ সালাহ সাপোজ, ওরা কিনবে না কিন্তু, বিকজ সালাহ ডাজন্ট হ্যাভ, মানে ওই সময় যখন তাকে বাজেল থেকে নিয়ে আসছে চেলসি, ওই লিভারপুল, মানে হি ওয়াজন্ট দ্যাট গাই যারে দিয়ে হচ্ছে জার্সি সেল করাবে, যারে দিয়ে হচ্ছে এগুলা করাবে। সো এই গ্লোরিয়াস প্লেয়ারদেরকে ইউনাইটেড হচ্ছে অ্যাসেম্বল করে অ্যাট এন এজ যখন মানে তাদের অ্যাকচুয়ালি ফুটবল পিচেও মেবি খুব একটা ইউজফুলনেস নাই, এন্ড থিংস রোল দ্যাট ওয়ে। এভাবেই চলতেছে। স্যার অ্যালেক্স, মানে ইমাজিন দ্য গ্লেজার্স ওয়ার স্টিল দেয়ার, রাইট? ওরা মনে হয় 2005-06 থেকেই তো ইয়াতে আছে, ইউনাইটেডে আছে। সো স্যার অ্যালেক্স হ্যাড দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আন্ডার দেম, হি হ্যাড টু ব্রিং ব্যাক পল স্কোলস, মানে হি হ্যাড টু ট্রাস্ট আ রিটায়ার্ড পল স্কোলস টু হেল্প হিম আউট ফর দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ আ সিজন, যেটা সে তার লাস্ট টাইটেল উইনিং সিজন ছিল। সো দ্যাট ইজ হাউ রটেন that core is. So ultimately
ওই ম্যানেজমেন্টের জায়গায় এরকম যদি হয়, their thought process is like that, no manager, মানে পেপ গার্ডিওলা তো আসবেই না, মানে রাজি হবে না আসতে। না, But even if he comes, he wouldn't survive 3 months এই সেটআপে। ও He wouldn't সার্ভাইভ, survive ও 3 পুরো months. টিমটাকে বলবে যে তুমি পুরো টিমটা চেঞ্জ করো, মানে পুরা হ্যাঁ, এবং ইউনাইটেড এখন তারপর আমি ওরা হাসবে গার্ডিওলার উপর, হেসে বলবে যে এই নাও ফ্রেড, এই নাও লি গ্র্যান্ড, এই নাও ফ্রেড, আর এই নাও তোমার এরকম একটা দুইটা, এই হ্যাঁ, নাও ডিওগো ড্যালো এন্ড প্লে একদম এন্ড গিভ মি একদম টপ 4। ঠিক সত্যি আছে, করে বলতে, ঠিক বা আছে ইউনাইটেড গার্ডিওলা চাবে একটা হাল্যান্ড, গার্ডিওলারে দিবে রোনালদো উইথ 37, ইউনাইটেডে দিয়ে বলবে হি ইজ মিস্টার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ওরে দিয়ে তুমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে দেখাও আমারে। একটু যদি মানে অনেস্টলি মানে গার্ডিওলার মতো ম্যানেজার যদি পাইতো, গার্ডিওলা ম্যাক্সিমাম টিমটারে চেঞ্জ করতো এবং ডিফেন্স থেকে স্টার্ট করতো। ইউনাইটেডের ডিফেন্সের প্রত্যেকটা প্লেয়ার, ম্যাগুয়ার বাদে আমি এখনো বলতেছি, ম্যাগুয়ারকে তুমি 3টা ভালো প্লেয়ার দাও ওর পাশে, ম্যাগুয়ার উইল বি ভেরি গুড। ও ইংল্যান্ডে হুদাই মানে ব্যাক থ্রি, ঠিক আছে, ব্যাক থ্রি অফ দ্য বল পেপ গার্ডিওলা ব্যাক থ্রি খেলায়, অফ দ্য বল সেও একটা কিন্তু ফুল ব্যাককে বলে যে তুমি ইনভার্টেড হয়ে খেলো, দ্যাটস নট দ্য থিং। ব্যাক থ্রিটা ম্যাগুয়ারের আশেপাশে বিল্ড ইট অ্যারাউন্ড, কিপারটাও চেঞ্জ করা লাগবে, বিকজ যে পাসিং করতে পারে না ভালো লেভেলে এখনকার ফুটবলে হয় না। আমরাও আগে মনে করতেছিলাম কি, তোমরা যেরকম মানে ডেগা কেনে বলো না, আমরাও লেনোকে নিয়ে মনে করো আর লেনো আমাদের বেস্ট প্লেয়ার, লেনোকে কেন চেঞ্জ করা লাগবে। তারপরে মার্টিনেজ আসলো, মার্টিনেজ আসার পরে বুঝতে যে না, অ্যাকচুয়ালি মার্টিনেজ কিন্তু পোটেনশিয়ালি অন্য একটা ডাইমেনশন অ্যাড করে দেয়, আর্টেটার সিস্টেমে যায়। এবং তুমি দেখো একটা সিজন যাইতে না যাইতে কিন্তু কিপারের জায়গায় আমরা চেঞ্জটা করছি, কারণ ইটস নট লাইক যে লেনো একটা হরেবল সিজন লাস্ট সিজন, আমাদের ডিফেন্স ভালো ছিল, সেকেন্ড অর থার্ড বেস্ট ইন দ্য লিগ, বাট আমরা তাও কিনছি বিকজ উই নিউ যে আমাদের অ্যাটাক ভালো করার জন্য আমাদের কিপার লাগবে টু বিল্ড আপ ফ্রম দ্য ব্যাক। ওইখান থেকে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট, অনেক বিশাল একটা ওভারহল লাগবে ইউনাইটেডে, এন্ড ব্রিং ইন মোর একাডেমি প্লেয়ার্স, মানে মিডফিল্ডে যেই আসুক না কেন, মিডফিল্ডে ইউ নিড প্লেয়ার্স। আমার মনে হয় অ্যাটাকে মোটামুটি ইউনাইটেড আর সর্টেড, জাস্ট গেট রিড অফ দ্য টক্সিক প্লেয়ার্স, দ্য ওল্ড ওয়ান্স, আর ডিফেন্সটাকে সর্ট আউট করতে হবে। ডিফেন্সটা সর্টেড আউট হয়ে গেলে আই থিঙ্ক ইউনাইটেডের গোল আসবে, দ্য লাইকস অফ স্যানচো গোল দিবে, ব্রুনো গোল দিবে, আর কে আছে তোমাদের অ্যাটাকে, স্যানচো, ব্রুনো, এলাঙ্গা আস্তে শোনো, আস্তে the গোল আসবে। unfortunate thing is একটা প্লেয়ারের উপর I was really hoping যে ওই আমাদের ফিউচার হবে, and he is not part of it anymore, and ও he won't be গ্রিনউড, maybe. So হ্যাঁ মানে এইটাই একটা আরেকটা বড় ধাক্কা আর কি, যে just when you pin your hopes on some young people যারা হচ্ছে they're giving you that hope যে হ্যাঁ, মানে if they're there they'll play for the club, সেটা তো একটা ব্যাপার, they have that heart, that appetite for it, that hunger for it, plus তারা supremely talented, so দুইটার combination was really great. হয় নাই, মানে even that did not এই work যে out in a nice way, আদিত্য unfortunate বলতেছি ইউনাইটেড উইল circumstances. স্পেন্ড 100 মিলিয়ন ফর রাইস ফর হাইপ, ভাই Exactly, এই যে এইটাই হবে, এই সাইনিংটাই সামারে হবে, হি উইল বি আওয়ার মার্কি সাইনিং, ঠিক আছে। আর ওরা তখন বলবে 3 বছর আগে থেকে যেগুলো বলা হইতেছিল যে আমাদের মিডফিল্ডার নাই, 3 বছর পরে দেল বাই রাইস এন্ড দেল টেল যে এই তো আমরা 100 মিলিয়ন দিয়ে দ্য বেস্ট অফ দ্য ক্রপ, দ্য ক্রিম অফ দ্য সিডিএমস বা ক্রিম অফ নাম্বার 8 আমি দিলাম, নাম্বার 6 তোমারে দিলাম, এবার তুমি আমারে মানে মাঠে খেলা দেখায় বুঝাও। বাট তুমি যেটা বলতেছো, দ্যাটস দ্য মোর রিয়েলিস্টিক সিচুয়েশন, যে একটা ওভারহল দরকার in general. So bringing in Rice for 100 million won't solve anything. Bringing in a Ten Hag or bringing in a Pochettino won't solve anything. Sending Ragnick to the DOF position won't solve anything. If the management doesn't trust all the of them people are right they decisions, keep in place. all of them apart from টেন হাগটা নিয়ে আমি শিওর না। তোমরা একটা ইংলিশ ম্যানেজার নাও, তোমাদের ক্লাবের জন্য একটা ভালো ইংলিশ ম্যানেজার নাও, ইয়াং ম্যানেজার নাও, টেক গ্র্যাম পটার, বেটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে দেন টেন হাগ। ওর প্রিমিয়ার লিগে ওর খেলার মানে ফাইট করার এক্সপিরিয়েন্স আছে, ও নিচের থেকে উপরে উঠে আসে। টেন হাগের হাইপ প্রচুর, টেন হাগ 2-3টা ম্যাচ হারলে ওর পিছনে মানে মশাল নিয়ে বাইর হবে ইউনাইটেড ফ্যানরা। বাট টেক সামওয়ান লাইক গ্র্যাম পটার, কাজে দিবে। মানে ইউনাইটেডের যদি এখন আমি বললে তো লাভ নাই, বাট দ্যাটস হাউ আই ফিল। ইউনাইটেডের একটা বড় প্রবলেম, ইউনাইটেড ফ্যানরা অর্ধেক টাইম জানে না what they really want, honestly জানে না। কারণ ইউনাইটেড ফ্যানরা এতদিন বুঝ দিছে আমারে যে স্যানচো ইজ গোইং টু বি देयर উইঙ্গার। স্যানচো আমি আবারও বলতেছি, আই সি হিম মোর অ্যাজ আ মিডফিল্ডার, এবং ও মিডফিল্ডে বা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডও ভালো করবে। আজকে আমরা ব্রুনো আর পগবাকে দেখছি ফলস নাইনে খেলতে,
এটা কিন্তু একটা সিস্টেমে ভালো যায়, তোমাদের অ্যাটাকটা কিন্তু একটু ব্যালেন্স হয়, মিডফিল্ডে আর একটু যদি ঠিক করতে পারো, ডিফেন্সে যদি প্লেয়ার আনতে পারো, তোমাদের গোল অ্যান্ড ফায়ার পাওয়ার আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম। বাট ডিফেন্সে দের আর ইস্যুস যেগুলি ঠিক করা যাবে না, প্লেয়ারগুলি লিমিটেশন, লো সিলিং, আর কয়েকটা হচ্ছে ডাইনোসর চেঞ্জ করতে হবে। মিডফিল্ডেও আবার কয়েকটা প্লেয়ারের লো সিলিং আর কয়েকটা হচ্ছে ডাইনোসর। পগবা ছাড়া, পগবা ইজ আ লাক্সারি। সো ওই পগবার লাক্সারির মতন যদিও পগবা থাকবে না সিজন শেষে, পগবারে যদি চালাইতে চাও তাইলেও তোমার একটা সিডিএম লাগবে। ওই একটা সিডিএম নাই, ইউনাইটেড ক্লাব একটা সিডিএম নাই। আমরা কিন্তু পার্টেকে এখন সিডিএম হিসাবে খেলাই, আর পার্টে ইজ নট এ সিডিএম, যদি জোর করে খেলায় আর্টেটা মাঝে মধ্যে ঝামেলা হবে মানে এগেইনস্ট হাই প্রেস টিমস। বাট ওই যে আমরা যতটুকু সলভ করে ফেলছি না, সবাই জানে আর্সেনালের কি লাগবে, একটা স্ট্রাইকার লাগবে, একটা জাক আপগ্রেড লাগবে, সবাই জানে এটা। আমরা উই আর লাইক টু প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে লিটারালি, বাট ইউনাইটেডে when I think about it, না, it's like তোমরা টু প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে না শাহানুর, এটা তোমারে আজকে আমি কইলাম। তুমি এই জিনিস খুব সে মানে বুঝছেন পারভেজ ভাই, সে বহুত দিন ধরে এই জিনিসটা ইমপ্লাই করতেছে। আমি তোমারে কইতাছি তো ব্রো, তোমরা টু প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে না, কারণ তোমার যে প্লেয়ার গুলো আছে ফার্স্টে একটা সিজন ওদেরকে খেলতে দাও, একটা সিজন তোমরা আগে শেষ করো, কমপ্লিট করো, কমপ্লিট করে তোমরা নেক্সট সিজনটা শুরু করার সময় তোমরা স্ট্রাগল না করো। নেক্সট সিজনের শুরুতে যদি আবার স্ট্রাগল করো, তখন যায় আবার তোমরা দুই প্লেয়ার্স অ্যাওয়েতেই থেকে যাবা। এই দুই প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে আজকে আইসা তোমার কাছে দুই প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে, অন্য ফ্যানদের কাছে আরো আগের থেকে দুই প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে চলতেছে। না না, ব্যাপারটা আছে যে আমরা যে শুধু দুইটা প্লেয়ার কিনবো তা না, আমরা সামারে ডেফিনেটলি একটা স্ট্রাইকার কিনবো, একটা মিডফিল্ডার কিনবো, ফুল ব্যাকের একটা মানে টোমিয়াসুর একটা ব্যাকআপ কিনবো, এবং আমরা আর একটা উইঙ্গার বা অ্যাটাকিং প্লেয়ার কিনবো। এন্ড সালিবা তো ব্যাক করবে, সালিবা উইল রিটার্ন ফ্রম লোন, সো হবে হচ্ছে থার্ড সেন্টার ব্যাক অপশন, মানে বেন হোয়াইট আর সালিবার মধ্যে মানে কম্পিটিশন তুমি চলবে, যেই গ্যাব্রিয়েলের জন্য জায়গা, একটা আপগ্রেড বা একটা ব্যাকআপ লাগবে। দেখো শাহানুর, তুমি আমি যেই জায়গা থেকে বার্সা আর্সেনালকে জাজ করতেছি, এই জাজমেন্টটা পুরাটা অমৌলিক, এক নাম্বার কথা। হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষেত্রেও হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রে কেন, বার্সাটাও এখন এট দিস মোমেন্ট মানে ডিসকাউন্টেড ইউরোপিয়ান লিগে খেলতেছে, ঠিক আছে, মানে দুইটা কম্পিটিশনে তারা আছে এট দিস মোমেন্ট। আর্সেনাল খেলতেছে একটাই কম্পিটিশন, একটা কম্পিটিশনে একটা স্কোয়াড নিয়ে খেলা যায়। যখন মাল্টিপল কম্পিটিশন চলে আসে, তখন যে প্রবলেম গুলো আরো বড় ভাবে বাইরে হইতে থাকে, কারণ কোন একটা ম্যাচ হয়তো একটা প্লেয়ার খারাপ খেলছে এক্স ওয়াই জেড কম্পিটিশনে, ঠিক আছে, ওইটার প্রভাব এসে পড়তেছে লাল কি বলে তোমার লিগে, কাপ গেমে। সো ঝামেলাটা হচ্ছে ওই জায়গায় যে টু প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে এর যে ব্যাপারটা, কাগজে কলমে টু প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে, বার্সাও হয়তো ফোর প্লেয়ার্স অ্যাওয়ে, আরো বেশি 4 লাগবে, to 5 ডেফিনেটলি প্লেয়ার্স। আরো বেশি লাগবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এরা আসলে এই ওয়ার্ল্ড স্টেজে একটা বায়ার্নের সাথে বা একটা ইসের সাথে কি বলে সিটি সিটি বা একটা রিয়াল মাদ্রিদের সাথে খেলতে গেলে এরা আসলে কিভাবে কোপ কোপ কইরা নেয়, করে, কারণ হ্যাঁ কারণ এরা সবাই ইয়াংস্টার। সো এরা এটাই, যদি একটা ম্যাচ খারাপ খেলে, এদের কিন্তু ডাউনফল শুরু হইতেই পারে, এই একটা ওইটাই খারাপ ওইটাই, ম্যাচ থেকে হইতে পারে। হ্যাঁ এবং অফকোর্স অফকোর্স তুমি অফকোর্স, সেমেডোর ওই বা কি বলে এমবাপ্পে বায়ার্নের সাথে, ওরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ এমবাপ্পে নাকি ডেভিস 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 যে ডেভিড, পাগল বানায়, হ্যাঁ পাগল হ্যাঁ বানায় বায়ার্নের দিয়ে সাথে, চলে গেল। হ্যাঁ এরপর থেকে কিন্তু জিনিস হয়ে গেছে কি, সব অপোনেন্ট চিন্তা করা শুরু করছে হি ইজ টু ইজি টু বিট। সো আমি বলতেছি ওইটাই আর কি। এনিওয়েজ, হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু। এনিওয়েজ আমরা আজকের মতো তাইলে এন্ড করি, বিকজ আমরা উই স্টার্টেড আ লং টাইম আগো। এবিপি মানে টাফ একটা দিন গেছে, এবিপির অনেক কষ্টে অনেক টাফ, অনেক টাফ। তোমাদের সামনে ফিক্সচার প্রথমত কিন্তু আরো টাফ আছে। প্রথমত অনেক টাফ, বাট আমি তো তোমার শুরুতেই বলছিলাম যে আমি আই এম নট সারপ্রাইজ দ্যাট উই লস্ট। মানে বাট আই উড অলসো সে ইন ইউনাইটেডস ডিফেন্স অ্যাকসেন্সে বলবো যে থাকে না ম্যাচের মধ্যে ইউ ক্রিয়েট লাক, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ওই যে সেকেন্ড গোলটা ফর ইনস্ট্যান্স ইট ওয়াজ লাইক ডিফ্লেকশন হয়ে অন্য কোনোখানে গেলেও পারতো, কিন্তু ইউনাইটেড যদি 1-1-এও দে কুড হ্যাভ সাস্টেইনড ফর আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, তখন কিন্তু ওদের ডিফেন্সিভ রেজিলিয়েন্সটা আরেকটু বোধহয় চোখে পড়তো। দে উড হ্যাভ পুট ইন মোর এফোর্ট নট টু কনসিড, বাট অ্যাট লিস্ট একটা পয়েন্ট পাওয়া। And then when City would have come up, তখন কিন্তু ইউনাইটেড কাউন্টারে যায়, they could have tried for something, but যখন 2-1 হয়ে যাওয়ার পর 3-1 হয়ে গেল, they just had no chance in this game আর কি। তোমাদের So I ফিক্সচার গুলো wasn't একটু দেখে নাও, surprised. তোমাদের দেখছি অ্যাথলেটিকো আছে, লিভারপুল আছে, স্পায়ার্স আছে, lots of teams coming up, আমরা আছি লেস্টার টেস্টার তবে আছে। এপ্রিল আপনারা তোমরা যদি তো 25। আছোই, স্পার্সকে হ্যাঁ। হারাইতে পারেন ভাই, আপনারা যদি স্পার্সের লগে জিতেন, অ্যাথলেটিকো টাইটাল জিতা বাইরে হয়ে যেতে পারবেন। এটা আমার 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 কাছে মনে হয় অ্যাট লিস্ট ভাই, মাইরেন দইরেন না।
অ্যাথলেটিকোর সাথে তো ভালোই হয়েছে ড্রটা, মানে আমি তো শুরুতে যে ফিলিক্সের গোলটা হওয়ার পর আমি ভাবছি যে মাই গুডনেস, মানে বেশি পিছিয়ে যেতে না যাই। সো ড্র হওয়াতে আমি এখনো হোপফুল আছি, মেবি নেক্সট লেগে কিছু একটা হইলেও হইতে পারে। অ্যাথলেটিকোর তো এমনি বোধহয় ফর্ম টর্মের অবস্থা ভালো না, বাট ওই তো দ্য অনলি থিং আই ক্যান বি হোপফুল অ্যাবাউট ইজ, মানে ওই যে সাবি বায়াস বলবে, বাট মানে রালফ র্যাঙ্গনিক যেহেতু ইজ এ থিঙ্কিং ম্যানেজার, ও কিছু একটা ট্রাই তো করবে অ্যাটলিস্ট, মানে না না এইটাই ভাই, এটারই আমার খালি আমি ট্রাস্ট আমি মানে হোপ করার বায়াস চেষ্টা বলবো করতেছি, না। হিল ট্রাই আমি bias- সামথিং আউট। বাট মানে সাপোজ ওখানেও কোনো সাপোর্ট নাই, তখন কিন্তু একদম হোপলেস সিচুয়েশন আর কি, তখন বলবো রোনাল্ডোর উপর সবকিছু। সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিপেন্ড অন প্লেয়ার্স, না ভাই, আই ওয়ান্ট টু আপনি ডিপেন্ড একটা অন আ সিস্টেম। আপনি একটা টিমের সাপোর্টার, আপনি অবভিয়াসলি ওই টিমের যে ম্যানেজার তাকে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আপনি অ্যাটলিস্ট তাকে ব্যাক করার চেষ্টা করবেন সাপোর্টার হিসেবে। ইভেন আমিও তো কোম্যানকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করছি যে আচ্ছা মানে হ্যাঁ, সাবি কতবার তো কোমেন সেটিয়েন সবারই ভালোই সাপোর্ট হ্যাঁ, দিছিল। হুম, মানে সাপোর্ট না দিয়ে কি করব ভাই, এখন হুম। জানি ভালো না, তো আমি কি মন খারাপ কইরা মানে বইসা থাকবো ভালো না, এখন কি মানে এট সাম পয়েন্ট তো কিছু একটা করা লাগবে ভাই, মানে হুম। না So হলে তো anyways, সমস্যা। guys, আজকের মতো এন্ড করতেছি। আর we might do more watch alongs, more videos in the future. ঠিক আছে? Currently we have over 50 people watching, but only 17 likes on YouTube. So এটাকে get it up to 40 at least. এটা তো if আপনারা I কেন দেখতেছেন? মানে end the video and তারপরে যদি আমি লাইক বাড়তে না দেখি, then we'll probably not be regular in watch along. So I want to see at least 45 likes. আর আর তার থেকে বড় আজকের কথা, মতো আপনারা এখনো কেন দেখতেছেন? ঘুমাইতে যান, মানে রাত কত হইছে? man, 1:22 বাজে, মানে পিক ঘুমাইতে যান। ভিউয়ারশিপ হইতেছে 12টার পর থেকে, মানে সত্যি করে বলতে আমরা তো 10টায় শুরু করছি, পিক ভিউয়ারশিপ হচ্ছে 12টার পর থেকে, এন্ড ওটা মানে ম্যাচের একদম লাস্টের দিক থেকে আর কি। এনিওয়েজ, উইল বি ব্যাক अगेन ভেরি ভেরি সুন, যেহেতু ইউসিএল ও আসতেছে এই উইকে। বাট লাইক দ্য ভিডিও, হ্যাঁ আই ক্যান সি ইট, মানে আমি বলার পরে ইটস আপ টু 24, আই ওয়ান্টেড অ্যাট লিস্ট আপ টু 40। সো ইউ নো হু ইউ আর, যারা যারা দেখতেছেন হয়তোবা নতুন বা রেগুলার দেখেন এখনো দেন নাই, দ্যাট হেল্পস দ্য ভিডিও রিচ আউট টু মোর পিপল, এবং আরো বেশি লোকজনের কাছে রিচ করলে তখন ইউ অল বি এবল টু গেট আ বিগার বেটার প্রোডাকশন ফ্রম আস, এবং সেটা হইলে তখন আমরা আরো বেটার জিনিস দিতে পারবো, and it will be better for you guys as well, কারণ আমাদের growth is better for you guys as well, since you guys enjoy what we do. তো ওইটাই আর কি। In the future, thank you so much ABP, thank you so much Sabi for joining as well. আজকে ম্যান ইউনাইটেড জিতে গেলে জোহাতকে আনতে পারতাম, বুঝছো, মানে ইউনাইটেড যে আরে হ্যাঁ মানে ইউনাইটেড আজকে ইউনাইটেড কি জিতে গেল। কেমনে জিততো, কেমনে জিততো। মিয়া, ইউনাইটেড ও ম্যান। আর এটা তুমি কি ইয়ার সময় ওয়াচ তো করবো মনে হয় না আর্সেনাল ইউনাইটেড এর ম্যাচটা? হ্যাঁ অফ কোর্স উইল, মানে সেটা তো আসতে দেরি আছে, বাট ইউসিএল যেহেতু নাইট স্টার্ট হইতেছে, সো ইউ ও নো। হ্যাঁ, আর তাই তো, ইউসিএল আছে, লেটস সি। হ্যাঁ উইল বি ব্যাক अगेन ইউসিএল নাইটস এর সময়। রিয়াল মাদ্রিদ পিএসজি এর ম্যাচটা সেকেন্ড লেগ গুলি ডেফিনেটলি উইল কভার, কারণ ফার্স্ট লেগ গুলি বোঝা যায় না যে কি হবে, মরা মরা ম্যাচ হইছে সত্যি করে বলতে। সেকেন্ড লেগ গুলি শুড বি মোর ইন্টারেস্টিং, সো উইল বি ব্যাক ফর দ্যাট। উইথ দ্যাট বিং সেড, অলসো আই হ্যাভ টু থ্যাঙ্ক আকিব, কারণ ও মাঝখানে ছিল, অনেকদিন পর আসছে আজকে, বিজি উইথ ওয়ার্ক এন্ড এভরিথিং, বাট তারপরে অফিস বেচারা থেকে এসেই মনে হয় 2টা গোল দেখলো না, হ্যাঁ 2টা না 3টা and গোলই তার দেখছে, কিক খাওয়া 2টা দেখে গোল আমার দেখে এখন তারপরে মানে খিদা ভাই, লাগছে, মানে আমি মনে হয় আমার সাথে কি হয়েছে একটু এটা বললেন নি, লাস্ট হ্যাঁ আজকে বার্সার ম্যাচ ছিল, আমি গুগলে দেখছি কি 44 মিনিট হয়েছে বার্সা কোনো গোল খায় নাই, তো আমি লাস্টের 1-2 মিনিট দেখবো আর সেকেন্ড হাফটা দেখবো। শালা গুগলে দেখার পরে আমি ঢুকছি মনে হয় 43 মিনিট 40 সেকেন্ডে, 10 সেকেন্ডের মধ্যে বার্সা গোল খাইছে। মানে কত বড় কুত্তার বাচ্চা গুগল, মানে এই 10 সেকেন্ডের ডেটা ওরা পুল করে নাই। আমি যদি দেখতাম তাহলে আমি ফার্স্ট হাফটা দেখতাম না ভাই। মানে আমি অ্যাডভান্স হয়ে যে আলটিমেটলি এখানে তো মানে যেগুলো স্ট্রিমে দেখায় এগুলো তো স্লো থাকে, তো আমি অ্যাডভান্সড হয়ে রেজাল্টটা দেখা ঢুকি মাঝে মধ্যে, যে যেহেতু আমি ফার্স্ট হাফের ম্যাক্সিমাম পার্টি দেখি নাই, লাস্টের দিকে এসে দেখি শালা আজকে এমন মনটা খারাপ হইছে, আমি মনে হয় এরপরে আধা ঘন্টা 45 মিনিট আমি কারোর সাথে কথা বলি না, এমনকি আমি ফেসবুকেও কাউরে মেসেজ দেই নাই, মনই খারাপ হয়ে গেছে। মানে আপনি লাইফে অ্যাডভান্স টাইমে আছেন, দেখে আসছেন যে কেউ গোল খায় নাই, ওই টাইমটাতে যখন পিছিয়ে যায় দেখতেছেন গোল খাইছে। What the তোমাদের fuck তো is এখন মোটামুটি টিমটায় একটা ভালো ম্যানেজার আছে জাভি, সো দাঁড়ায় যাবে বার্সা নেক্সট সিজনে, এবং তোমরা ট্রান্সফার উইন্ডোতেও 5-6টা প্লেয়ার এরকম কিনবা আমার যা ধারণা, সো
হ্যাঁ নেক্সট সিজনে তোমরা রিয়ালে একটা মানে রিয়াল আর ইন ট্রাবল ইফ দে ডোন্ট চেঞ্জ देयर ম্যানেজার অ্যানচেলোটিরে চেঞ্জ করলে রিয়াল আবার অনেক কিছু ঠিক করে ফেলতে পারে দ্যাটস আ কনভারসেশন ফর অ্যানাদার ডে আজকে আর এটা নিয়ে বলবো না প্রবাবলি ইউসিএল নাইটস রিয়াল মাদ্রিদের খেলার দিন যেদিন ওরা পিএসজির কাছে হারবে ওই দিন আই এম প্রিটি শিওর পিএসজির মানে পচেটিনো একবার ঘ্যাট পাগায় একবার 1-0 লিড পেলে রিমেম্বার হোয়াট দে ডিড এগেইনস্ট সিটি ঘ্যাট পাগায় বসে গেছিল ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু বিট মানে এন্ড অফ দ্য ডে পিএসজি তো ব্রো পিএসজি মানে ওরা বোটল করতে পারে এট এনি পয়েন্ট না ওরা লাস্ট টুকরো সিজন লাগায় করে নাই থাকলো তো না লাস্ট সিজন করে নাই তো ব্রো পিএসজি বটল করে নাই লাস্ট সিজন এবং ওদের ডিফেন্সটা কিন্তু অনেকটুকুই সর্টেড আসলে বলতে গেলে সো আমার মনে হয় না যে করবে ওদের ডিফেন্সে মার্কিনিওস আছে আই ডোন্ট থিংক করবে এবং মিডফিল্ডেও সব হচ্ছে ডিফেন্সিভ মিডে ভর্তি তো এনিওয়েজ গাইস আজকের মতো দিস ইজ গুড বাই গুড নাইট কিপ আপ দোজ লাইকস এন্ড শেয়ার যেটা আবারও বললাম যে তাইলে ইফ ইউ আর এনজয়িং দ্য কন্টেন্ট আরো বেশি লোকজন দেখবে আরো বেশি লোকজন তখন দেখে it can help our channel grow our page grow as well and then we can deliver better and more quality content for you guys তাইলে আর কি আমাদেরও বেটার হবে then you don't have to watch other cat YouTube channels or Facebook মানে পেজেস যেগুলি এত হিন্দি সিরিয়াল মার্কা মিউজিক দিয়ে একটা ভিডিও প্রোডাকশন করতেছে আজকাল স্পিকিং অফ ভিডিও প্রোডাকশন আমাদের শেইনওয়ার্ন একটা ভিডিও করছে জোস একটা ভিডিও করছে সাবিন মানে রিয়েলি শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম সাজ্জাদ দেখে ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল আমারও দেখে মানে আই ওয়াজ অলসো ভেরি ইমোশনাল সাজ্জাদের স্ক্রিপ্ট সাবির এডিটিং সবকিছু মিলায় so hopefully we can get more special videos like that we don't hope cricketers die মানে every week for us to do that আমরা অন্যান্য কন্টেন্ট করার চেষ্টা করব so yeah শেষবারের মতো বাংলাদেশে আত্মীয়দের মতন যে 10 বার খোদা হাফেজ বলি this is the last time this is the last goodbye we'll be back আমার জন্য এবিপি বলো আমি ভিডিওতে বের হয়ে আবার ঢুকছো ম্যান এটা হচ্ছে যে আসলে দাওয়াত শেষের পর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেছি জুতা পরছি তারপরে আবার লাস্ট কনভারসেশন চেইন অফ হ্যান্ডশেক যে ভাই ঠিক আছে গেলাম কিন্তু গেলাম ওকে হ্যাঁ হাত মিলাইছে এবার পা মিলাবো না I just wanted to say আমার ফোনের চার্জও শেষ হয়ে যাচ্ছে so inevitably এমনি কিছুক্ষণের মধ্যে I would be out আর কি down and out so yeah goodbye